सत श्री अकाल जी। अज आप गलबात करनी है जो कि कबड्डी खिडारी संदीप सिंह नंगलंबिया का कतल होया उहदे संबंध च कि बहुत ही माड़ी जिहड़ी एक दुखदायक घटना है। शब्दां दे विच बयान आपां नहीं कर सकते कि एक बहुत वधिया कबड्डी का खिडारी जिहड़ा गोलियां मार के मार दिता जाता है। तो उस तो बाद जिहड़ी प्रतिक्रिया आई वख-वख लीडरां द्वारा, सियासी बंदियां द्वारा, वख-वख लोकां द्वारा हर बंदे ने दुख जाहिर किया और आपो अपनी राय जिहड़ी रखी है। मैं अज देख रहा सी कि संदीप नूं इंसाफ दिवाउण लई उहदे कातलां नूं अंजाम तक पहुँचाउण दे लई कई थाईं जिहड़े मोमबत्ती मार्च रखे गए आ। तां मैं जिहड़ी गल करनी चाहुंदा है कि इस कतल दे पिछे असल कारण की ने, जां जिहड़ी कबड्डी साडी आपां कहने आ कि मां खेड है पंजाबियां दी, जिहड़ी खेड ने पंजाबियां दा नां दुनिया दे विच उच्चा कीता, जिहड़ी खेड दे सदका पंजाबियां ने पूरी दुनिया दे विच दौलत शौहरत बड़े मान सन्मान बड़े नाम खट्टे है। वो कौडी है जिहड़ी कहते किसी टाइम कखां दी हुंदी सी, अज लखां तो करोड़ां दी बन गई है। पर यह जिहड़ी कहानी आ सारे आपां जानते हैं। देखो यह जी गल नहीं हैगी, थोड़े जे बंदियां नूं छड्ड के, चंद क बंदियां नूं छड्ड के मैनूं लगदा कि जिहड़े विचारे दर्शक हुंदे आ देखण चले जाते आ, हो सकदा उन्हां नूं ना पता होवे। पर ज़्यादातर मैं देखदा कि बहुत लोकां नूं इहदे बारे पता है। जिन्नियां कबड्डी फैडरेशनां ने, क्लबां ने, उन्हां दे कोच ने, उन्हां दे प्रबंधक ने, चाहे वो इधर रहिंदे आ पंजाब दे विच जां बाहरले मुल्कां 'च बैठे ने, जिन्ने भी कबड्डी खेडण वाले खिडारी ने, सारिआं नूं मैनूं लगदा तकरीबन ये जिहड़ी सारी कहानी है उहदा पता है, पर बोलण नूं कोई तैयार नहीं हैगा। देखो सब तो माड़ी गल साडी अज मैनूं लगदा कि पंजाबी दुनिया दे विच जाणिया जांदा सी कि पंजाबी लोक ने जिहड़े हमेशा जुल्म का सामना करने वाले ने, टाकरा करने वाले ने, लड़न वाले ने, बहादुर मार्शल कौम है, जुल्म का धक्के नूं बर्दाश्त नहीं करते। पर अज साडे नाल जिहड़ा धक्का लगातार हो रहा है, असीं जाणदे होए भी चुप हां। हुण इह बोलण नूं मैं मेरी कई खिडारियां नाल भी गल हुई है, मेरी कई जिहड़े कबड्डी फैडरेशन वाले उन्हां नाल भी गल हुई है। मैं कहा भी तुहानूं इस मसले ते बोलना चाहिए कि असल ये मसला है की है। मैं अपनी गलबात शुरू करन तो पहलां कह दियां कि जिहड़ा भी कोई आह चैनल जे उन्होंने मेरी गलबात नूं पाउणा हुंदा किसी अपने चैनल के उत्ते तो पूरी पाया करो, कट वढ़ के ना पाया करो। ये पूरी गल मैं कबड्डी के संदर्भ च करन लग्या ते मैं की गल करन लग्या तो सारी मेरी गलबात जे पाउणी है तो पूरी पाओ, विचों कट वढ़ के ना पाओ। गलबात जिहड़ी करन लग्या वो है कि कबड्डी नूं दो चीज़ां ने खात्मे वल तोरता। पहला जिहड़ा गैंगस्टरवाद, बदमाशां दा दबदबा कबड्डी दे विच होना, उन्हां दी दखलअंदाजी कबड्डी दे विच होनी, ते दूजा जिहड़ा नशा कबड्डी नूं खात्मे वल लै तुरिया। असीं सारा कुछ जानदे होए, खास करके जिहड़े इन्हां दे करता धरता ने, कबड्डी दे करते धरते ने, जिन्हां ने इस कबड्डी नूं सिखरां वल लैके जाना सी, जिहड़े कहंदे सी कबड्डी असीं ओलंपिक तक लैके जानी आ, उन्हां बंदियां ने जानदे होए भी देखो इस कबड्डी नूं, ठीक है अज ग्लैमर दी कबड्डी बन गई, अज पैसे की कबड्डी बन गई, अज बड़ी चकाचौंध है, बड़ी शौहरत है कबड्डी दे विच, बड़ा पैसा आ गया कबड्डी दे विच। जिथे जिथे पैसा कबड्डी दे विच आया उत्थे उत्थे कबड्डी दे खात्मे वल भी इहनूं लै तुरिया। हुण आपां देखदे हां, पहली गल आपां करदे हां कि गैंगस्टरवाद और गैंगस्टरवाद जां गैंगस्टरां दा दखलअंदाजी कबड्डी दे विच किवें हुंदी है। सिद्धे नहीं गैंगस्टर आए भी जेलों 'च बैठे, सीधे गैंगस्टरां ने आके कबड्डी ते कब्जा कर लिया,
कबड्डी अपने हत्थों 'च लै ली। असल ये प्लेयर सी कुछ कबड्डी दे, कोई खिडारी सी कबड्डी दे, कुछ कोच होने आ कबड्डी दे, कुछ होर बंदे होने आ, कोई प्रमोटर होने आ, जिन्हां ने ये सारी गेम कमाई है। उन्होंने ही जिहड़ा गैंगस्टरां दा, बदमाशां दा इस कबड्डी दे विच दाखला कराया। उस तो बाद वो दाखला इन्ना वध गया कि हुण जेलों च बैठे बंदे जां भगौड़े भज्जे हुए बंदे जां बाहरले मुल्कां च बैठे हुए बंदे वो तय करते आ कि किहड़ा खिडारी कित्थे खेडूगा, किहड़ा खिडारी है जिहड़ा वो जाफ लाइन दे विच खड़ूगा, किहड़ा खिडारी है जिहड़ा वो रेडां पाऊगा, किहड़े खिडारी नूं बेस्ट कढना है, किहड़े खिडारी नूं अज खेडण नहीं देना। कोई खिडारी बेचारा नवां जिहड़ा तड़के घरों तैयार हुंदा भी अज मैच खेडण चले आ, उन्होंने कोई यदे नाल दी नाल कोई जेल चों फोन आ गया, किसी बाहर फिरदे दा बंदे दा फोन आ गया, जां वो आपदा फोन ना चक्के, ਜਿਹੜੇ कोई दूजे ਹੁੰਦੇ ਆ खिडारी दूजियां कोई टीमां ਦੇ ਜਾਂ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਕੋਈ ਨਾਲ ਸਪੇਅਰ ਫਿਰਦੇ ਹੁੰਦੇ ਆ, ਉਹਦੇ ਕੰਨ ਨੂੰ ਲਿਆ ਕੇ ਫੋਨ ਲਾ ਦਿੰਦਾ, ਲੈ ਵੀ ਗੱਲ ਕਰੀ। ਉਹ ਇੱਕੋ ਹੀ ਗੱਲ ਕਹਿੰਦੇ ਆ ਵੀ ਮਰਨਾ ਕਿ ਸਾਡੀ ਗੱਲ ਮੰਨਣੀ ਹੈ। ਉਹ ਅਗਲਾ ਕਹਿੰਦਾ ਯਾਰ ਇੰਨੀ ਮਿਹਨਤ ਕੀਤੀ ਆਪਾਂ, ਛੱਡੋ ਪਰੇ ਆਪਾਂ ਕੀ ਲੈਣਾ। ਉਹ ਬੰਦਾ ਚੁੱਪ ਹੋ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਆਪਾਂ ਦੇਖਿਆ ਬੱਗੇ ਪਿੰਡ ਵਾਲੇ ਤੁੱਲੇ ਤੇ ਗੋਲੀਆਂ ਚੱਲ ਜਾਂਦੀਆਂ ਨੇ, ਇੱਕੋ ਪਿਸਟਲ ਵਾਲਾ ਮੁੰਡਾ ਭਿੰਡਰਾਂ ਦਾ ਉਹ 'ਤੇ ਗੋਲੀਆਂ ਚੱਲ ਜਾਂਦੀਆਂ ਨੇ, ਸੰਦੀਪ ਤਾਂ ਮਾਰ ਹੀ ਦਿੱਤਾ। ਤਾਂ ਇਹ ਸਾਰਾ ਕਦੋਂ ਤੋਂ ਚੱਲਣਾ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋਇਆ। ਮੈਂ ਸਮਝਦਾ ਇਹਦੇ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰ ਕੋਈ ਹੋਰ ਨਹੀਂ ਹੈਗਾ, ਤੇ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰ ਵੀ ਕਿਤੇ ਨਾ ਕਿਤੇ ਜੋ ਕਬੱਡੀ ਨਾਲ ਜੁੜੇ ਹੋਏ ਲੋਕ ਨੇ, ਚਾਹੇ ਖਿਡਾਰੀ ਆ, ਚਾਹੇ ਕੋਚ ਆ, ਚਾਹੇ ਪ੍ਰਬੰਧਕ ਆ, ਚਾਹੇ ਪ੍ਰਮੋਟਰ ਹੈ, ਉਹ ਵੀ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰ ਹੈਗੇ ਆ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਦੂਜਿਆਂ ਖਿਡਾਰੀਆਂ ਨੂੰ ਖੇਡਣ ਤੋਂ ਰੋਕਿਆ। ਹੁਣ ਫਰਿਆਦ ਆ ਇੱਕ ਮੁੰਡਾ, ਉਹਦੇ ਬਾਰੇ ਵੀ ਮੈਂ ਅੱਜ ਕਿਸੇ ਨਾਲ ਗੱਲ ਕਰ ਰਿਹਾ ਸੀ, ਕਿਉਂ ਕਿਸੇ ਨੇ ਖੇਡਣ ਨਹੀਂ ਦਿੱਤਾ। ਜੇਲ੍ਹ 'ਚੋਂ ਬੈਠੇ ਬੰਦੇ ਨੇ ਕਿਸੇ ਨੇ ਫੋਨ ਲਾਇਆ ਕਿ ਤੈਨੂੰ ਖੇਡਣਾ ਨਹੀਂ ਦੇਣਾ, ਖੇਡਣਾ ਨਹੀਂ ਚਾਹੀਦਾ ਤੂੰ। ਉਹ ਡਰਦਾ ਬੰਦਾ, ਗੁੱਜਰਾਂ ਦਾ ਮੁੰਡਾ ਦੱਸਦੇ ਆ, ਉਹ ਮੱਝਾਂ ਰੱਖਦੇ ਨੇ, ਮੱਝਾਂ ਰੱਖ ਕੇ ਗਰੀਬ ਬੰਦੇ ਟਾਈਮ ਪਾਸ ਕਰਦੇ ਆ। ਉਹ ਬੰਦੇ ਨੂੰ ਫੋਨ ਲੱਗਿਆ, ਉਹਨੇ ਮਿਹਨਤ ਕੀਤੀ, ਹੱਡ ਭੰਨਵੀਂ ਮਿਹਨਤ ਕੀਤੀ, ਉਹਨੂੰ ਖੇਡਣ ਨਹੀਂ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ। ਸੋ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਜਿਹੜੀ ਕਹਾਣੀ ਹੈ ਇਹ ਲਗਾਤਾਰ ਵੱਧ ਰਹੀ ਹੈ। ਉਹਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਇਹ ਨਿਕਲ ਕੇ ਆਇਆ ਜਿਹੜਾ ਮੈਨੂੰ ਲੱਗਦਾ ਕਿ ਠੀਕ ਆ, ਆਉਣ ਵਾਲੇ ਦਿਨਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਿਹੜੀ ਪੁਲਿਸ ਦੀ ਕੋਈ ਇਨਕੁਆਇਰੀਆਂ ਹੋਣੀਆਂ ਨੇ, ਜਾਂਚ ਪੜਤਾਲ ਹੋਣੀ ਹੈ, ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਨਿਕਲ ਆਉਣਾ ਇਹ ਕਹਾਣੀ ਹੈ। ਤਾਂ ਮੈਨੂੰ ਤਾਂ ਕਹਾਣੀ ਇਹੀ ਲੱਗਦੀ ਹੈ ਕਿ ਦੇਖੋ ਜੇਲ੍ਹਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਅੱਡੋ ਅੱਡੀ ਗਰੁੱਪ ਬੈਠੇ ਆ, ਜਾਂ ਬਾਹਰ ਵੀ ਜਿਹੜੇ ਤੁਰੇ ਫਿਰਦੇ ਬੰਦੇ ਆ, ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਅੱਡੋ ਅੱਡੀ ਗਰੁੱਪਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਜਿਹੜੇ ਕਬੱਡੀ ਖਿਡਾਰੀ ਆ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਵੀ ਅੱਡੋ ਅੱਡੀ ਗਰੁੱਪਾਂ ਨਾਲ ਸੰਬੰਧ ਨੇ। ਇੱਕ ਲਿਖਦਾ ਕਹਿੰਦਾ ਬਾਈ ਇੰਨਾ ਸੱਚ ਨਾ ਬੋਲ ਕੇ ਨੁਕਸਾਨ ਨਾ ਖਾ ਜੀ। ਨਹੀਂ ਸੱਜਣਾ, ਦੇਖੋ ਜੇ ਜਾਣਦੇ ਹੋ ਵੀ ਸੱਚ ਨਾ ਬੋਲ ਗਏ ਨਾ ਤੇ ਫਿਰ ਯਾਰ ਜੱਗ ਤੇ ਆਉਣ ਦਾ ਕੋਈ ਫਾਇਦਾ ਨਹੀਂ। ਠੀਕ ਹੈ, ਮੈਨੂੰ ਬੁਜ਼ਦਿਲੀ ਲੱਗਦੀ ਆ ਲੋਕਾਂ ਦੀ, ਕਾਇਰਤਾ ਲੱਗਦੀ ਆ ਉਹਨਾਂ ਲੋਕਾਂ ਦੀ। ਸਾਹ ਤਾਂ ਜਿੰਨੇ ਪਰਮਾਤਮਾ ਨੇ ਦਿੱਤੇ ਉਨੇ ਹੀ ਆਉਣੇ ਆ, ਪਰ ਮੈਂ ਸਾਰੀ ਕਹਾਣੀ ਨੂੰ ਜਾਂਚ ਕੇ ਪੜਤਾਲ ਕੇ, ਵੈਸੇ ਮੈਨੂੰ ਪਹਿਲਾਂ ਵੀ ਬਹੁਤ ਸਮੇਂ ਦਾ ਪਤਾ ਸੀਗਾ ਇਹਨਾਂ ਗੱਲਾਂ ਬਾਤਾਂ ਦਾ। ਬਹੁਤ ਜਾਣੇ ਕੋਈ ਸੱਜਣ ਮਿੱਤਰ ਟੂਰਨਾਮੈਂਟ ਕਰਾਉਂਦੇ, ਮੈਨੂੰ ਕਹਿੰਦੇ ਬਾਈ ਟੂਰਨਾਮੈਂਟ 'ਤੇ ਆਈ। ਮੈਂ ਯਾਰ ਮੈਂ ਆ ਤਾਂ ਜਾਊਂਗਾ, ਪਰ ਮੈਥੋਂ ਬੋਲੇ ਬਿਨਾਂ ਰਿਹਾ ਨਹੀਂ ਜਾਣਾ। ਫਿਰ ਤੁਸੀਂ ਕਹਿ ਦਿੰਦੇ ਸਾਡੇ ਖਿਡਾਰੀ ਦੱਸਦੇ ਆ ਭਾਈ। ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਫਿਰ ਇਹਦੇ ਨਾਲ ਬਿਹਤਰ ਆ ਕਿ ਆਪਾਂ ਨਾ ਹੀ ਆਈਏ। ਸੋ ਇਸ ਕਰਕੇ ਮੈਂ ਟੂਰਨਾਮੈਂਟ 'ਤੇ ਨਹੀਂ ਜਾਂਦਾ ਸੀ, ਮੇਰਾ ਜਾਣ ਦਾ, ਪਰ ਮੈਥੋਂ ਰਿਹਾ ਨਹੀਂ ਬਾਈ ਜਾਂਦਾ, ਕਿਉਂਕਿ ਆਪਣੀ ਆਤਮਾ, ਆਪਣੀ ਜ਼ਮੀਰ ਆ ਜਿਹੜੀ, ਉਹ ਅੰਦਰੋਂ ਇੰਨੀ ਵੀ ਮਰੀ ਨਹੀਂ ਹੋਈ ਕਿ ਯਾਰ ਆਪਾਂ ਜਾਣਦੇ ਹੋਏ ਵੀ ਇੱਕ ਨੌਜਵਾਨ ਦੀ ਕੜੀ ਵਰਗਾ ਨੌਜਵਾਨ ਸੀ ਯਾਰ, ਮਿੱਟੀ ਕਰਤਾ ਮਿੰਟਾਂ 'ਚ, ਬੋਲਿਆ ਨਾ ਜਾ ਕੇ ਵੀ ਨਾ ਬੋਲ ਗਏ। ਅੱਜ ਨਾ ਬੋਲੇ ਫਿਰ ਕਦੇ ਵੀ ਨਹੀਂ ਬੋਲਿਆ ਜਾਣਾ। ਇਹ ਯਾਦ ਰੱਖਿਓ। ਮੈਂ ਕਬੱਡੀ ਖਿਡਾਰੀਆਂ ਨੂੰ ਵੀ ਕਹਿਣਾ ਚਾਹੁੰਦਾ, ਮੈਂ ਉਹਨਾਂ ਫੈਡਰੇਸ਼ਨਾਂ ਨੂੰ ਕਹਿਣਾ ਚਾਹੁੰਦਾ, ਉਹਨਾਂ ਕਲੱਬਾਂ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਕੋਚਾਂ ਨੂੰ ਕਹਿਣਾ ਚਾਹੁੰਦਾ, ਇਸ ਕਬੱਡੀ ਨਾਲ ਜੁੜੇ ਹੋਏ ਹਰ ਸ਼ਖਸ ਨੂੰ ਕਹਿਣਾ ਚਾਹੁੰਦਾ, ਜੇ ਅੱਜ ਨਾ ਬੋਲੇ ਇਹ ਯਾਦ ਰੱਖਿਓ, ਇਹ ਅੱਜ ਇੱਕ ਸੰਦੀਪ ਮਰਿਆ, ਕੱਲ੍ਹ ਨੂੰ ਕਈ ਸੰਦੀਪ ਮਰਨਗੇ। ਇਹ ਕੰਮ ਤਾਂ ਵਧਣਾ, ਇਹ ਘਟਨਾ ਨਹੀਂ ਹੈਗਾ। ਜਿਹੜਾ ਕਬੱਡੀ ਕਮੈਂਟੇਟਰਾਂ ਨੂੰ ਬਦਮਾਸ਼ਾਂ ਦੇ ਅੰਦਰੋਂ ਫੋਨ ਆ ਜਾਂਦੇ ਨੇ ਵੀ ਤੂੰ ਆਹ ਬੰਦਿਆਂ ਦਾ ਨਾਂ ਸਾਰੇ ਟੂਰਨਾਮੈਂਟ 'ਚ ਬੋਲਣਾ, ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਅੱਗੇ ਲਿਆ ਕੇ ਵੱਡੀਆਂ ਵੱਡੀਆਂ ਪਰਚੀਆਂ ਰੱਖ ਦਿੱਤੀਆਂ ਜਾਂਦੀਆਂ ਨੇ, ਚਿੱਠੇ ਰੱਖ ਦਿੱਤੇ ਜਾਂਦੇ ਨੇ ਵੀ ਸਾਰਾ ਦਿਨ ਤੂੰ ਆਹੀ ਨਾਂ ਬੋਲਣੇ ਨੇ। ਅੰਦਰ ਬੈਠੇ ਬੰਦਿਆਂ ਨੇ ਟੀਮਾਂ ਬਣਾ ਲਈਆਂ, ਆਪਣੇ ਉੱਥੋਂ ਪ੍ਰਬੰਧ ਚਲਾਉਣ ਲੱਗ ਗਏ। ਟੀਮਾਂ ਬਣਾ ਲੈਣ ਮਾੜੀ ਗੱਲ ਨਹੀਂ, ਅਸੀਂ ਕਹਿੰਦੇ ਟੀਮਾਂ ਨਾ ਬਣਾਉਣ, ਪਰ ਟੀਮਾਂ ਬਣਾ ਕੇ ਯਾਰ ਕਿਸੇ ਖਿਡਾਰੀ ਨੂੰ ਆਪਾਂ
ਮਜਬੂਰ ਕਰਨਾ ਵੀ ਤੂੰ ਸਾਡੇ ਵੱਲ ਖੇਡ, ਨਾ ਖੇਡਿਆ ਤੇਰੀਆਂ ਲੱਤਾਂ ਤੋੜ ਦਿਆਂਗੇ, ਤੈਨੂੰ ਮਾਰ ਦਿਆਂਗੇ, ਤੇਰੇ ਗੋਲੀ ਮਾਰ ਦਿਆਂਗੇ, ਜਾਂ ਕਿਸੇ ਹੋਰ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਉਹਨੂੰ ਆਪਾਂ ਡਰਾਉਣਾ ਧਮਕਾਉਣਾ, ਇਹ ਗੱਲ ਜਾਇਜ਼ ਨਹੀਂ ਆ। ਘਰ ਲੱਗ ਜਾਂਦਾ ਬਾਈ, ਸੌਖਾ ਨਹੀਂ ਹੈਗਾ। ਇੱਕ ਜਦੋਂ ਨੌਜਵਾਨ ਤਿਆਰ ਹੁੰਦਾ ਹੈ, ਪਤਾ ਨਹੀਂ ਕਿਹ ਸਾਲਾਂ ਦੀ ਉਹਦੀ ਮਿਹਨਤ ਹੁੰਦੀ ਹੈ, ਫਿਰ ਜਾ ਕੇ ਕਿਤੇ ਖਿਡਾਰੀ ਤਿਆਰ ਹੁੰਦਾ ਹੈ। ਸੱਟਾਂ ਵੀ ਖਾਂਦੇ ਨੇ, ਕਿਸੇ ਦੇ ਗੋਡਾ ਨਿਕਲ ਗਿਆ, ਕਿਸੇ ਦਾ ਮੋਢਾ ਨਿਕਲ ਗਿਆ, ਕਿਸੇ ਦੇ ਕੋਈ ਸੱਟ, ਕਿਸੇ ਦੇ ਕੋਈ ਸੱਟ। ਕਈ ਆਪਰੇਸ਼ਨਾਂ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਫਿਰ ਦੁਬਾਰਾ ਵਿਚਾਰੇ ਤਿਆਰੀ ਕਰਕੇ ਕਰਾਉਣਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਨੇ। ਤਾਂ ਇਸ ਕਰਕੇ ਇਹ ਜਿਹੜਾ ਮੈਂ ਦੇਖ ਰਿਹਾ ਬਾਹਰਲੇ ਮੁਲਕਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਤੁਸੀਂ ਦੇਖੋ ਕਿ ਕਬੱਡੀ ਕਿੱਥੇ ਹੁੰਦੀ ਸੀ। ਜਦੋਂ ਕਬੱਡੀ ਟੂਰਨਾਮੈਂਟ ਹੁੰਦੇ ਤਾਂ ਬਾਹਰਲੇ ਮੁਲਕਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇੰਨਾ ਇਕੱਠ ਹੁੰਦਾ ਕਿ ਤਿਲ ਸਿੱਟਣ ਨੂੰ ਥਾਂ ਨਹੀਂ ਸੀ ਹੁੰਦਾ, ਇੰਨੇ ਲੋਕ ਇਕੱਠੇ ਹੋ ਜਾਂਦੇ ਸੀ। ਟਿਕਟਾਂ ਲੈ ਲੈ ਕੇ ਲੋਕ ਸਟੇਡੀਅਮ 'ਚ ਆਉਂਦੇ ਸੀ। ਹੁਣ ਕੋਈ ਮੁਫਤ ਵੀ ਦੇਖਣ ਨਹੀਂ ਆਉਂਦਾ। ਕਿੱਥੇ ਚਲੀ ਗਈ ਉਹ ਕਬੱਡੀ? ਕਈ ਮਿੱਤਰ ਮੇਰੇ ਜਿਹੜੇ ਕਬੱਡੀ ਵਾਲੇ ਹੈਗੇ, ਬਾਹਰ ਵੀ ਖੇਡ ਕੇ, ਉਹ ਵੀ ਦੱਸਦੇ ਆ, ਕਹਿੰਦੇ ਬਾਈ ਬਾਹਰ ਕਲੱਬਾਂ ਵਾਲੇ ਕਈ ਤਾਂ ਇਹੋ ਜਿਹੇ ਨੇ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਇਹ ਹੁੰਦਾ ਵੀ ਸਾਡਾ ਖਿਡਾਰੀ ਹੈ ਜਿਹੜਾ ਜਿੱਤਣਾ ਚਾਹੀਦਾ, ਸਾਡੀ ਟੀਮ ਜਿੱਤਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ। ਤੁਸੀਂ ਜੋ ਮਰਜ਼ੀ ਖਾਈ ਚੱਲੋ, ਜਿਹੜਾ ਮਰਜ਼ੀ ਨਸ਼ਾ ਵਰਤੀ ਜਾਓ, ਜਿਹੜਾ ਮਰਜ਼ੀ ਟੀਕਾ ਲਾਈ ਜਾਓ, ਕੋਈ ਪਰਵਾਹ ਨਹੀਂ, ਜਿੱਤਣੇ ਚਾਹੀਦੇ ਆ। ਇਸ ਕਰਕੇ ਬਾਹਰਲੇ ਲੋਕ ਨੇ, ਜਿਹੜੇ ਦਰਸ਼ਕ ਨੇ, ਦੇਖਣ ਵਾਲੇ ਨੇ, ਕਬੱਡੀ ਨੂੰ ਪਸੰਦ ਕਰਨ ਵਾਲੇ ਨੇ, ਕਿਉਂਕਿ ਕਬੱਡੀ ਪੰਜਾਬੀਆਂ ਦੇ ਖੂਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਰਚੀ ਹੋਈ ਆ, ਉਹ ਵੀ ਪਿਛਾਂਹ ਹਟ ਗਏ। ਅੱਜ ਇਸ ਮਸਲੇ 'ਤੇ ਕੋਈ ਬੋਲਣ ਨੂੰ ਤਿਆਰ ਨਹੀਂ ਕਿ ਹਾਂ ਯਾਰ ਇਹ ਇੱਕ ਗੈਂਗਵਾਰ ਦਾ ਨਤੀਜਾ ਹੈ, ਇਹ ਗੈਂਗਸਟਰਵਾਦ ਦਾ ਨਤੀਜਾ ਹੈ। ਉਹ ਸੰਦੀਪ ਦੀ ਮੌਤ ਹੋਈ ਹੈ, ਜਾਣਦੇ ਆ ਸਾਰੇ ਨੇ ਬਾਈ। ਹੁਣ ਤੁਸੀਂ ਅੱਜ ਮੋਮਬੱਤੀਆਂ ਮਾਰਚ ਕਰ ਲਓ, ਅੱਜ ਰੌਲਾ ਪਾ ਲਓ, 10 ਦਿਨ 20 ਦਿਨ ਮੈਚ ਬੰਦ ਕਰੋਗੇ, ਫਿਰ ਚੁੱਪ ਕਰ ਜਾਓਗੇ, ਫਿਰ ਇੱਕ ਅੱਧਾ ਕੋਈ ਮਰੂਗਾ, ਕਿਸੇ ਦੇ ਗੋਲੀਆਂ ਚੱਲਣਗੀਆਂ, ਫਿਰ 10 ਦਿਨ ਰੌਲਾ ਪਾਓਗੇ, ਫਿਰ ਚੁੱਪ ਕਰ ਜਾਓਗੇ। ਬਸ ਇਹ ਹੀ ਚੱਲੀ ਜਾਣਾ। ਜਿੰਨਾ ਚਿਰ ਅਸੀਂ ਮਸਲੇ ਦੀ ਜੜ ਨਹੀਂ ਫੜਦੇ ਤੇ ਅਸੀਂ ਇਹ ਸੱਚ ਬੋਲਣ ਦੀ ਜ਼ਰੂਰਤ ਨਹੀਂ ਕਰਦੇ ਕਿ ਕਬੱਡੀ ਨੂੰ ਜਿਹੜੀ ਚੀਜ਼ ਨੇ ਖਾਧਾ, ਜਾਂ ਕਬੱਡੀ ਜਿਹਨੂੰ ਜਿਹੜੀ ਚੀਜ਼ ਨੇ ਬਰਬਾਦ ਕੀਤਾ, ਉਹ ਜੇਲ੍ਹਾਂ 'ਚ ਬੈਠੇ ਬੰਦੇ ਨੇ ਜਾਂ ਬਾਹਰ ਤੁਰੇ ਫਿਰਦੇ ਭਗੌੜੇ ਬੰਦੇ ਨੇ। ਮੈਂ ਫੇਰ ਕਹਿਣਾ, ਉਹ ਜੀ ਸਦ ਕੇ ਕਬੱਡੀ ਨੂੰ ਪ੍ਰਮੋਟ ਕਰਨ, ਕਬੱਡੀ ਨੂੰ ਪ੍ਰਫੁੱਲਤ ਕਰਨ, ਕਬੱਡੀ 'ਤੇ ਪੈਸਾ ਲਾਉਣ, ਪਰ ਇਹ ਦਲੀਲ ਕਿਤੇ ਨਹੀਂ ਹੈਗੀ ਕਿ ਉਹ ਅੰਦਰ ਬੈਠਾ ਕੋਈ ਬੰਦਾ ਤੈਅ ਕਰੂਗਾ, ਬਾਹਰ ਤੁਰਿਆ ਫਿਰਦਾ ਬੰਦਾ ਕੋਈ ਤੈਅ ਕਰੂਗਾ ਵੀ ਆਹ ਪਲੇਅਰ ਬੈਸਟ ਨਿਕਲੂਗਾ, ਆਹ ਖੇਡੂਗਾ, ਆਹ ਨਹੀਂ ਖੇਡੂਗਾ, ਆਹ ਇਸ ਟੂਰਨਾਮੈਂਟ 'ਤੇ ਜਾਊਗਾ, ਇਸ ਟੂਰਨਾਮੈਂਟ 'ਤੇ ਨਹੀਂ ਜਾਊਗਾ। ਇਹ ਲਗਾਤਾਰ ਹੋ ਰਿਹਾ ਹੈ ਔਰ ਕਈ ਸਾਲ ਤੋਂ ਹੋ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਕੋਈ ਬੋਲਿਆ? ਮੈਂ ਕਬੱਡੀ ਵਾਲੇ ਕੋਚਾਂ ਨੂੰ ਪੁੱਛਣਾ ਚਾਹੁੰਦਾ, ਪ੍ਰਬੰਧਕਾਂ ਫੈਡਰੇਸ਼ਨ ਵਾਲਿਆਂ ਨੂੰ ਪੁੱਛਣਾ ਚਾਹੁੰਦਾ, ਜਿਹੜੀ ਕਬੱਡੀ ਦੇ ਸਿਰ 'ਤੇ ਤੁਸੀਂ ਲੱਖਾਂ ਰੁਪਈਆ ਕਮਾਇਆ, ਨਾਂ ਕਮਾਏ ਨੇ, ਰੁਤਬੇ ਕਮਾਏ ਨੇ, ਬੋਲੇ ਹੋ ਕਦੇ? ਪਤਾ ਤੁਹਾਨੂੰ ਵੀ ਹੈ, ਮੇਰੇ ਨਾਲੋਂ ਜ਼ਿਆਦਾ ਪਤਾ ਹੈ। ਮੈਨੂੰ ਤਾਂ ਸੁਣ ਕੇ ਕੀਤੀ ਹੈ, ਫਿਰ ਮੈਨੂੰ ਪਤਾ ਲੱਗਿਆ ਕਿ ਕਹਾਣੀ ਕੀ ਹੈ। ਤੁਹਾਨੂੰ ਤਾਂ ਉਹ ਵੀ ਪਤਾ ਯਾਰ, ਤੁਸੀਂ ਵਿੱਚ ਰਹਿੰਦੇ ਹੋ, ਕਿ ਰੋਜ਼ ਪਲੇਅਰਾਂ ਨਾਲ ਕੀ ਹੁੰਦਾ, ਖਿਡਾਰੀਆਂ ਨਾਲ ਕੀ ਵਾਪਰਦੀ ਹੈ, ਇਹ ਤੁਹਾਨੂੰ ਰੋਜ਼ ਪਤਾ ਹੈ। ਇੱਕ ਮੈਂ ਗੱਲ ਹੋਰ ਕਹਿਣੀ ਚਾਹੁੰਦਾ, ਪੁਰਾਣੇ ਖਿਡਾਰੀ ਨੇ ਜਿਹੜੇ, ਨਵੇਂ ਖਿਡਾਰੀਆਂ ਦਾ, ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਵੀ ਜਿਹੜਾ ਬਣਦਾ ਮਾਣ ਸਨਮਾਨ ਆ, ਉਹ ਵੀ ਮਾਰਿਆ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਆਪਾਂ ਦੇਖ ਰਹੇ ਜਿੱਥੇ ਕੋਈ ਨਾਮੀ ਖਿਡਾਰੀ ਆ, ਕੋਈ ਚੰਗਾ ਖਿਡਾਰੀ ਹੈ, ਕੋਈ ਜਿਹਦੀ ਬਣਦੀ ਹੈ ਕਿਸੇ ਕਲੱਬ ਨਾਲ, ਫੈਡਰੇਸ਼ਨ ਨਾਲ, ਉਹਨੂੰ ਆ ਮਾਣ ਸਨਮਾਨ ਹਰ ਥਾਂ ਹੋ ਜਾਂਦਾ। ਜਿਹੜਾ ਨਵਾਂ ਉੱਭਰਦਾ ਕੋਈ ਖਿਡਾਰੀ ਹੈ, ਉਹ ਕਿਤੇ ਸਨਮਾਨਿਆ ਨਹੀਂ ਜਾਂਦਾ, ਉਹਨੂੰ ਕਦੇ ਉਹਦੇ ਮਾਣ ਸਨਮਾਨ ਦੀ ਗੱਲ ਹੀ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦੀ। ਕਿੱਥੇ ਉਹਨੂੰ ਚੱਕਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਸਾਨੂੰ। ਸੋ ਇਸ ਕਰਕੇ ਇੱਕ ਤਾਂ ਇਹ ਮਸਲਾ ਬੜਾ ਅਹਿਮ ਸੀਗਾ, ਜਿਹੜਾ ਮੈਨੂੰ ਲੱਗਦਾ ਸੀ ਕਿ ਸਾਨੂੰ ਚੱਕਣਾ ਚਾਹੀਦਾ, ਅੱਜ ਬੋਲਣਾ ਚਾਹੀਦਾ। ਹਰ ਕਬੱਡੀ ਫੈਡਰੇਸ਼ਨ ਨੂੰ ਬੋਲਣਾ ਚਾਹੀਦਾ, ਹਰ ਕਬੱਡੀ ਕੋਚ ਨੂੰ, ਹਰ ਕਬੱਡੀ ਖਿਡਾਰੀ ਨੂੰ ਬੋਲਣਾ ਚਾਹੀਦਾ। ਨਹੀਂ ਇਹ ਖੇਡ ਤਾਂ ਜਾਣੀ ਹੈ, ਖੇਡ ਤਾਂ ਖਤਮ ਹੋ ਜੂ। ਕੱਲ ਕਈ ਪਲੇਅਰਾਂ ਨਾਲ ਮੇਰੀ ਗੱਲ ਹੋਈ, ਰੋ ਪਏ ਫੋਨ 'ਤੇ, ਉਹ ਕਹਿੰਦੇ ਬਾਈ ਖੇਡਣੀ ਛੱਡ ਦੇਣੀ ਆ। ਕਬੱਡੀ ਦਾ ਖੇਡ ਵੀ ਸਾਡੀ ਮਾਂ ਖੇਡ ਹੈ, ਉਹ ਵੀ ਚਲੀ ਜਾਣੀ ਹੈ, ਖਤਮ ਹੋ ਜਾਣੀ ਹੈ। ਅਤੇ ਜਿੱਥੇ ਸਾਡੇ, ਮੈਂ ਅੱਜ ਇੱਕ ਬਹੁਤ ਵੱਡੇ ਬੰਦੇ ਨਾਲ ਗੱਲ ਕਰ ਰਿਹਾ ਸੀ, ਜੋ ਬੜੇ ਲੰਮੇ ਸਮੇਂ ਤੋਂ ਕਬੱਡੀ ਨਾਲ ਜੁੜਿਆ ਹੋਇਆ, ਉਹਨੇ ਮੈਨੂੰ ਦੱਸਿਆ, ਕਹਿੰਦਾ 11 ਲੱਖ ਬੰਦਾ ਪੰਜਾਬ ਤੇ ਹੋਰ ਸੂਬਿਆਂ 'ਚ 11 ਲੱਖ ਬੰਦਾ ਜਿਹੜਾ ਉਹ ਜੁੜਿਆ ਹੋਇਆ ਕਬੱਡੀ ਨਾਲ, ਰੁਜ਼ਗਾਰ ਕਬੱਡੀ ਤੋਂ ਚੱਲਦਾ ਹੈ। ਪਰ ਮੈਂ ਨਵੀਆਂ ਗੱਲਾਂ ਸੁਣੀਆਂ, ਅੱਜ ਮੈਂ ਤਾਂ ਦੰਗ ਰਹਿ ਗਿਆ ਯਾਰ, ਕਿ ਪਿਛਲੇ ਸਮੇਂ ਦੌਰਾਨ ਜਦੋਂ ਲੀਗ ਬਣੀਆਂ ਨੇ, ਕਿਹੜੀਆਂ ਲੀਗਾਂ ਬਣੀਆਂ ਨੇ, ਇੱਕ ਮੇਜਰ ਲੀਗ ਬਣੀ ਹੈ ਸ਼ਾਇਦ, ਕੋਈ ਇੱਕ ਨਾਰਥ, ਕੋਈ ਉੱਤਰੀ ਭਾਰਤ ਕੋਈ ਫੈਡਰੇਸ਼ਨ ਬਣੀ ਹੈ, ਅੱਡੋ ਅੱਡੀ ਜਿਹੜੀਆਂ ਫੈਡਰੇਸ਼ਨਾਂ ਬਣੀਆਂ ਹੋਈਆਂ ਨੇ, ਕਹਿੰਦੇ ਠੇਕਾ ਹੀ ਕਰ ਲੈਂਦੇ ਆ ਕਬੱਡੀ ਦਾ।
ਵੀ 9 ਜਾਂ 10 ਲੱਖ ਜਾਂ 12 ਲੱਖ ਰੁਪਇਆ ਸਾਨੂੰ ਉੱਕਾ ਪੁੱਕਾ ਦੇ ਦਿਓ, ਸਾਰਾ ਜੋ ਲਾਈਵ ਕਰਨਾ ਉਹਦਾ ਖਰਚਾ ਵੀ ਸਾਡਾ, ਜੋ ਰੈਫਰੀਆਂ ਦਾ ਵੀ ਉਹ ਵੀ ਅਸੀਂ ਦੇਵਾਂਗੇ, ਜੋ ਟੀਮਾਂ ਨੂੰ ਦੇਣਾ ਉਹ ਵੀ ਅਸੀਂ ਦੇਵਾਂਗੇ, ਜੋ ਪਹਿਲਾ ਦੂਜਾ ਨਾਮ ਦੇਣਾ ਉਹ ਵੀ ਅਸੀਂ ਦੇਵਾਂਗੇ, ਪਰ ਤੁਸੀਂ ਸਾਨੂੰ 10 ਜਾਂ 12 ਲੱਖ ਰੁਪਇਆ ਉੱਕਾ ਪੁੱਕਾ ਦੇ ਦਿਓ। ਇਹ ਵੀ ਚੱਲ ਪਿਆ, ਕਿਉਂ ਕਬੱਡੀ ਕਮਰਸ਼ੀਅਲ ਹੋ ਗਈ, ਕਬੱਡੀ 'ਚ ਗਲੈਮਰ ਆ ਗਿਆ, ਕਬੱਡੀ 'ਚ ਪੈਸਾ ਆ ਗਿਆ, ਕਬੱਡੀ ਉਹ ਨਹੀਂ ਰਹੀ। ਸੋ ਇਸ ਕਰਕੇ ਅੱਜ ਨਾ ਬੋਲੇ ਫਿਰ ਕਦੇ ਵੀ ਨਹੀਂ। ਦੂਜੀ ਮੈਂ ਗੱਲ ਕਰਨੀ ਚਾਹੁੰਦਾ ਨਸ਼ੇ ਦੀ ਗੱਲ, ਜਿਹੜੀ ਬਹੁਤ ਬੰਦਿਆਂ ਨੂੰ ਚੁੱਭਦੀ ਵੀ ਆ। ਬਹੁਤ ਖਿਡਾਰੀ ਜੋ ਮੇਰੇ ਯਾਰ ਮਿੱਤਰ ਵੀ ਨੇ ਮੇਰੇ ਨਾਲ ਰੋਸਾ ਗਿਲਾ ਵੀ ਕਰਦੇ ਆ ਕਿ ਬਾਈ ਇਹ ਗੱਲ ਨਾ ਬੋਲਿਆ ਕਰ। ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਨਹੀਂ ਯਾਰ, ਅੱਖੀਂ ਦੇਖ ਕੇ ਰਿਹਾ ਨਹੀਂ ਜਾਂਦਾ। ਕਿੰਨੇ ਪਲੇਅਰ ਮਰ ਗਏ ਬਾਈ, ਨਾਮੀ ਪਲੇਅਰ ਕਿੰਨੇ ਮਰ ਗਏ ਹੋਣੇ, ਵੈਸੇ ਤਾਂ ਵਿਚਾਰੇ ਬਹੁਤ ਮਰ ਗਏ, ਪਰ ਜਿਹੜੇ ਨਾਮੀ ਪਲੇਅਰ ਸੀ ਘੱਟੋ ਘੱਟ 30-35 ਪਲੇਅਰ ਇਹੋ ਜਿਹੇ ਹੋਣੇ ਆ ਜਿਹੜੇ ਪਿਛਲੇ 5-7 ਸਾਲ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕਬੱਡੀ ਦੇ ਨਾਮਵਰ ਪਲੇਅਰ ਮਰ ਚੁੱਕੇ ਆ। ਕੋਈ ਅਟੈਕ ਹੋ ਕੇ ਮਰ ਗਿਆ, ਕੋਈ ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਮਰ ਗਿਆ, ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਮਰ ਗਿਆ। ਉਹ ਕਿਉਂ ਮਰੇ ਆ? ਠੀਕ ਆ, ਕੋਈ ਇੱਕ ਦੋ ਜਿਹੜੀਆਂ ਇੱਕਾ ਦੁੱਕਾ ਘਟਨਾਵਾਂ ਹੋਣਗੀਆਂ ਉਹ ਅਲੱਗ ਉਹਦੇ ਕਾਰਨ ਰਹੇ ਹੋਣੇ ਆ, ਪਰ ਜ਼ਿਆਦਾਤਰ ਮੈਂ ਕਹਿਣਾ ਚਾਹੁੰਦਾ ਉਹ ਨਸ਼ੇ ਨਾਲ ਰਿਹਾ। ਇਹ 'ਚ ਵੀ ਹੁਣ ਤੁਸੀਂ ਕਈ ਬੰਦਿਆਂ ਨੂੰ ਮੇਰੀ ਗੱਲ ਬੜੀ ਚੁਭਣੀ ਆ, ਕਿਉਂਕਿ ਪਿੱਛੇ ਇੱਕ ਮੇਰਾ ਮਿੱਤਰ ਰਿਹਾ ਖਿਡਾਰੀ, ਮੈਂ ਨਾਂ ਤਾਂ ਚੱਲ ਨਹੀਂ ਲਊਂਗਾ, ਉਹਦਾ ਵਿਚਾਰਾ ਚਲਿਆ ਗਿਆ, ਉਹਦੀ ਮੌਤ ਹੋਈ ਸੀ, ਅਤੇ ਮੈਂ ਉਹਦੀ ਮੌਤ 'ਤੇ ਗੱਲ ਬੋਲਤੀ ਸੀਗੀ ਕਿ ਉਹਦੀ ਮੌਤ ਦਾ ਕਾਰਨ ਨਸ਼ਾ ਰਿਹਾ, ਕਿਉਂਕਿ ਮੇਰੇ ਨਾਲ ਰਿਹਾ, ਮੈਨੂੰ ਪਤਾ ਸੀ। ਉਦੋਂ ਬਾਅਦ ਮੇਰੇ 'ਤੇ ਬੜੀਆਂ ਕਿੰਤੂ ਪ੍ਰੰਤੂ ਹੋਏ, ਬੜੇ ਮੈਨੂੰ ਫੋਨ ਆਏ, ਬਾਈ ਯਾਰ ਤੂੰ ਆਹ ਗੱਲ ਕਿਉਂ ਬੋਲਦਾ, ਆਹ ਗੱਲ। ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਯਾਰ ਜਿਹੜੀ ਚੀਜ਼ ਮੈਂ ਅੱਖੀਂ ਦੇਖੀ ਆ ਉਹ ਮੈਂ ਰਹਿ ਨਹੀਂ ਸਕਦਾ। ਹੁਣ ਜਿਹੜੇ ਆਪਾਂ ਗੱਲ ਕਰਦੇ ਹਾਂ ਨਾ ਨਸ਼ੇ ਦੀ ਗੱਲ, ਕਿ ਪਲੇਅਰ ਨੇ ਜਿਹੜੇ ਖਿਡਾਰੀ ਨੇ ਜਿਹੜੇ ਕਿਵੇਂ ਮੈਚਾਂ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਟੀਕੇ ਵਗੈਰਾ, ਸਟੀਰਾਇਡ ਵਗੈਰਾ, ਕਿਵੇਂ ਮੌਕੇ ਵਾਲਾ ਟੀਕਾ, ਕਿਵੇਂ ਕੋਰਸ ਕਰਦੇ ਆ ਜਾਂ ਕੀ ਕੁਛ ਹੁੰਦਾ, ਸਾਰਾ ਕੁਛ ਪਤਾ ਯਾਰ। ਹਰ ਇੱਕ ਬੰਦੇ ਨੂੰ ਪਤਾ। ਕਬੱਡੀ ਨਾਲ ਜਿਹੜਾ ਮਾੜਾ ਮੋਟਾ ਵੀ ਕਬੱਡੀ ਬਾਰੇ ਜਾਣਕਾਰੀ ਰੱਖਦਾ ਹੈ, ਦਿਲਚਸਪੀ ਰੱਖਦਾ, ਕਬੱਡੀ ਨਾਲ ਮੋਹ ਮੁਹੱਬਤ ਰੱਖਦਾ, ਜੁੜਿਆ ਹੋਇਆ ਕਿਸੇ ਵੀ ਰੂਪ 'ਚ ਕਬੱਡੀ ਦੇ ਨਾਲ ਆ, ਉਸ ਹਰ ਬੰਦੇ ਨੂੰ ਪਤਾ ਕਿ ਕਬੱਡੀ 'ਚ ਨਸ਼ਾ ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ ਆ, ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ ਨਸ਼ਾ। ਪਰ ਬੋਲਣ ਨੂੰ ਕੋਈ ਵੀ ਤਿਆਰ ਨਹੀਂ। ਬੋਲਦਾ ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਪਹਿਲਾਂ ਦੱਸਿਆ ਸੀਗਾ ਕਿ ਟੂਰਨਾਮੈਂਟ 'ਤੇ ਮਿਸ ਕਰਕੇ ਨਹੀਂ ਜਾਂਦਾ, ਜਾਂ ਕਈ ਬੁਲਾਉਣੋਂ ਹਟ ਕੇ ਕਿਤੋਂ ਥਾਈਂ ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਮੈਂ ਬੋਲ ਕੇ ਆ ਗਿਆ। ਕਈ ਖਿਡਾਰੀਆਂ ਨੇ ਵੀ ਗੁੱਸਾ ਕੀਤਾ ਕਿ ਯਾਰ ਤੂੰ ਬਾਈ ਆਹ ਕਿਉਂ ਗੱਲ ਬੋਲਦਾ। ਬਾਈ ਦੇਖੋ, ਤੁਸੀਂ ਖੇਡਣਾ ਤੁਹਾਡੀ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਆ, ਨਾ ਤਾਂ ਮੈਂ ਤੁਹਾਡੀ ਕਮਾਈ ਖਾਣੀ ਆ, ਨਾ ਮੇਰਾ ਤੁਹਾਡੇ ਨਾਲ ਕੋਈ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦਾ ਲੈਣ ਦੇਣ ਆ। ਮੈਂ ਸਿਰਫ ਇਸ ਕਰਕੇ ਕਹਿਣਾ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਜਿੱਥੇ ਆਪਣੀਆਂ ਜ਼ਿੰਦਗੀਆਂ ਖ਼ਤਮ ਕਰ ਰਹੇ ਹੋ, ਆਉਣ ਵਾਲੀਆਂ ਪੀੜ੍ਹੀਆਂ ਨੇ ਜਿਹੜੀਆਂ, ਅੱਜ ਕੱਲ੍ਹ ਕੋਈ ਵੀ ਮਾਂ ਬਾਪ ਇਹ ਸੋਚ ਕੇ ਆਪਣੇ ਬੱਚੇ ਨੂੰ ਗਰਾਊਂਡ ਨਹੀਂ ਭੇਜਦਾ ਜਾਂ ਕਬੱਡੀ ਵੱਲ ਨਹੀਂ ਤੋਰਦਾ ਵੀ ਛੱਡੋ ਪਰੇ ਯਾਰ, ਛੱਡੋ ਪਰੇ, ਆਪਾਂ ਕਬੱਡੀ ਤੋਂ ਕੀ ਲੈਣਾ, ਇਹ ਨਸ਼ਾ ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ ਆ। ਹੁਣ ਇਹ ਗੱਲ ਕੌੜਾ ਸੱਚ ਹੈ ਕਿ ਜਿੰਨੇ ਪਲੇਅਰਾਂ ਦੀ ਮੌਤ ਹੋਈ ਹੈ ਉਹਨਾਂ 'ਚ ਇੱਕਾ ਦੁੱਕਾ ਨੂੰ ਛੱਡ ਕੇ, ਥੋੜ੍ਹਿਆਂ ਬੰਦਿਆਂ ਨੂੰ ਛੱਡ ਕੇ, ਜ਼ਿਆਦਾਤਰ ਦੀ ਮੌਤ ਦਾ ਕਾਰਨ ਨਸ਼ਾ ਰਿਹਾ। ਆਉਣ ਵਾਲੇ ਸਮੇਂ ਤੁਸੀਂ ਹੋਰ ਦੇਖ ਲਓਗੇ ਕਿ ਇਹ ਨਸ਼ਾ ਜਾ ਕਬੱਡੀ ਨੂੰ ਕਿਵੇਂ ਹੋਰ ਖਾਤਮੇ ਵੱਲ ਲੈ ਕੇ ਜਾਂਦਾ। ਜਿੰਨਾ ਚਿਰ ਕਹਿੰਦੇ ਸਾਰੇ ਹੀ ਡੋਪ ਟੈਸਟ ਕਰਾਵਾਂਗੇ ਜੀ, ਨਸ਼ਾ ਮੁਕਤ ਕਰਾਂਗੇ ਜੀ ਕਬੱਡੀ, ਨਸ਼ਾ ਰਹਿਣ ਨਹੀਂ ਦੇਣਾ, ਵੱਡੇ ਵੱਡੇ ਬਿਆਨ ਫੈਡਰੇਸ਼ਨਾਂ ਵਾਲੇ ਵੱਡੀਆਂ ਵੱਡੀਆਂ ਕਾਨਫਰੰਸਾਂ ਕਰਦੇ ਨੇ, ਵੱਡੇ ਵੱਡੇ ਬਿਆਨ ਦਾਗਦੇ ਆ ਕਿ ਨਸ਼ਾ ਰਹਿਤ ਕਰ ਦੇਣੀ ਆ ਜੀ, ਕਿ ਅਸੀਂ ਨਸ਼ਾ ਨਹੀਂ। ਪਰ ਕਿੱਥੇ ਰੁਕਿਆ ਬਾਈ ਨਸ਼ਾ? ਦੱਸ ਦਿਓ ਯਾਰ, ਰੁਕਿਆ? ਅੱਜ ਦਿਲ 'ਤੇ ਹੱਥ ਰੱਖ ਕੇ ਦੱਸਿਓ, ਦੀਨ ਮਾਨ ਨਾਲ ਦੱਸਿਓ ਕਿ ਕਿੱਥੇ ਨਸ਼ਾ ਰੁਕਿਆ ਹੈ। ਵਧਿਆ ਨਸ਼ਾ, ਰੁਕਿਆ ਨਹੀਂ। ਸੋ ਇਸ ਕਰਕੇ ਆਹ ਦੋ ਗੱਲਾਂ ਜਿਹੜੀਆਂ ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਦੱਸੀਆਂ ਨੇ, ਪਹਿਲਾ ਕਿ ਕਿਵੇਂ ਗੈਂਗਸਟਰਵਾਦ, ਕਿਵੇਂ ਬਦਮਾਸ਼ਾਂ ਦਾ ਦਬਦਬਾ ਕਬੱਡੀ 'ਚ ਬਣਿਆ, ਕਿਵੇਂ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਗਲਬਾ ਪਾਇਆ, ਕਿਵੇਂ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਕਬਜ਼ਾ ਕੀਤਾ ਕਬੱਡੀ ਦੇ ਉੱਤੇ, ਕਿਵੇਂ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਆਪਣੇ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਚਲਾਉਣਾ ਸ਼ੁਰੂ ਕੀਤਾ। ਕਿਰਾਇਆ ਪਲੇਅਰਾਂ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਕਿਸੇ ਦਾ ਕਹਿਣਾ ਕੋਈ ਸੰਬੰਧ ਸੀਗਾ, ਉਹਨੂੰ ਕਹਿੰਦੇ ਸੀ ਬਾਈ ਯਾਰ ਸਾਡੇ ਆਖੇ ਨਹੀਂ ਲੱਗਦਾ, ਇਹਨੂੰ ਕਰੀ ਫੋਨ, ਇਹਨੂੰ ਬਾਈ ਖੇਡਣ ਨਹੀਂ ਦੇਣਾ, ਕਰੀ ਫੋਨ, ਜਾਂ ਇਹ ਖੇਡਣ ਨਹੀਂ ਆਉਂਦਾ ਬਾਈ ਇਹਨੂੰ ਖਿਡਾਉਣਾ ਹੈ, ਕਰੀ ਫੋਨ। ਆਪ ਹੀ ਤੁਸੀਂ ਆਪ ਹੀ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਅੰਦਰ ਵਾੜਿਆ। ਹੁਣ ਜੇ ਆਪ ਅੰਦਰ ਵਾੜਿਆ ਤਾਂ ਬਾਈ ਭੁਗਤੋਗੇ ਵੀ, ਯਾਦ ਰੱਖਿਓ। ਜਿਹੜੇ ਬੰਦੇ ਨੂੰ ਇੱਕ ਵਾਰੀ ਮੂੰਹ ਪੈ ਜੇ ਫਿਰ ਉਹ ਹਟਦਾ ਵੀ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦਾ ਬਾਈ, ਕਿਉਂਕਿ ਪੈਸਾ ਹੀ ਬਾਈ ਇੰਨਾ ਇਸ ਗੇਮ 'ਚ।
ਇਹਦੇ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰ ਵੀ ਮੈਨੂੰ ਲੱਗਦਾ ਕਿ ਕੋਈ ਕੋਚ ਹੋਣਾ, ਕੋਈ ਖਿਡਾਰੀ ਹੋਣਾ, ਕੋਈ ਪ੍ਰਬੰਧਕ ਹੋਣਾ, ਕੋਈ ਪ੍ਰਮੋਟਰ ਹੋਣਾ, ਕੋਈ ਨਾ ਕੋਈ ਬੰਦਾ ਕਬੱਡੀ ਨਾਲ ਜੁੜਿਆ ਹੋਇਆ ਬੰਦੇ ਨੇ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਇਹਨਾਂ ਬੰਦਿਆਂ ਦਾ ਦਾਖਲਾ ਕਬੱਡੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕਰਾਤਾ। ਸੋ ਇਸ ਕਰਕੇ ਇਹੀ ਕਹਿਣਾ ਚਾਹੁੰਦਾ ਕਿ ਬਾਈ ਮੋਮਬੱਤੀ ਮਾਰਚ ਕਰਨ ਨਾਲ ਹੱਲ ਨਹੀਂ ਹੋਣੇ ਮਸਲੇ, ਲਿਖ ਦੇਣ ਨਾਲ ਕਿ ਪ੍ਰਮਾਤਮਾ ਉਹਦੀ ਆਤਮਾ ਨੂੰ ਸ਼ਾਂਤੀ ਦੇਵੇ ਬਹੁਤ ਮਾੜਾ ਹੋਇਆ, ਇਹ ਹੱਲ ਨਹੀਂ ਹੋਣੇ ਬਾਈ ਮਸਲੇ। ਇਹ ਤਾਂ ਯਾਦ ਰੱਖਿਓ, ਇਹ ਤਾਂ ਅੱਜ ਇੱਕ ਸੰਦੀਪ ਗਿਆ, ਇਹ ਤਾਂ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੀਆਂ ਕਹਾਣੀਆਂ ਅੱਗੇ ਵਧਣਗੀਆਂ। ਸੋਚੋ ਯਾਰ, ਇੱਕ ਕੜੀ ਵਰਗਾ ਜਵਾਨ ਮਿੰਟਾਂ 'ਚ ਮਿੱਟੀ ਕਰਕੇ ਰੱਖਤਾ। ਦੋ ਵਿਚਾਰੇ ਛੋਟੇ ਛੋਟੇ ਜਵਾਕ ਹੈ, ਉਹ ਬਾਹਰਲੇ ਮੁਲਕ ਬੈਠੇ ਹੈ। ਸੋ ਸੋਚੋ, ਫੈਸਲਾ ਲੋਕਾਂ ਨੇ ਕਰਨਾ ਹੈ ਤੇ ਫੈਸਲਾ ਅੱਗੇ ਲੱਗੇ ਹੋਏ ਪ੍ਰਬੰਧਕਾਂ ਨੇ ਕਰਨਾ ਹੈ ਕਿ ਜੇ ਤੁਸੀਂ ਜਿਹੜੀ ਕਬੱਡੀ ਦੇ ਸਿਰ ਤੇ ਤੁਸੀਂ ਇੱਥੋਂ ਤੱਕ ਗਏ ਆ, ਅੱਜ ਉਸ ਕਬੱਡੀ ਨੂੰ ਬਚਾਉਣ ਲਈ ਤੁਸੀਂ ਚੁੱਪ ਆ, ਤਾਂ ਫਿਰ ਤੁਸੀਂ ਵੀ ਇੱਕ ਦਿਨ ਇਸ ਮਾਂ ਖੇਡ ਕਬੱਡੀ ਦੇ ਗਦਾਰ ਕਹਾਓਗੇ। ਮੇਰੀ ਗੱਲ ਯਾਦ ਰੱਖਿਓ, ਲਾਹਣ ਤਾਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਵੀ ਆਉਣ ਵਾਲੀਆਂ ਨਸਲਾਂ ਪੀੜ੍ਹੀਆਂ ਨੇ ਪਾਉਣਾ ਕਿ ਜਦੋਂ ਇੰਨਾ ਕੁਛ ਹੋ ਰਿਹਾ ਸੀ ਕਬੱਡੀ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਤਾਂ ਉਦੋਂ ਅੱਗੇ ਲੱਗੇ ਹੋਏ ਬੰਦੇ ਕਿਉਂ ਨਹੀਂ ਬੋਲੇ, ਕਿਉਂ ਚੁੱਪ ਰਹੇ ਯਾਰ, ਕਿਉਂ ਨਹੀਂ ਇਕੱਠੇ ਹੋ ਕੇ ਅਸੀਂ ਇਹ ਗੱਲ ਕਰਦੇ। ਅੱਡੋ ਅੱਡੀ ਫੈਡਰੇਸ਼ਨਾਂ ਬਣਾ ਲਈਆਂ, ਤੁਹਾਡੀਆਂ ਆਪਸ ਵਿੱਚ ਬਣਦੀ ਨਹੀਂ ਹੈਗੀ, ਉਹਦੀ ਉਸ ਫੈਡਰੇਸ਼ਨ ਨਾਲ ਨਹੀਂ ਬਣਦੀ, ਉਹਦੀ ਉਹਦੇ ਨਾਲ ਨਹੀਂ ਬਣਦੀ, ਉਹਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਗੱਲਾਂ ਨਿਕਲੀਆਂ ਜਾਂਦੀਆਂ ਨੇ। ਚੰਦ ਕੁ ਬੰਦੇ ਨੇ ਜਿਹੜੇ ਕਬੱਡੀ ਨੂੰ ਚਾਹੁੰਦੇ ਆ ਕਿ ਆਪਾਂ ਨਸ਼ਾ ਮੁਕਤ ਕਰ ਦਈਏ, ਗੈਂਗਸਟਰ ਤੋਂ ਮੁਕਤ ਕਰਾ ਦਈਏ, ਚੰਗੇ ਖਿਡਾਰੀ ਪੈਦਾ ਕਰੀਏ, ਇਹਨੂੰ ਪ੍ਰਫੁੱਲਿਤ ਕਰੀਏ, ਉੱਪਰ ਵੱਲ ਲੈ ਕੇ ਜਾਈਏ। ਥੋੜ੍ਹੇ ਬੰਦੇ ਨੇ। ਅਸਲ ਇਹ ਕਬੱਡੀ ਧੰਦਾ ਬਣ ਗਈ, ਇੱਕ ਕਾਰੋਬਾਰ ਬਣ ਗਿਆ, ਇੱਕ ਵਪਾਰ ਬਣ ਗਿਆ, ਪੈਸੇ ਕਮਾਉਣ ਦਾ ਸਾਧਨ ਬਣ ਗਿਆ, ਖੇਡ ਰਹੀ ਨਹੀਂ। ਸੋ ਇਸ ਕਰਕੇ ਸੱਚ ਨੂੰ ਕਹਿਣ ਦੀ ਜੁਰਤ ਰੱਖੋ, ਕੋਈ ਫਰਕ ਨਹੀਂ ਪੈਂਦਾ ਯਾਰ। ਜੇ ਤੁਹਾਡੀ ਲਿਖੀ ਹੈ, ਜੇ ਸੱਚ ਬੋਲ ਕੇ ਵੀ ਤੁਸੀਂ ਮਰਨਾ ਹੈ, ਤਾਂ ਫਿਰ ਇਹ ਪਰਮਾਤਮਾ ਨੂੰ ਜਿਹੜਾ ਮਨਜ਼ੂਰ ਆ ਉਹੀ ਹੋਣਾ ਹੁੰਦਾ ਹੈ। ਥੱਲੇ ਤੁਸੀਂ ਟਿੱਪਣੀਆਂ ਕਰ ਰਹੇ ਹੋ, ਮੈਂ ਦੇਖ ਰਿਹਾ ਸੀਗਾ ਰੋਕ ਕੇ 2 ਮਿੰਟ ਕਿ ਸਹੀ ਗੱਲ ਕਹਿ ਰਿਹਾ ਵੀਰ। ਕੋਈ ਕਹਿੰਦਾ ਬਹੁਤ ਵਧੀਆ ਬਾਈ, ਇੱਕ ਬੋਲਦਾ ਬਾਈ ਤੂੰ ਸੱਚ ਬੋਲਿਆ। ਤੁਸੀਂ ਬੋਲੋ ਨਾ ਯਾਰ, ਮੈਂ ਤਾਂ ਹਮੇਸ਼ਾ ਹੀ ਬੋਲਦਾ ਤੁਰਿਆ ਆਇਆ, ਮੈਂ ਤਾਂ ਹਰ ਮੁੱਦੇ 'ਤੇ ਬੋਲਦਾ ਤੁਰਿਆ ਆਇਆ। ਜਦੋਂ ਮੈਨੂੰ ਕਹਾਣੀ ਦੀ ਸੱਚਾਈ ਪਤਾ ਲੱਗੀ ਹੈ, ਮੈਂ ਤਾਂ ਬੋਲਦਾ ਤੁਰਿਆ ਆਇਆ ਬਾਈ। ਤੁਸੀਂ ਕਦੋਂ ਬੋਲਣਾ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰੋਗੇ? ਸੋ ਠੀਕ ਆ ਬਾਈ, ਸੋ ਇੰਨੀਆਂ ਬੇਨਤੀਆਂ ਕਰਨੀਆਂ ਸੀ। ਅਖੀਰ 'ਤੇ ਦੇਖਦੇ ਹਾਂ ਆਉਣ ਵਾਲੇ ਦਿਨਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕੋਈ ਮੇਰੀ ਕਹੀ ਹੋਈ ਗੱਲ 'ਤੇ ਅਸਰ ਕਰਦਾ ਕੋਈ ਬੰਦਾ, ਕੋਈ ਫੈਡਰੇਸ਼ਨ, ਕੋਈ ਕਲੱਬ, ਕੋਈ ਕੋਚ, ਕੋਈ ਪ੍ਰਬੰਧਕ, ਕੋਈ ਖਿਡਾਰੀ ਅਸਰ ਕਰਦਾ, ਕੋਈ ਬੋਲੂਗਾ, ਜਾਂ ਬਸ ਠੀਕ ਹੈ 4 ਦਿਨ ਮਾਤਮ ਮਨਾਇਆ, 4 ਦਿਨ ਉਹਦੀਆਂ ਫੋਟੋਆਂ ਪਾਤੀਆਂ, ਉਦੋਂ ਬਾਅਦ ਕੰਮ ਫਿਰ ਚੱਲ ਪਊਗਾ, ਜਾਂ 4 ਦਿਨ 10 ਦਿਨ ਮੈਚ ਬੰਦ ਰੱਖ ਲਏ, ਬਸ ਚੱਲੀ ਜਾਊ ਕੰਮ। ਦੇਖਦੇ ਹਾਂ। ਮੈਨੂੰ ਲੱਗਦਾ ਕਿ ਹਲੇ ਇੰਨੀ ਵੀ ਪੰਜਾਬੀਆਂ ਦੀ ਅਣਖ ਹੈ ਜਿਹੜੀ ਉਹ ਗਈ ਗੁਜ਼ਰੀ ਨਹੀਂ ਹੈਗੀ, ਹਲੇ ਕੁਛ ਬੰਦਿਆਂ 'ਚ ਜਿਉਂਦੀ ਜਾਗਦੀ ਹੋਣੀ ਹੈ ਯਾਰ, ਜਿਹੜੇ ਬੋਲਣਗੇ ਹਲੇ। ਸਾਰੇ ਬੰਦੇ ਮੈਂ ਸੁਣ ਰਿਹਾ ਗੱਲ ਦਾ, ਮੈਂ ਤਾਂ ਨਹੀਂ ਬੋਲਿਆ ਇਸ ਕਰਕੇ ਮੈਂ ਸੁਣ ਰਿਹਾ ਗੱਲ ਦਾ ਕਿ ਯਾਰ ਵੱਖ ਵੱਖ ਕਬੱਡੀ ਨਾਲ ਜੁੜੇ ਹੋਏ ਖਿਡਾਰੀ ਵੀ ਬੋਲੇ ਹੈ, ਕਬੱਡੀ ਨਾਲ ਜੁੜੇ ਹੋਏ ਕੋਚ ਵੀ ਬੋਲੇ ਨੇ, ਪ੍ਰਬੰਧਕ ਵੀ ਬੋਲੇ ਨੇ, ਸਾਰੇ ਬੋਲੇ ਨੇ ਬਾਈ, ਪ੍ਰਮੋਟਰ ਵੀ ਬੋਲੇ ਨੇ ਬੰਦੇ। ਪਰ ਉਹ ਗੱਲਾਂ ਨੂੰ ਗੋਲ ਕਰਕੇ, ਗੋਲਾਂ ਦੀ ਮਿੱਟੀ ਝਾੜਤੀ, ਖਾਨਾ ਪੂਰਤੀ ਕਰਤੀ, ਅਸਲ ਗੱਲ ਨਹੀਂ ਦੱਸੀ
कि कबड्डी नूं दो चीज़ां नशा ते गैंगवार आ जिहड़ा गैंगस्टरवाद आ, ये दोनों चीज़ां ने कबड्डी नूं खत्म किया और खत्म हो रही है कबड्डी। हो ही गई, होए पिया काम, रह गई कबड्डी दे पल्ले। 30-40 लाख रुपया लोग इकट्ठा करके कोई बाहरों भेजदा, कोई पिंडां चों इकट्ठे करदा, 30-40 लाख रुपया लोग लाउंदे एक टूरनामेंट ते लोगों ने देखण लई। प्रो कबड्डी च आपां देख रहे हैं की हो रहा। एक बाई लिखदा कि इहनूं ठल किवें पऊ। ठल बाई जदों जिहड़ा जानदा होया बंदा नहीं बोलदा, सारी कहानी पता। कल संदीप का लै मैं शर्त करदा, संदीप के कतल बारे जिन्ने उत्ते खेड रहे खिडारी सी पता हो बहुतिਆਂ ਨੂੰ पिछों गल दा, बहुते कोचां ਨੂੰ पता, प्रबंधकों प्रमोटरां ਨੂੰ पता कि कहानी संदीप का कतल क्यों होया, इहदे पिछे की वजह पता है, पर नहीं बोलणगे। हर बंदे नूं अपनी जान प्यारी, मैं अपना मास बचावां, मैं की लेना यार किसे तो, नहीं बोलणगे भाई। सो बस इन्नियां गल्लां करदा होया मैं अखीर ते कहना, देखदे कोई नहीं बोलदा तो पंजाब दे लोगों, जे तुसीं समझदे हो कि साडी माँ खेड कबड्डी है, ये बचनी चाहिए है, जिउंदी रहनी चाहिए है, ये बधनी फुलनी चाहिए है, प्रफुल्लत होकर पूरी दुनिया च फैलनी चाहिए है, मान सन्मान पंजाबियों का बचा रहना चाहिए। तो बई तुहानूं बोलना पैना, आपदे तौर पर खुल के बोलो, नहीं तो फिर समा खत्म ही है कबड्डी का। तुम देख लियो बहुतिਆਂ ने खेडणों हट जाना, नव्या ने इधर आना ही नहीं, चल कहना छड्ड परे यार, मेहनत भी कर ली, मुरे जाके खेडना तो किसी बदमाश के धमकी नाल ही पैना भी इधर खेड उधर खेड। बाहर लैने ਜਿਹੜੇ बाहर पक्के पुराने खिडारी खेडते हैं, बाहर पक्के आ जां उन्होंने बाहर नूं भज जाना। कबीर लिखदा कि बाहर बची रहू कबड्डी, बाहर भी कित्थे बची रहू, बाहर भी तो अपने लिए बैठे आ, बैठता ही ने उत्थे। मैं तुहानूं ये वाक़ा सुना दिना, मेरा दोस्त ही मुंडा खेडन गया 2008-9 की गल आ, वो कहना बई उत्थे मैनूं क्लब वाले ने किसी ने कहना मैं माड़ा जिहा हो गया दूजे मैच, पता नहीं कहना पानी च की मैनूं घोल के दिता पिया के दिता, कहना मैं फिर पूरा कायम हो गया। कहना लगातार मैनूं कई टूरनामेंट ते आई कुछ मैनूं नहीं पता लगे भी पानी च की पाउंदे सी की दिंदे रहे, कहना मैं ही खेडदा रहा। कहना कई टूरनामेंट खेडण तो बाद मेरा अंदर पट्टिया गया, कहना मैं बीमार हो गया। कहना फिर जे मैं आउंदे नूं दस्सिआ मैं टिकट लैके छड्डना सी भी तैनूं असीं की खवाउंदे रहे हैं, काहदे लई यार, सिर्फ इन्ना भी हाँ साडा क्लब साडी क्लब नहीं हारनी चाहिए, साडी टीम नहीं हारनी चाहिए। तुसीं एक बंदे की जिंदगी दा ते ला दिंदे आ जां सिर्फ पैसा कमाउण दी खातर। बार बूर भी बचनी नहीं बई, बाहर भी इत्थों वाले वड्डियां उत्थे गिरजां बैठियां ने, घट कोई नहीं इत्थे हैगे। मैं सारिਆਂ ਨੂੰ पंजे ਉਂਗਲਾਂ नहीं ਇੱਕੋ जिहियां मैं ਮੰਨਦਾ, चंगे बंदे बथेरे हैगे ने, चंद क बंदिਆਂ ने मैं ना नशर कर सकदा, सुरजन सिंह ਚੱਠੇ वर्गे ने, सुखी तो कई बंदिਆਂ ने कोशिशां कीतियां, जसपाल बांगर बिट्टू ਜਾਂ शायद संदीप नंगल अंबिया भी मैनूं लगदा कि हो सकदा कि ये भी चिट्टे नूं नशे नूं रोकण दी गल जिहड़ी करदा होवे कबड्डी दे विच। कहानी फिर उत्थे दी उत्थे आ खड़दी है, सवज भी ना बोले मैं फिर कहना, फिर बड़ा नुकसान खावांगे बाई। धन्नवाद सारिਆਂ ਦਾ, ਉਹ ਵਾਹਿਗੁਰੂ जी खालसा वाहिगुरू जी की फतेह। सत श्री अकाल जी, अज आप गलबात करनी है जो कि कबड्डी खिडारी संदीप सिंह नंगल अंबिया का कतल होया उहदे संबंध च, कि बहुत ही माड़ी जिहड़ी एक दुखदायक घटना है, शब्दां दे विच बयान आपां नहीं कर सकते कि एक बहुत वधिया कबड्डी का खिडारी जिहड़ा गोलियां मार के मार दिता जाता है। तो उस तो बाद जिहड़ी प्रतिक्रिया आई वख-वख लीडरां द्वारा, सियासी बंदियां द्वारा, वख-वख लोकां द्वारा, हर बंदे ने दुख जाहिर किया और आपो अपनी राय जिहड़ी रखी है। मैं अज देख रहा सी कि संदीप नूं इंसाफ दिवाउण लई
ਉਹਦੇ ਕਾਤਲਾਂ ਨੂੰ ਅੰਜਾਮ ਤੱਕ ਪਹੁੰਚਾਉਣ ਦੇ ਲਈ ਕਈ ਥਾਈਂ ਜਿਹੜੇ ਮੋਮਬੱਤੀ ਮਾਰਚ ਰੱਖੇ ਗਏ ਆ। ਤਾਂ ਮੈਂ ਜਿਹੜੀ ਗੱਲ ਕਰਨੀ ਚਾਹੁੰਦਾ ਕਿ ਇਸ ਕਤਲ ਦੇ ਪਿੱਛੇ ਅਸਲ ਕਾਰਨ ਕੀ ਨੇ, ਜਾਂ ਜਿਹੜੀ ਕਬੱਡੀ ਸਾਡੀ ਆਪਾਂ ਕਹਿੰਦੇ ਆ ਕਿ ਮਾਂ ਖੇਡ ਹੈ ਪੰਜਾਬੀਆਂ ਦੀ, ਜਿਹੜੀ ਖੇਡ ਨੇ ਪੰਜਾਬੀਆਂ ਦਾ ਨਾਂ ਦੁਨੀਆ ਦੇ ਵਿੱਚ ਉੱਚਾ ਕੀਤਾ, ਜਿਹੜੀ ਖੇਡ ਦੇ ਸਦਕਾ ਪੰਜਾਬੀਆਂ ਨੇ ਪੂਰੀ ਦੁਨੀਆ ਦੇ ਵਿੱਚ ਦੌਲਤ ਸ਼ੌਹਰਤ, ਬੜੇ ਮਾਣ ਸਨਮਾਨ, ਬੜੇ ਨਾਮ ਖੱਟੇ ਆ। ਉਹ ਕੌਡੀ ਹੈ ਜਿਹੜੀ ਕਹਿੰਦੇ ਕਿਸੇ ਟਾਈਮ ਕੱਖਾਂ ਦੀ ਹੁੰਦੀ ਸੀ, ਅੱਜ ਲੱਖਾਂ ਤੋਂ ਕਰੋੜਾਂ ਦੀ ਬਣ ਗਈ ਆ। ਪਰ ਇਹ ਜਿਹੜੀ ਕਹਾਣੀ ਆ ਸਾਰੇ ਆਪਾਂ ਜਾਣਦੇ ਆ। ਦੇਖੋ, ਇਹੋ ਜਿਹੀ ਗੱਲ ਨਹੀਂ ਹੈਗੀ। ਥੋੜੇ ਜਿਹੇ ਬੰਦਿਆਂ ਨੂੰ ਛੱਡ ਕੇ, ਚੰਦ ਕੁ ਬੰਦਿਆਂ ਨੂੰ ਛੱਡ ਕੇ ਮੈਨੂੰ ਲੱਗਦਾ ਕਿ ਜਿਹੜੇ ਵਿਚਾਰੇ ਦਰਸ਼ਕ ਹੁੰਦੇ ਆ, ਦੇਖਣ ਚਲੇ ਜਾਂਦੇ ਆ, ਹੋ ਸਕਦਾ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਨਾ ਪਤਾ ਹੋਵੇ, ਪਰ ਜ਼ਿਆਦਾਤਰ ਮੈਂ ਦੇਖਦਾ ਕਿ ਬਹੁਤ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਇਹਦੇ ਬਾਰੇ ਪਤਾ। ਜਿੰਨੀਆਂ ਕਬੱਡੀ ਫੈਡਰੇਸ਼ਨਾਂ ਨੇ, ਕਲੱਬਾਂ ਨੇ, ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਕੋਚ ਨੇ, ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਪ੍ਰਬੰਧਕ ਨੇ, ਚਾਹੇ ਉਹ ਇੱਧਰ ਰਹਿੰਦੇ ਆ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਾਂ ਉਹ ਬਾਹਰਲੇ ਮੁਲਕਾਂ 'ਚ ਬੈਠੇ ਨੇ, ਜਿੰਨੇ ਵੀ ਕਬੱਡੀ ਖੇਡਣ ਵਾਲੇ ਖਿਡਾਰੀ ਨੇ, ਸਾਰਿਆਂ ਨੂੰ ਮੈਨੂੰ ਲੱਗਦਾ ਤਕਰੀਬਨ ਇਹ ਜਿਹੜੀ ਸਾਰੀ ਕਹਾਣੀ ਹੈ ਉਹਦਾ ਪਤਾ ਹੈ, ਪਰ ਬੋਲਣ ਨੂੰ ਕੋਈ ਤਿਆਰ ਨਹੀਂ ਹੈਗਾ। ਦੇਖੋ, ਸਭ ਤੋਂ ਮਾੜੀ ਗੱਲ ਸਾਡੀ ਅੱਜ ਮੈਨੂੰ ਲੱਗਦਾ ਕਿ ਪੰਜਾਬੀ ਦੁਨੀਆ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਾਣਿਆ ਜਾਂਦਾ ਸੀ ਕਿ ਪੰਜਾਬੀ ਲੋਕ ਨੇ ਜਿਹੜੇ ਹਮੇਸ਼ਾ ਜ਼ੁਲਮ ਦਾ ਸਾਹਮਣਾ ਕਰਨ ਵਾਲੇ ਨੇ, ਟਾਕਰਾ ਕਰਨ ਵਾਲੇ ਨੇ, ਲੜਨ ਵਾਲੇ ਨੇ, ਬਹਾਦਰ ਮਾਰਸ਼ਲ ਕੌਮ ਹੈ, ਜ਼ੁਲਮ ਦਾ ਧੱਕੇ ਨੂੰ ਬਰਦਾਸ਼ਤ ਨਹੀਂ ਕਰਦੇ। ਪਰ ਅੱਜ ਸਾਡੇ ਨਾਲ ਜਿਹੜਾ ਧੱਕਾ ਲਗਾਤਾਰ ਹੋ ਰਿਹਾ ਹੈ, ਅਸੀਂ ਜਾਣਦੇ ਹੋਏ ਵੀ ਚੁੱਪ ਹਾਂ। ਹੁਣ ਇਹ ਬੋਲਣ ਨੂੰ ਮੇਰੀ ਕਈ ਖਿਡਾਰੀਆਂ ਨਾਲ ਵੀ ਗੱਲ ਹੋਈ ਹੈ, ਮੇਰੀ ਕਈ ਜਿਹੜੇ ਕਬੱਡੀ ਫੈਡਰੇਸ਼ਨਾਂ ਵਾਲੇ ਉਹਨਾਂ ਨਾਲ ਵੀ ਗੱਲ ਹੋਈ ਹੈ। ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਵੀ ਤੁਹਾਨੂੰ ਇਸ ਮਸਲੇ 'ਤੇ ਬੋਲਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਕਿ ਅਸਲ ਇਹ ਮਸਲਾ ਹੈ ਕੀ ਹੈ। ਮੈਂ ਆਪਣੀ ਗੱਲਬਾਤ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰਨ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਕਹਿ ਦਿਆਂ ਕਿ ਜਿਹੜਾ ਵੀ ਕੋਈ ਆਹ ਚੈਨਲ, ਜੇ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਮੇਰੀ ਇਹ ਗੱਲਬਾਤ ਨੂੰ ਪਾਉਣਾ ਹੁੰਦਾ ਕਿਸੇ ਆਪਣੇ ਚੈਨਲ ਦੇ ਉੱਤੇ, ਤਾਂ ਪੂਰੀ ਪਾਇਆ ਕਰੋ, ਕੱਟ ਵੱਢ ਕੇ ਨਾ ਪਾਇਆ ਕਰੋ। ਇਹ ਪੂਰੀ ਗੱਲ ਮੈਂ ਕਬੱਡੀ ਦੇ ਸੰਦਰਭ 'ਚ ਕਰਨ ਲੱਗਿਆ, ਤੇ ਮੈਂ ਕੀ ਗੱਲ ਕਰਨ ਲੱਗਿਆ ਤਾਂ ਸਾਰੀ ਮੇਰੀ ਗੱਲਬਾਤ ਜੇ ਪਾਉਣੀ ਹੈ ਤਾਂ ਪੂਰੀ ਪਾਇਓ, ਵਿੱਚੋਂ ਕੱਟ ਵੱਢ ਕੇ ਨਾ ਪਾਇਓ। ਗੱਲਬਾਤ ਜਿਹੜੀ ਕਰਨ ਲੱਗਿਆ ਉਹ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਕਬੱਡੀ ਨੂੰ ਦੋ ਚੀਜ਼ਾਂ ਨੇ ਖਾਤਮੇ ਵੱਲ ਤੋਰਤਾ। ਪਹਿਲਾ ਜਿਹੜਾ ਗੈਂਗਸਟਰਵਾਦ, ਬਦਮਾਸ਼ਾਂ ਦਾ ਦਬਦਬਾ ਕਬੱਡੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੋਣਾ, ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਦਖਲਅੰਦਾਜ਼ੀ ਕਬੱਡੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੋਣੀ, ਤੇ ਦੂਜਾ ਜਿਹੜਾ ਨਸ਼ਾ ਕਬੱਡੀ ਨੂੰ ਖਾਤਮੇ ਵੱਲ ਲੈ ਤੁਰਿਆ। ਅਸੀਂ ਸਾਰਾ ਕੁਝ ਜਾਣਦੇ ਹੋਏ, ਖਾਸ ਕਰਕੇ ਜਿਹੜੇ ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਕਰਤਾ ਧਰਤਾ ਨੇ, ਕਬੱਡੀ ਦੇ ਕਰਤੇ ਧਰਤੇ ਨੇ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਇਸ ਕਬੱਡੀ ਨੂੰ ਸਿਖਰਾਂ ਵੱਲ ਲੈ ਕੇ ਜਾਣਾ ਸੀ, ਜਿਹੜੇ ਕਹਿੰਦੇ ਸੀ ਕਬੱਡੀ ਅਸੀਂ ਓਲੰਪਿਕ ਤੱਕ ਲੈ ਕੇ ਜਾਣੀ ਆ, ਉਹਨਾਂ ਬੰਦਿਆਂ ਨੇ ਜਾਣਦੇ ਹੋਏ ਵੀ, ਦੇਖੋ ਇਸ ਕਬੱਡੀ ਨੂੰ, ਠੀਕ ਹੈ ਇਹ ਅੱਜ ਗਲੈਮਰ ਦੀ ਕਬੱਡੀ ਬਣ ਗਈ, ਅੱਜ ਪੈਸੇ ਦੀ ਕਬੱਡੀ ਬਣ ਗਈ, ਅੱਜ ਬੜੀ ਚਕਾਚੌਂਧ ਹੈ, ਬੜੀ ਸ਼ੌਹਰਤ ਹੈ ਕਬੱਡੀ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਬੜਾ ਪੈਸਾ ਆ ਗਿਆ ਕਬੱਡੀ ਦੇ ਵਿੱਚ। ਜਿੱਥੇ ਜਿੱਥੇ ਪੈਸਾ ਕਬੱਡੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆਇਆ, ਉੱਥੇ ਉੱਥੇ ਕਬੱਡੀ ਦੇ ਖਾਤਮੇ ਵੱਲ ਵੀ ਇਹਨੂੰ ਲੈ ਤੁਰਿਆ। ਹੁਣ ਆਪਾਂ ਦੇਖਦੇ ਹਾਂ, ਪਹਿਲੀ ਗੱਲ ਆਪਾਂ ਕਰਦੇ ਹਾਂ ਕਿ ਗੈਂਗਸਟਰਵਾਦ, ਔਰ ਗੈਂਗਸਟਰਵਾਦ ਜਾਂ ਗੈਂਗਸਟਰਾਂ ਦਾ ਦਖਲਅੰਦਾਜ਼ੀ ਕਬੱਡੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕਿਵੇਂ ਹੁੰਦੀ ਆ। ਸਿੱਧੇ ਨਹੀਂ ਗੈਂਗਸਟਰ ਆਏ ਵੀ ਜੇਲ੍ਹਾਂ 'ਚ ਬੈਠੇ ਸਿੱਧੇ ਗੈਂਗਸਟਰਾਂ ਨੇ ਆ ਕੇ ਕਬੱਡੀ 'ਤੇ ਕਬਜ਼ਾ ਕਰ ਲਿਆ, ਕਬੱਡੀ ਆਪਣੇ ਹੱਥਾਂ 'ਚ ਲੈ ਲਈ। ਅਸਲ ਇਹ ਪਲੇਅਰ ਸੀ ਕੁਛ ਕਬੱਡੀ ਦੇ, ਕੋਈ ਖਿਡਾਰੀ ਸੀ ਕਬੱਡੀ ਦੇ, ਕੁਛ ਕੋਚ ਹੋਣੇ ਆ ਕਬੱਡੀ ਦੇ, ਕੁਛ ਹੋਰ ਬੰਦੇ ਹੋਣੇ ਆ, ਕੋਈ ਪ੍ਰਮੋਟਰ ਹੋਣੇ ਆ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਇਹ ਸਾਰੀ ਗੇਮ ਕਮਾਈ ਹੈ। ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਹੀ ਜਿਹੜਾ ਗੈਂਗਸਟਰਾਂ ਦਾ, ਬਦਮਾਸ਼ਾਂ ਦਾ ਇਸ ਕਬੱਡੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਦਾਖਲਾ ਕਰਾਇਆ। ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਉਹ ਦਾਖਲਾ ਇੰਨਾ ਵੱਧ ਗਿਆ ਕਿ ਹੁਣ ਜੇਲ੍ਹਾਂ 'ਚ ਬੈਠੇ ਬੰਦੇ, ਜਾਂ ਭਗੌੜੇ ਭੱਜੇ ਹੋਏ ਬੰਦੇ, ਜਾਂ ਬਾਹਰਲੇ ਮੁਲਕਾਂ 'ਚ ਬੈਠੇ ਹੋਏ ਬੰਦੇ, ਉਹ ਤੈਅ ਕਰਦੇ ਆ ਕਿ ਕਿਹੜਾ ਖਿਡਾਰੀ ਕਿੱਥੇ ਖੇਡੂਗਾ, ਕਿਹੜਾ ਖਿਡਾਰੀ ਹੈ ਜਿਹੜਾ ਉਹ ਜਾਫ ਲਾਈਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਖੜੂਗਾ, ਕਿਹੜਾ ਖਿਡਾਰੀ ਹੈ ਜਿਹੜਾ ਉਹ ਰੇਡਾਂ ਪਾਊਗਾ, ਕਿਹੜੇ ਖਿਡਾਰੀ ਨੂੰ ਬੈਸਟ ਕੱਢਣਾ, ਕਿਹੜੇ ਖਿਡਾਰੀ ਨੂੰ ਅੱਜ ਖੇਡਣ ਨਹੀਂ ਦੇਣਾ।
कोई एक खिडारी बेचारा नवां जिहड़ा तड़के घरों तैयार हुंदा भी अज मैच खेडण चले आ, उन्होंने कोई यदे नाल दी नाल कोई जेल चों फोन आ गया, किसी बाहर फिरदे दा बंदे दा फोन आ गया, जां वो आपदा फोन ना चक्के, ਜਿਹੜੇ कोई दूजे ਹੁੰਦੇ ਆ खिडारी दूजियां कोई टीमां दे जां उन्हां दे कोई नाल स्पेयर फिरदे ਹੁੰਦੇ ਆ, ਉਹਦੇ ਕੰਨ ਨੂੰ ਲਿਆ ਕੇ फोन ला ਦਿੰਦਾ, ਲੈ भी गल करी। वो ਇੱਕੋ ही गल ਕਹਿੰਦੇ आ भी मरना कि साड़ी गल मननी है। वो अगला कहना यार इन्नी मेहनत की आपां, छड्डो परे आपां की लैना। वो बंदा चुप हो जाता है। आपां देखिया बग्गे पिंड वाले तुल्ले ते गोलियां चल जांदियां ने, एक पिस्टल वाला मुंडा भिंडरां दा उत्ते गोलियां चल जांदियां ने, संदीप तां मार ही दिता। तां ये सारा कदों तो चलना शुरू होया। मैं समझदा ये जिम्मेवार कोई होर नहीं है, तो जिम्मेवार भी किते ना किते जो कबड्डी नाल जुड़े हुए लोग ने, चाहे खिडारी है, चाहे कोच है, चाहे प्रबंधक है, चाहे प्रमोटर है, वो भी जिम्मेवार हैगे आ, जिन्हां ने दूजियां खिडारियां नूं खेडण तो रोकिया। हुण फरियाद है एक मुंडा, उहदे बारे भी मैं अज किसी नाल गल कर रहा सी, क्योंकि किसी ने खेडण ही नहीं दिता। जेल चों बैठे बंदे ने किसी ने फोन लाया कि तैनूं खेडना नहीं देना, खेडना नहीं चाहिदा तूं। वो डरदा बंदा, गुजरां दा मुंडा दसदे आ, वो मझां रखते हैं, मझां रख के गरीब बंदे टाइम पास करते हैं। वो बंदे नूं फोन लग्या, उन्हें मेहनत की, हड्ड भन्नवीं मेहनत की, उन्होंने खेड नहीं दिता गया। सो इस तरह जी कहानी है ये लगातार वध रही है। उहदे विच्चों ये निकल के आया जिहड़ा मैनूं लगदा कि ठीक है, आने वाले दिनों के बच्चे जी पुलिस की कोई इनकुआरियां होणियां ने, जांच पड़ताल होनी है, उहदे निकल आना है। एक कहानी है तो मैनूं तो कहानी यही लगती है कि देखो जेलों के अड्डो अड्डी ग्रुप बैठे है, जां बाहर भी जिहड़े तुरे फिरदे बंदे उन्हां दे अड्डो अड्डी ग्रुपां दे नाल जिहड़े कबड्डी खिडारी है उन्हां दे भी अड्डो अड्डी ग्रुपां नाल संबंध ने। एक लिखदा कहना बाई इन्ना सच ना बोल के नुकसान ना खा जी। नहीं सज्जना, देखो जे जानते हो भी सच ना बोल गए ना तो फिर यार जग ते आउण दा कोई फायदा नहीं। ठीक है, मैनूं बुजदली लगती है लोगों की, कैरता लगती है उन्होंने लोगों की। साह तो जिन्ने परमात्मा ने दिते उन्ने ही आने हैं, पर मैं सारी कहानी नूं जांच के पड़ताल के, वैसे मैनूं पहलां भी बहुत समय का पता सीगा इन्हां गल्लां बातां दा। बहुत जाने कोई सज्जन मित्र टूरनामेंट कराउंदे, मैनूं कहंदे भाई टूरनामेंट ते आई, मैं यार मैं आ तां जाऊँगा पर मैथों बोले बिना रहा नहीं जाना। फिर तुसीं कह दिंदे साडे खिडारी दुसदे आ भाई, मैं कहा फिर इहदे नाल बेहतर आ कि आपां ना ही आईए। सो इस करके मैं टूरनामेंट ते नहीं जाता सी, मेरा जान दा, पर मैथों रहा नहीं भाई जाता, क्योंकि अपनी आत्मा अपनी जमीर है जिहड़ी वो अंदरों इन्नी भी मरी नहीं हुई कि यार आप जानते हुए भी एक नौजवान की कड़ी वर्गा नौजवान सी यार मिट्टी करता मिनटां च, बोलिया ना जाके भी ना बोल गए। अज ना बोले फिर कदे भी नहीं बोलिया जाना। ये याद रखियो, मैं कबड्डी खिडारियों भी कहना चाहना, मैं उन्होंने फेडरेशनों को कहना चाहना, उन्होंने क्लबों उन्होंने कोचां को कहना चाहना, इस कबड्डी नाल जुड़े हुए हर शख्स को कहना चाहना, जे अज ना बोले ये याद रखियो, ये अज एक संदीप मरिया, कल नूं कई संदीप मरनगे। ये काम तो वधना है, घटना नहीं हैगा। जिहड़ा कबड्डी कमेंटेटरां नूं बदमाशां दे अंदरों फोन आ जाते हैं भी तू आह बंदियां दा नां सारे टूरनामेंट च बोलना है, उन्हां दे अगे लिया के बड़ियां बड़ियां पर्चियां रख दित्तियां जांदियां ने, चिट्ठे रख दित्ते जांदे ने भी सारा दिन तू आही नां बोलने ने। अंदर बैठे बंदियां ने टीमां बना लियां, अपने उत्थों प्रबंध चलाउण लग गए। टीमां बना लेण माड़ी गल नहीं, असीं कहंदे टीमां ना बनाउण, पर टीमां बना के यार किसी खिडारी नूं आपां मजबूर करना भी तू साडे वल खेड, ना खेडिया तेरियां लत्तां तोड़ देंगे, तैनूं मार देंगे, तेरे गोली मार देंगे, जां किसी होर तरीके नाल उहनूं आपां डराउणा धमकाउणा, ये गल जायज़ नहीं है। घर लग जाता बई, सौखा नहीं हैगा। एक जो नौजवान तैयार होंदा है, पता नहीं कै सालां दी उहदी मेहनत होंदी है, फिर जाके किते खिडारी तैयार होंदा है। सट्टां भी खांदे ने, किसी दे गोडा निकल गया, किसी दा मोढा निकल गया, किसी कोई सट्ट, किसी दे कोई सट्ट, कई ऑपरेशनां तो बाद फिर दोबारा बेचारे तैयारी करके कराउणा चाहुंदे ने। तो इस करके ये जिहड़ा मैं देख रहा बाहरले मुल्कां दे विच, तुसीं देखो कि कबड्डी कित्थे हुंदी सी, जदों कबड्डी टूरनामेंट हुंदे तो बाहरले मुल्कां दे विच इन्ना इकट्ठ हुंदा कि तिल सिੱਟਣ ਨੂੰ ਥਾਂ नहीं सी हुंदा, इन्ने लोग इकट्ठे हो जाते सी।
टिकटां लै लै के लोग स्टेडियम च आउंदे सी, हुण कोई मुफ्त भी देखण नहीं आउंदा। कित्थे चली गई वो कबड्डी? कई मित्र मेरे ਜਿਹੜੇ कबड्डी वाले हैगे बाहर भी खेड के वो भी दसदे आ, कहंदे बाई बाहर क्लबां वाले कई ਤਾਂ ਇਹੋ ਜਿਹੇ ਨੇ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਇਹ ਹੁੰਦਾ ਵੀ ਸਾਡਾ ਖਿਡਾਰੀ ਹੈ ਜਿਹੜਾ ਜਿੱਤਣਾ ਚਾਹੀਦਾ, ਸਾਡੀ ਟੀਮ ਜਿੱਤਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ, ਤੁਸੀਂ ਜੋ ਮਰਜ਼ੀ ਖਾਈ ਚੱਲੋ, ਜਿਹੜਾ ਮਰਜ਼ੀ ਨਸ਼ਾ ਵਰਤੀ ਜਾਓ, ਜਿਹੜਾ ਮਰਜ਼ੀ ਟੀਕਾ ਲਾਈ ਜਾਓ, ਕੋਈ ਪਰਵਾਹ ਨਹੀਂ, ਜਿੱਤਣੇ ਚਾਹੀਦੇ ਆ। ਇਸ ਕਰਕੇ ਬਾਹਰਲੇ ਲੋਕ ਨੇ ਜਿਹੜੇ ਦਰਸ਼ਕ ਨੇ, ਦੇਖਣ ਵਾਲੇ ਨੇ, ਕਬੱਡੀ ਨੂੰ ਪਸੰਦ ਕਰਨ ਵਾਲੇ ਨੇ, ਕਿਉਂਕਿ ਕਬੱਡੀ ਪੰਜਾਬੀਆਂ ਦੇ ਖੂਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਰਚੀ ਹੋਈ ਆ, ਉਹ ਵੀ ਪਿਛਾਂਹ ਹਟ ਗਏ। ਅੱਜ ਇਸ ਮਸਲੇ ਤੇ ਕੋਈ ਬੋਲਣ ਨੂੰ ਤਿਆਰ ਨਹੀਂ ਕਿ ਹਾਂ ਯਾਰ ਇਹ ਇੱਕ ਗੈਂਗਵਾਰ ਦਾ ਨਤੀਜਾ ਹੈ, ਇਹ ਗੈਂਗਸਟਰਵਾਦ ਦਾ ਨਤੀਜਾ ਹੈ। ਉਹ ਸੰਦੀਪ ਦੀ ਮੌਤ ਹੋਈ ਹੈ, ਜਾਣਦੇ ਆ ਸਾਰੇ ਨੇ ਬਾਈ। ਹੁਣ ਤੁਸੀਂ ਅੱਜ ਮੋਮਬੱਤੀਆਂ ਮਾਰਚ ਕਰ ਲਓ, ਅੱਜ ਰੌਲਾ ਪਾ ਲਓ, 10 ਦਿਨ 20 ਦਿਨ ਮੈਚ ਬੰਦ ਕਰੋਗੇ, ਫਿਰ ਚੁੱਪ ਕਰ ਜਾਓਗੇ, ਫਿਰ ਇੱਕ ਅੱਧਾ ਕੋਈ ਮਰੂਗਾ, ਕਿਸੇ ਦੇ ਗੋਲੀਆਂ ਚੱਲਣਗੀਆਂ, ਫਿਰ 10 ਦਿਨ ਰੌਲਾ ਪਾਓਗੇ, ਫਿਰ ਚੁੱਪ ਕਰ ਜਾਓਗੇ, ਬਸ ਇਹ ਹੀ ਚੱਲੀ ਜਾਣਾ। ਜਿੰਨਾ ਚਿਰ ਅਸੀਂ ਮਸਲੇ ਦੀ ਜੜ ਨਹੀਂ ਫੜਦੇ ਤੇ ਅਸੀਂ ਇਹ ਸੱਚ ਬੋਲਣ ਦੀ ਜ਼ਰੂਰਤ ਨਹੀਂ ਕਰਦੇ ਕਿ ਕਬੱਡੀ ਨੂੰ ਜਿਹੜੀ ਚੀਜ਼ ਨੇ ਖਾਧਾ ਜਾਂ ਕਬੱਡੀ ਜਿਹਨੇ ਜਿਹੜੀ ਚੀਜ਼ ਨੇ ਬਰਬਾਦ ਕੀਤਾ, ਉਹ ਜੇਲ੍ਹਾਂ 'ਚ ਬੈਠੇ ਬੰਦੇ ਨੇ ਜਾਂ ਬਾਹਰ ਤੁਰੇ ਫਿਰਦੇ ਭਗੌੜੇ ਬੰਦੇ ਨੇ। ਮੈਂ ਫੇਰ ਕਹਿਣਾ, ਉਹ ਜੀ ਸਦ ਕੇ ਕਬੱਡੀ ਨੂੰ ਪ੍ਰਮੋਟ ਕਰਨ, ਕਬੱਡੀ ਨੂੰ ਪ੍ਰਫੁੱਲਤ ਕਰਨ, ਕਬੱਡੀ 'ਤੇ ਪੈਸਾ ਲਾਉਣ, ਪਰ ਇਹ ਦਲੀਲ ਕਿਤੇ ਨਹੀਂ ਹੈਗੀ ਕਿ ਉਹ ਅੰਦਰ ਬੈਠਾ ਕੋਈ ਬੰਦਾ ਤੈਅ ਕਰੂਗਾ, ਬਾਹਰ ਤੁਰਿਆ ਫਿਰਦਾ ਬੰਦਾ ਕੋਈ ਤੈਅ ਕਰੂਗਾ ਵੀ ਆਹ ਪਲੇਅਰ ਬੈਸਟ ਨਿਕਲੂਗਾ, ਆਹ ਖੇਡੂਗਾ, ਆਹ ਨਹੀਂ ਖੇਡੂਗਾ, ਆਹ ਇਸ ਟੂਰਨਾਮੈਂਟ 'ਤੇ ਜਾਊਗਾ, ਇਸ ਟੂਰਨਾਮੈਂਟ 'ਤੇ ਨਹੀਂ ਜਾਊਗਾ। ਇਹ ਲਗਾਤਾਰ ਹੋ ਰਿਹਾ ਔਰ ਕਈ ਸਾਲ ਤੋਂ ਹੋ ਰਿਹਾ। ਕੋਈ ਬੋਲਿਆ? ਮੈਂ ਕਬੱਡੀ ਵਾਲੇ ਕੋਚਾਂ ਨੂੰ ਪੁੱਛਣਾ ਚਾਹੁੰਦਾ, ਪ੍ਰਬੰਧਕਾਂ ਫੈਡਰੇਸ਼ਨ ਵਾਲਿਆਂ ਨੂੰ ਪੁੱਛਣਾ ਚਾਹੁੰਦਾ, ਜਿਹੜੀ ਕਬੱਡੀ ਦੇ ਸਿਰ 'ਤੇ ਤੁਸੀਂ ਲੱਖਾਂ ਰੁਪਈਆ ਕਮਾਇਆ, ਨਾਂ ਕਮਾਏ ਨੇ, ਰੁਤਬੇ ਕਮਾਏ ਨੇ, ਬੋਲੇ ਹੋ ਕਦੇ? ਪਤਾ ਤੁਹਾਨੂੰ ਵੀ ਹੈ, ਮੇਰੇ ਨਾਲੋਂ ਜ਼ਿਆਦਾ ਪਤਾ ਹੈ। ਮੈਨੂੰ ਤਾਂ ਸੁਣ ਕੇ ਗੱਲ ਕੀਤੀ ਹੈ, ਫਿਰ ਮੈਨੂੰ ਪਤਾ ਲੱਗਿਆ ਕਿ ਕਹਾਣੀ ਕੀ ਹੈ। ਤੁਹਾਨੂੰ ਤਾਂ ਉਹ ਵੀ ਪਤਾ ਯਾਰ, ਤੁਸੀਂ ਵਿੱਚ ਰਹਿੰਦੇ ਹੋ, ਕਿ ਰੋਜ਼ ਪਲੇਅਰਾਂ ਨਾਲ ਕੀ ਹੁੰਦਾ, ਖਿਡਾਰੀਆਂ ਨਾਲ ਕੀ ਵਾਪਰਦੀ ਹੈ, ਇਹ ਤੁਹਾਨੂੰ ਰੋਜ਼ ਪਤਾ ਹੈ। ਇੱਕ ਮੈਂ ਗੱਲ ਹੋਰ ਕਹਿਣੀ ਚਾਹੁੰਦਾ, ਪੁਰਾਣੇ ਖਿਡਾਰੀ ਨੇ ਜਿਹੜੇ, ਨਵੇਂ ਖਿਡਾਰੀਆਂ ਦਾ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਵੀ ਜਿਹੜਾ ਬਣਦਾ ਮਾਣ ਸਨਮਾਨ ਆ ਉਹ ਵੀ ਮਾਰਿਆ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਆਪਾਂ ਦੇਖ ਰਹੇ ਜਿੱਥੇ ਕੋਈ ਨਾਮੀ ਖਿਡਾਰੀ ਆ, ਕੋਈ ਚੰਗਾ ਖਿਡਾਰੀ ਹੈ, ਕੋਈ ਜਿਹਦੀ ਬਣਦੀ ਹੈ ਕਿਸੇ ਕਲੱਬ ਨਾਲ, ਫੈਡਰੇਸ਼ਨ ਨਾਲ, ਉਹਨੂੰ ਆ ਮਾਣ ਸਨਮਾਨ ਹਰ ਥਾਂ ਹੋ ਜਾਂਦਾ। ਜਿਹੜਾ ਨਵਾਂ ਉੱਭਰਦਾ ਕੋਈ ਖਿਡਾਰੀ ਹੈ ਉਹ ਕਿਤੇ ਸਨਮਾਨਿਆ ਨਹੀਂ ਜਾਂਦਾ, ਉਹਨੂੰ ਕਦੇ ਉਹਦੇ ਮਾਣ ਸਨਮਾਨ ਦੀ ਗੱਲ ਹੀ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦੀ। ਕਿੱਥੇ ਉਹਨੂੰ ਚੱਕਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਸਾਨੂੰ। ਸੋ ਇਸ ਕਰਕੇ ਇੱਕ ਤਾਂ ਇਹ ਮਸਲਾ ਬੜਾ ਅਹਿਮ ਸੀਗਾ ਜਿਹੜਾ ਮੈਨੂੰ ਲੱਗਦਾ ਸੀ ਕਿ ਸਾਨੂੰ ਚੱਕਣਾ ਚਾਹੀਦਾ, ਅੱਜ ਬੋਲਣਾ ਚਾਹੀਦਾ, ਹਰ ਕਬੱਡੀ ਫੈਡਰੇਸ਼ਨ ਨੂੰ ਬੋਲਣਾ ਚਾਹੀਦਾ, ਹਰ ਕਬੱਡੀ ਕੋਚ ਨੂੰ, ਹਰ ਕਬੱਡੀ ਖਿਡਾਰੀ ਨੂੰ ਬੋਲਣਾ ਚਾਹੀਦਾ। ਨਹੀਂ ਇਹ ਖੇਡ ਤਾਂ ਜਾਣੀ ਹੈ, ਖੇਡ ਤਾਂ ਖਤਮ ਹੋ ਜੂ। ਕੱਲ ਕਈ ਪਲੇਅਰਾਂ ਨਾਲ ਮੇਰੀ ਗੱਲ ਹੋਈ ਰੋ ਪੇ ਫੋਨ ਤੇ, ਉਹ ਕਹਿੰਦੇ ਬਾਈ ਖੇਡਣੀ ਛੱਡ ਦੇਣੀ ਆ। ਕਬੱਡੀ ਦਾ ਖੇਡ ਵੀ ਸਾਡੀ ਮਾਂ ਖੇਡ ਹੈ, ਉਹ ਵੀ ਚਲੀ ਜਾਣੀ ਹੈ, ਖਤਮ ਹੋ ਜਾਣੀ ਹੈ। ਤੇ ਜਿੱਥੇ ਸਾਡੇ, ਮੈਂ ਅੱਜ ਇੱਕ ਬਹੁਤ ਵੱਡੇ ਬੰਦੇ ਨਾਲ ਗੱਲ ਕਰ ਰਿਹਾ ਸੀ ਜੋ ਬੜੇ ਲੰਮੇ ਸਮੇਂ ਤੋਂ ਕਬੱਡੀ ਨਾਲ ਜੁੜਿਆ ਹੋਇਆ, ਉਹਨੇ ਮੈਨੂੰ ਦੱਸਿਆ, ਕਹਿੰਦਾ 11 ਲੱਖ ਬੰਦਾ ਪੰਜਾਬ ਤੇ ਹੋਰ ਸੂਬਿਆਂ 'ਚ 11 ਲੱਖ ਬੰਦਾ ਜਿਹੜਾ ਉਹ ਜੁੜਿਆ ਹੋਇਆ ਕਬੱਡੀ ਨਾਲ, ਰੁਜ਼ਗਾਰ ਕਬੱਡੀ ਤੋਂ ਚੱਲਦਾ ਹੈ। ਪਰ ਮੈਂ ਨਵੀਆਂ ਗੱਲਾਂ ਸੁਣੀਆਂ ਅੱਜ, ਮੈਂ ਤਾਂ ਦੰਗ ਰਹਿ ਗਿਆ ਯਾਰ ਕਿ ਪਿਛਲੇ ਸਮੇਂ ਦੌਰਾਨ ਜਦੋਂ ਲੀਗ ਬਣੀਆਂ ਨੇ, ਕਿਹੜੀਆਂ ਲੀਗਾਂ ਬਣੀਆਂ ਨੇ, ਇੱਕ ਮੇਜਰ ਲੀਗ ਬਣੀ ਹੈ ਸ਼ਾਇਦ, ਕੋਈ ਇੱਕ ਨਾਰਥ, ਕੋਈ ਉੱਤਰੀ ਭਾਰਤ ਕੋਈ ਫੈਡਰੇਸ਼ਨ ਬਣੀ ਹੈ, ਅੱਡੋ ਅੱਡੀ ਜਿਹੜੀਆਂ ਫੈਡਰੇਸ਼ਨਾਂ ਬਣੀਆਂ ਹੋਈਆਂ ਨੇ, ਕਹਿੰਦੇ ਠੇਕਾ ਹੀ ਕਰ ਲੈਂਦੇ ਆ ਕਬੱਡੀ ਦਾ, ਵੀ 9 ਜਾਂ 10 ਲੱਖ ਜਾਂ 12 ਲੱਖ ਰੁਪਇਆ ਸਾਨੂੰ ਉੱਕਾ ਪੁੱਕਾ ਦੇ ਦਿਓ, ਸਾਰਾ ਜੋ ਲਾਈਵ ਕਰਨਾ ਉਹਦਾ ਖਰਚਾ ਵੀ ਸਾਡਾ, ਜੋ ਰੈਫਰੀਆਂ ਦਾ ਵੀ ਉਹ ਵੀ ਅਸੀਂ ਦੇਵਾਂਗੇ, ਜੋ ਟੀਮਾਂ ਨੂੰ ਦੇਣਾ ਉਹ ਵੀ ਅਸੀਂ ਦੇਵਾਂਗੇ, ਜੋ ਪਹਿਲਾ ਦੂਜਾ ਨਾਮ ਦੇਣਾ ਉਹ ਵੀ ਅਸੀਂ ਦੇਵਾਂਗੇ, ਪਰ ਤੁਸੀਂ ਸਾਨੂੰ 10 ਜਾਂ 12 ਲੱਖ ਰੁਪਇਆ ਉੱਕਾ ਪੁੱਕਾ ਦੇ ਦਿਓ। ਇਹ ਵੀ ਚੱਲ ਪਿਆ ਕਿਉਂ ਕਬੱਡੀ ਕਮਰਸ਼ੀਅਲ ਹੋ ਗਈ, ਕਬੱਡੀ 'ਚ ਗਲੈਮਰ ਆ ਗਿਆ, ਕਬੱਡੀ 'ਚ ਪੈਸਾ ਆ ਗਿਆ, ਕਬੱਡੀ ਉਹ ਨਹੀਂ ਰਹੀ। ਸੋ ਇਸ ਕਰਕੇ ਅੱਜ ਨਾ ਬੋਲੇ ਫਿਰ ਕਦੇ ਵੀ ਨਹੀਂ। ਦੂਜੀ ਮੈਂ ਗੱਲ ਕਰਨੀ ਚਾਹੁੰਦਾ ਨਸ਼ੇ ਦੀ ਗੱਲ, ਜਿਹੜੀ ਬਹੁਤ ਬੰਦਿਆਂ ਨੂੰ ਚੁੱਭਦੀ ਵੀ ਆ। ਬਹੁਤ ਖਿਡਾਰੀ ਜੋ ਮੇਰੇ ਯਾਰ ਮਿੱਤਰ ਵੀ ਨੇ ਮੇਰੇ ਨਾਲ ਰੋਸਾ ਗਿਲਾ ਵੀ ਕਰਦੇ ਆ ਕਿ ਬਾਈ ਇਹ ਗੱਲ ਨਾ ਬੋਲਿਆ ਕਰ। ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਨਹੀਂ ਯਾਰ, ਅੱਖੀਂ ਦੇਖ ਕੇ ਰਿਹਾ ਨਹੀਂ ਜਾਂਦਾ।
किन्ने प्लेयर मर गए बाई, नामी प्लेयर किन्ने मर गए होने, वैसे तो बेचारे बहुत मर गए, पर जो नामी प्लेयर सी घट्टो घट्ट 30-35 प्लेयर ਇਹੋ ਜਿਹੇ होने हैं ਜਿਹੜੇ पिछले 5-7 साल ਦੇ ਵਿੱਚ कबड्डी के नामवर प्लेयर मर चुके हैं। कोई अटैक होके मर गया, कोई किस तरह मर गया, किस तरह मर गया, वो क्यों मरे आ? ठीक है, कोई एक दो ਜਿਹੜੀਆਂ ਇੱਕਾ ਦੁੱਕਾ ਘਟਨਾਵਾਂ ਹੋਣਗੀਆਂ ਉਹ ਅਲੱਗ ਉਹਦੇ ਕਾਰਨ ਰਹੇ ਹੋਣੇ ਆ, ਪਰ ਜ਼ਿਆਦਾਤਰ ਮੈਂ ਕਹਿਣਾ ਚਾਹੁੰਦਾ ਉਹ ਨਸ਼ੇ ਨਾਲ ਰਹੇ ਆ। ਇਹ 'ਚ ਵੀ ਹੁਣ ਤੁਸੀਂ ਕਈ ਬੰਦਿਆਂ ਨੂੰ ਮੇਰੀ ਗੱਲ ਬੜੀ ਚੁਭਣੀ ਆ, ਕਿਉਂਕਿ ਪਿੱਛੇ ਇੱਕ ਮੇਰਾ ਮਿੱਤਰ ਰਿਹਾ ਖਿਡਾਰੀ, ਮੈਂ ਨਾਂ ਤਾਂ ਚੱਲ ਨਹੀਂ ਲਵਾਂਗਾ, ਉਹਦਾ ਵਿਚਾਰਾ ਚਲਿਆ ਗਿਆ, ਉਹਦੀ ਮੌਤ ਹੋਈ ਸੀ, ਅਤੇ ਮੈਂ ਉਹਦੀ ਮੌਤ 'ਤੇ ਗੱਲ ਬੋਲਤੀ ਸੀਗੀ ਕਿ ਉਹਦੀ ਮੌਤ ਦਾ ਕਾਰਨ ਨਸ਼ਾ ਰਿਹਾ, ਕਿਉਂਕਿ ਮੇਰੇ ਨਾਲ ਰਿਹਾ, ਮੈਨੂੰ ਪਤਾ ਸੀ। ਉਦੋਂ ਬਾਅਦ ਮੇਰੇ 'ਤੇ ਬੜੀਆਂ किंतु परंतु होए, बड़े मैनू फोन आए, बाई यार तू आह गल क्यों बोलदा, कोई गल, मैं यार जिहड़ी चीज़ मैं अखी देखी है वो मैं रह नहीं सकता। हुण जिहड़े आपां गल करदे आ ना नशे की गल, कि प्लेयर ने जिहड़े खिडारी ने जिहड़े किवें मैचां तो पहलां टीके वगैरह स्टीरॉयड वगैरह, किवें मौके वाला टीका, किवें कोर्स करते हैं, जां की कुछ हुंदा, सारा कुछ पता यार, हर एक बंदे नूं पता। कबड्डी नाल जिहड़ा माड़ा मोटा भी कबड्डी बारे जानकारी रखदा है, दिलचस्पी रखदा, कबड्डी नाल मोह मुहब्बत रखदा, जुड़िया होया किसी भी रूप च कबड्डी दे नाल, उस हर बंदे नूं पता कि कबड्डी च नशा बहुत ज़्यादा है, बहुत ज़्यादा नशा, पर बोलण नूं कोई भी तैयार नहीं। कोई बोलदा? मैं तुहानूं पहलां दस्सिया सीगा कि टूरनामेंट ते मिस करके नहीं जांदा, जां कई बुलाउणों हट गए, कि तुसीं मैं कहा मैं बोल के आ गया। कई खिडारियों ने भी गुस्सा किया कि यार तू बाई आ क्यों गल बोलना। बाई देखो तुसीं खेडना तुहाडी जिंदगी है, ना तो मैं तुहाडी कमाई खानी है, ना मेरा तुहाडे नाल कोई इस तरह का लैण देण आ। मैं सिर्फ इस करके कहना कि तुसीं जिथे अपनियां जिंदगियां खत्म कर रहे हो, आउण वालियां पीढ़ियां ने जिहड़ियां अजकल कोई भी माँ बाप ये सोच के अपने बच्चे नूं ग्राउंड नहीं भेजदा जां कबड्डी वाल नहीं तोरदा भी छड्डो पर यार, छड्डो पर आपां कबड्डी तो की लैणा, ये नशा बहुत ज़्यादा आ। हुण ये गल कौड़ा सच है कि जिन्ने प्लेयरां दी मौत हुई है उन्हां चों इक्का दुक्का नूं छड्ड के, थोड़ियां बंदिआं नूं छड्ड के ज़्यादातर दी मौत का कारण नशा रहा। आउण वाले समय तुसीं होर देख लोगे कि ये नशा जा कबड्डी नूं किवें होर खात्मे वाल लैके जांदा। जिन्ना चिर कहते सारे ही डोप टैसट करावांगे जी, नशा मुक्त करांगे जी कबड्डी, नशा रहन नहीं देना, बड़े बड़े बयान फैडरेशन वाले बड़ियां बड़ियां कानफ्रेंसां करते हैं, बड़े बड़े बयान दागते आ कि नशा रहत कर देनी है जी, कि असीं नशा नहीं, पर कित्थे रुकिया बाई नशा, दस दिओ यार रुकिया? अज दिल ते हथ रख के दस्सिओ, दीन मान नाल दस्सिओ कि कित्थे नशा रुकिया है? वधिया नशा रुकिया नहीं। सो इस करके आ दो गल्लां जिहड़ियां मैं तुहानूं दस्सियां ने, पहला कि किवें गैंगस्टरवाद, किवें गैंगस्टर, किवें बदमाशां दा दबदबा कबड्डी च बनिया, किवें उन्हां ने गलबा पाया, किवें उन्हां ने कब्जा किया कबड्डी दे उत्ते, किवें उन्हां ने अपने तरीके नाल चलाउणा शुरू किया। कराया प्लेयरां नहीं है, किसी का कहना कोई संबंध सीगा, उहनूं कहंदे सी बाई यार साडे आखे नहीं लगदा, इहनूं करी फोन, इहनूं बाई खेडण नहीं देना, करी फोन, जां खेडण नहीं आउंदा बाई इहनूं खड़ाउणा है, करी फोन। आप ही तुसीं आप ही उन्हां नूं अंदर वाड़िया। हुण जे आप अंदर वाड़िया तां बाई भुगतोगे भी, याद रखिओ। जिहड़े बंदे नूं एक बारी मूँह पै जे फिर वो हटदा भी नहीं हुंदा बाई, क्योंकि पैसा ही बाई इन्ना इस गेम च। ਇਹਦੇ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰ भी मैनूं लगता कि कोई कोच होना, कोई खिडारी होना, कोई प्रबंधक होना, कोई प्रमोटर होना, कोई ना कोई बंदा कबड्डी नाल जुड़िया होया बंदे ने जिन्हां ने इन्हां बंदियां दा दाखला कबड्डी दे विच कराता। सो इस करके यही कहना चाहुंदा कि भाई मोमबत्ती मार्च करने नाल हल नहीं होने मसले, लिख देण नाल कि परमात्मा उहदी आत्मा नूं शांति देवे, बहुत माड़ा होया, ये हल नहीं होने भाई मसले। ये तो याद रखियो, ये तो अज एक संदीप गया, ये तो इस तरह दी कहानियां अगे बधन गियां। सोचो यार, एक कड़ी वर्गा जवान मिनटां च मिट्टी करके रखता, दो बेचारे छोटे छोटे जवाक है वो बाहरले मुल्क बैठे है,
ਸੋ ਸੋਚੋ, ਫੈਸਲਾ ਲੋਕਾਂ ਨੇ ਕਰਨਾ ਹੈ ਤੇ ਫੈਸਲਾ ਅੱਗੇ ਲੱਗੇ ਹੋਏ ਪ੍ਰਬੰਧਕਾਂ ਨੇ ਕਰਨਾ ਹੈ ਕਿ ਜੇ ਤੁਸੀਂ ਜਿਹੜੀ ਕਬੱਡੀ ਦੇ ਸਿਰ ਤੇ ਤੁਸੀਂ ਇੱਥੋਂ ਤੱਕ ਗਏ ਆ, ਅੱਜ ਉਸ ਕਬੱਡੀ ਨੂੰ ਬਚਾਉਣ ਲਈ ਤੁਸੀਂ ਚੁੱਪ ਆ, ਤਾਂ ਫਿਰ ਤੁਸੀਂ ਵੀ ਇੱਕ ਦਿਨ ਇਸ ਮਾਂ ਖੇਡ ਕਬੱਡੀ ਦੇ ਗਦਾਰ ਕਹਾਓਗੇ। ਮੇਰੀ ਗੱਲ ਯਾਦ ਰੱਖਿਓ, ਲਾਹਣ ਤਾਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਵੀ ਆਉਣ ਵਾਲੀਆਂ ਨਸਲਾਂ ਪੀੜ੍ਹੀਆਂ ਨੇ ਪਾਉਣਾ ਹੈ ਕਿ ਜਦੋਂ ਇੰਨਾ ਕੁਛ ਹੋ ਰਿਹਾ ਸੀ ਕਬੱਡੀ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਤਾਂ ਉਦੋਂ ਅੱਗੇ ਲੱਗੇ ਹੋਏ ਬੰਦੇ ਕਿਉਂ ਨਹੀਂ ਬੋਲੇ, ਕਿਉਂ ਚੁੱਪ ਰਹੇ ਯਾਰ, ਕਿਉਂ ਨਹੀਂ ਇਕੱਠੇ ਹੋ ਕੇ ਅਸੀਂ ਇਹ ਗੱਲ ਕਰਦੇ। ਅੱਡੋ ਅੱਡੀ ਫੈਡਰੇਸ਼ਨਾਂ ਬਣਾ ਲਈਆਂ, ਤੁਹਾਡੀਆਂ ਆਪਸ ਵਿੱਚ ਬਣਦੀ ਨਹੀਂ ਹੈਗੀ, ਉਹਦੀ ਉਸ ਫੈਡਰੇਸ਼ਨ ਨਾਲ ਨਹੀਂ ਬਣਦੀ, ਉਹਦੀ ਉਹਦੇ ਨਾਲ ਨਹੀਂ ਬਣਦੀ, ਉਹਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਗੱਲਾਂ ਨਿਕਲੀਆਂ ਜਾਂਦੀਆਂ ਨੇ। ਚੰਦ ਕੁ ਬੰਦੇ ਨੇ ਜਿਹੜੇ ਕਬੱਡੀ ਨੂੰ ਚਾਹੁੰਦੇ ਆ ਕਿ ਆਪਾਂ ਨਸ਼ਾ ਮੁਕਤ ਕਰ ਦਈਏ, ਗੈਂਗਸਟਰ ਤੋਂ ਮੁਕਤ ਕਰਾ ਦਈਏ, ਚੰਗੇ ਖਿਡਾਰੀ ਪੈਦਾ ਕਰੀਏ, ਇਹਨੂੰ ਪ੍ਰਫੁੱਲਿਤ ਕਰੀਏ, ਉੱਪਰ ਵੱਲ ਲੈ ਕੇ ਜਾਈਏ। ਥੋੜ੍ਹੇ ਬੰਦੇ ਨੇ। ਅਸਲ ਇਹ ਕਬੱਡੀ ਧੰਦਾ ਬਣ ਗਈ, ਇੱਕ ਕਾਰੋਬਾਰ ਬਣ ਗਿਆ, ਇੱਕ ਵਪਾਰ ਬਣ ਗਿਆ, ਪੈਸੇ ਕਮਾਉਣ ਦਾ ਸਾਧਨ ਬਣ ਗਿਆ, ਖੇਡ ਰਹੀ ਨਹੀਂ। ਸੋ ਇਸ ਕਰਕੇ ਸੱਚ ਨੂੰ ਕਹਿਣ ਦੀ ਜੁਰਤ ਰੱਖੋ, ਕੋਈ ਫਰਕ ਨਹੀਂ ਪੈਂਦਾ ਯਾਰ। ਜੇ ਤੁਹਾਡੀ ਲਿਖੀ ਹੈ, ਜੇ ਸੱਚ ਬੋਲ ਕੇ ਵੀ ਤੁਸੀਂ ਮਰਨਾ ਹੈ, ਤਾਂ ਫਿਰ ਇਹ ਪਰਮਾਤਮਾ ਨੂੰ ਜਿਹੜਾ ਮਨਜ਼ੂਰ ਆ ਉਹੀ ਹੋਣਾ ਹੁੰਦਾ ਹੈ। ਥੱਲੇ ਤੁਸੀਂ ਟਿੱਪਣੀਆਂ ਕਰ ਰਹੇ ਹੋ, ਮੈਂ ਦੇਖ ਰਿਹਾ ਸੀਗਾ ਰੁਕ ਕੇ 2 ਮਿੰਟ ਕਿ ਸਹੀ ਗੱਲ ਕਹਿ ਰਿਹਾ ਵੀਰ। ਕੋਈ ਕਹਿੰਦਾ ਬਹੁਤ ਵਧੀਆ ਬਾਈ, ਇੱਕ ਬੋਲਦਾ ਬਾਈ ਤੂੰ ਸੱਚ ਬੋਲਿਆ। ਤੁਸੀਂ ਬੋਲੋ ਨਾ ਯਾਰ, ਮੈਂ ਤਾਂ ਹਮੇਸ਼ਾ ਹੀ ਬੋਲਦਾ ਤੁਰਿਆ ਆਇਆ, ਮੈਂ ਤਾਂ ਹਰ ਮੁੱਦੇ 'ਤੇ ਬੋਲਦਾ ਤੁਰਿਆ ਆਇਆ। ਜਦੋਂ ਮੈਨੂੰ ਕਹਾਣੀ ਦੀ ਸੱਚਾਈ ਪਤਾ ਲੱਗੀ ਹੈ, ਮੈਂ ਤਾਂ ਬੋਲਦਾ ਤੁਰਿਆ ਆਇਆ ਬਾਈ। ਤੁਸੀਂ ਕਦੋਂ ਬੋਲਣਾ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰੋਗੇ? ਸੋ ਠੀਕ ਆ ਬਾਈ, ਸੋ ਇੰਨੀਆਂ ਬੇਨਤੀਆਂ ਕਰਨੀਆਂ ਸੀ। ਅਖੀਰ 'ਤੇ ਦੇਖਦੇ ਹਾਂ ਆਉਣ ਵਾਲੇ ਦਿਨਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕੋਈ ਮੇਰੀ ਕਹੀ ਹੋਈ ਗੱਲ 'ਤੇ ਅਸਰ ਕਰਦਾ ਕੋਈ ਬੰਦਾ, ਕੋਈ ਫੈਡਰੇਸ਼ਨ, ਕੋਈ ਕਲੱਬ, ਕੋਈ ਕੋਚ, ਕੋਈ ਪ੍ਰਬੰਧਕ, ਕੋਈ ਖਿਡਾਰੀ ਅਸਰ ਕਰਦਾ, ਕੋਈ ਬੋਲੂਗਾ, ਜਾਂ ਬਸ ਠੀਕ ਹੈ 4 ਦਿਨ ਮਾਤਮ ਮਨਾਇਆ, 4 ਦਿਨ ਉਹਦੀਆਂ ਫੋਟੋਆਂ ਪਾਤੀਆਂ, ਉਦੋਂ ਬਾਅਦ ਕੰਮ ਫਿਰ ਚੱਲ ਪਊਗਾ, ਜਾਂ 4 ਦਿਨ 10 ਦਿਨ ਮੈਚ ਬੰਦ ਰੱਖ ਲਏ, ਬਸ ਚੱਲੀ ਜਾਊ ਕੰਮ। ਦੇਖਦੇ ਹਾਂ। ਮੈਨੂੰ ਲੱਗਦਾ ਕਿ ਹਲੇ ਇੰਨੀ ਵੀ ਪੰਜਾਬੀਆਂ ਦੀ ਅਣਖ ਹੈ ਜਿਹੜੀ ਉਹ ਗਈ ਗੁਜ਼ਰੀ ਨਹੀਂ ਹੈਗੀ, ਹਲੇ ਕੁਛ ਬੰਦਿਆਂ 'ਚ ਜਿਉਂਦੀ ਜਾਗਦੀ ਹੋਣੀ ਆ ਯਾਰ, ਜਿਹੜੇ ਬੋਲਣਗੇ ਹਲੇ। ਸਾਰੇ ਬੰਦੇ ਮੈਂ ਸੁਣ ਰਿਹਾ ਗੱਲ ਦਾ, ਮੈਂ ਤਾਂ ਨਹੀਂ ਬੋਲਿਆ ਇਸ ਕਰਕੇ ਮੈਂ ਸੁਣ ਰਿਹਾ ਗੱਲ ਦਾ ਕਿ ਯਾਰ ਵੱਖ ਵੱਖ ਕਬੱਡੀ ਨਾਲ ਜੁੜੇ ਹੋਏ ਖਿਡਾਰੀ ਵੀ ਬੋਲੇ ਹੈ, ਕਬੱਡੀ ਨਾਲ ਜੁੜੇ ਹੋਏ ਕੋਚ ਵੀ ਬੋਲੇ ਨੇ, ਪ੍ਰਬੰਧਕ ਵੀ ਬੋਲੇ ਨੇ, ਸਾਰੇ ਬੋਲੇ ਨੇ ਬਾਈ, ਪ੍ਰਮੋਟਰ ਵੀ ਬੋਲੇ ਨੇ ਬੰਦੇ। ਪਰ ਉਹ ਗੱਲਾਂ ਨੂੰ ਗੋਲ ਕਰਕੇ ਗੋਲਾਂ ਦੇ ਮਿੱਟੀ ਝਾੜਤੀ, ਖਾਨਾ ਪੂਰਤੀ ਕਰਤੀ, ਅਸਲ ਗੱਲ ਨਹੀਂ ਦੱਸੀ ਕਿ ਕਬੱਡੀ ਨੂੰ ਆ 2 ਚੀਜ਼ਾਂ, ਨਸ਼ਾ ਤੇ ਗੈਂਗਵਾਰ, ਆ ਜਿਹੜਾ ਗੈਂਗਸਟਰਵਾਦ ਆ, ਇਹ ਦੋਨਾਂ ਚੀਜ਼ਾਂ ਨੇ ਕਬੱਡੀ ਨੂੰ ਖਤਮ ਕੀਤਾ। ਔਰ ਖਤਮ ਹੋ ਰਹੀ ਹੈ ਕਬੱਡੀ, ਹੋ ਹੀ ਗਈ, ਹੋਏ ਪਿਆ ਕੰਮ, ਰਹਿ ਗਈ ਕਬੱਡੀ ਦੇ ਪੱਲੇ। 30 40 ਲੱਖ ਰੁਪਈਆ ਲੋਕ ਇਕੱਠਾ ਕਰਕੇ, ਕੋਈ ਬਾਹਰੋਂ ਭੇਜਦਾ, ਕੋਈ ਪਿੰਡਾਂ 'ਚੋਂ ਇਕੱਠੇ ਕਰਦੇ, 30 40 ਲੱਖ ਰੁਪਈਆ ਲੋਕ ਲਾਉਂਦੇ ਆ ਇੱਕ ਟੂਰਨਾਮੈਂਟ 'ਤੇ, ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਦੇਖਣ ਲਈ। ਪ੍ਰੋ ਕਬੱਡੀ 'ਚ ਆਪਾਂ ਦੇਖ ਰਹੇ ਹਾਂ ਕੀ ਹੋ ਰਿਹਾ। ਇੱਕ ਬਾਈ ਲਿਖਦਾ ਕਿ ਇਹਨੂੰ ਠੱਲ ਕਿਵੇਂ ਪਊ। ਠੱਲ ਬਾਈ ਇਹ ਜਦੋਂ ਜਿਹੜਾ ਜਾਣਦਾ ਹੋਇਆ ਬੰਦਾ ਨਹੀਂ ਬੋਲਦਾ, ਸਾਰੀ ਕਹਾਣੀ ਪਤਾ। ਕੱਲ ਸੰਦੀਪ ਦਾ ਲੈ ਮੈਂ ਸ਼ਰਤ ਕਰਦਾ, ਸੰਦੀਪ ਦੇ ਕਤਲ ਬਾਰੇ ਜਿੰਨੇ ਉੱਥੇ ਖੇਡ ਰਹੇ ਖਿਡਾਰੀ ਸੀ, ਪਤਾ ਹੋਊ ਬਹੁਤਿਆਂ ਨੂੰ ਵਿੱਚੋਂ ਗੱਲ ਦਾ, ਬਹੁਤੇ ਕੋਚਾਂ ਨੂੰ ਪਤਾ,
ਪ੍ਰਬੰਧਕਾਂ ਪ੍ਰਮੋਟਰਾਂ ਨੂੰ ਪਤਾ ਕਿ ਕਹਾਣੀ ਸੰਦੀਪ ਦਾ ਕਤਲ ਕਿਉਂ ਹੋਇਆ, ਇਹਦੇ ਪਿੱਛੇ ਕੀ ਵਜ੍ਹਾ ਪਤਾ ਹੈ, ਪਰ ਨਹੀਂ ਬੋਲਣਗੇ। ਹਰ ਬੰਦੇ ਨੂੰ ਆਪਣੀ ਜਾਨ ਪਿਆਰੀ, ਮੈਂ ਆਪਣਾ ਮਾਸ ਬਚਾਵਾਂ, ਮੈਂ ਕੀ ਲੈਣਾ ਯਾਰ ਕਿਸੇ ਤੋਂ, ਨਹੀਂ ਬੋਲਣਗੇ ਬਾਈ। ਸੋ ਬਸ ਇੰਨੀਆਂ ਗੱਲਾਂ ਕਰਦਾ ਹੋਇਆ ਮੈਂ ਅਖੀਰ 'ਤੇ ਕਹਿਣਾ, ਦੇਖਦੇ ਹਾਂ ਕੋਈ ਨਹੀਂ ਬੋਲਦਾ ਤਾਂ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਲੋਕੋ, ਜੇ ਤੁਸੀਂ ਸਮਝਦੇ ਹੋ ਕਿ ਸਾਡੀ ਮਾਂ ਖੇਡ ਕਬੱਡੀ ਹੈ, ਇਹ ਬਚਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ, ਜਿਉਂਦੀ ਰਹਿਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ, ਇਹ ਵਧਣੀ ਫੁੱਲਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ, ਪ੍ਰਫੁੱਲਤ ਹੋ ਕੇ ਪੂਰੀ ਦੁਨੀਆ 'ਚ ਫੈਲਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ, ਮਾਣ ਸਨਮਾਨ ਪੰਜਾਬੀਆਂ ਦਾ ਬਚਿਆ ਰਹਿਣਾ ਚਾਹੀਦਾ, ਤਾਂ ਬਾਈ ਤੁਹਾਨੂੰ ਬੋਲਣਾ ਪੈਣਾ, ਆਪਦੇ ਤੌਰ 'ਤੇ ਖੁੱਲ੍ਹ ਕੇ ਬੋਲੋ, ਨਹੀਂ ਤਾਂ ਫਿਰ ਸਮਾਂ ਖਤਮ ਹੀ ਆ ਕਬੱਡੀ ਦਾ। ਹੁਣ ਤੁਸੀਂ ਦੇਖ ਲਿਓ, ਬਹੁਤਿਆਂ ਨੇ ਖੇਡਣੋਂ ਹਟ ਜਾਣਾ, ਨਵਿਆਂ ਨੇ ਇੱਧਰ ਨੂੰ ਆਉਣਾ ਹੀ ਨਹੀਂ, ਚੱਲ ਕਹਿੰਦਾ ਛੱਡ ਪਰੇ ਯਾਰ, ਮਿਹਨਤ ਵੀ ਕਰ ਲਈ, ਮੂਹਰੇ ਜਾ ਕੇ ਖੇਡਣਾ ਤਾਂ ਕਿਸੇ ਬਦਮਾਸ਼ ਦੇ ਧਮਕੀ ਨਾਲ ਹੀ ਪੈਣਾ ਵੀ ਇੱਧਰ ਖੇਡ ਉੱਧਰ ਖੇਡ। ਬਾਹਰ ਲੈਣੇ ਜਿਹੜੇ ਬਾਹਰ ਪੱਕੇ ਪੁਰਾਣੇ ਖਿਡਾਰੀ ਖੇਡਦੇ ਆ, ਬਾਹਰ ਪੱਕੇ ਆ, ਜਾਂ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਬਾਹਰ ਨੂੰ ਭੱਜ ਜਾਣਾ। ਕਬੀਰ ਲਿਖਦਾ ਕਿ ਬਾਹਰ ਬਚੀ ਰਹੂ ਕਬੱਡੀ, ਬਾਹਰ ਵੀ ਕਿੱਥੇ ਬਚੀ ਰਹੂ, ਬਾਹਰ ਵੀ ਤਾਂ ਆਪਣੇ ਨਾਲ ਹੀ ਬੈਠੇ ਆ, ਬੈਠ ਤਾਂ ਆਹੀ ਨੇ ਉੱਥੇ। ਕਿ ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਇਹ ਵਾਕਾ ਸੁਣਾ ਦਿੰਦਾ, ਮੇਰਾ ਦੋਸਤ ਹੀ ਮੁੰਡਾ ਖੇਡਣ ਗਿਆ 2008-9 ਦੀ ਗੱਲ ਆ, ਉਹ ਕਹਿੰਦਾ ਬਾਈ ਉੱਥੇ ਮੈਨੂੰ ਕਲੱਬ ਵਾਲੇ ਨੇ ਕਿਸੇ ਨੇ ਕਹਿੰਦਾ ਮੈਂ ਮਾੜਾ ਜਿਹਾ ਹੋ ਗਿਆ ਦੂਜੇ ਮੈਚ 'ਚ, ਪਤਾ ਨਹੀਂ ਕਹਿੰਦਾ ਪਾਣੀ 'ਚ ਕੀ ਮੈਨੂੰ ਘੋਲ ਕੇ ਦਿੱਤਾ, ਪਿਆ ਕੇ ਦਿੱਤਾ, ਕਹਿੰਦਾ ਮੈਂ ਫਿਰ ਪੂਰਾ ਕਾਇਮ ਹੋ ਗਿਆ। ਕਹਿੰਦਾ ਲਗਾਤਾਰ ਮੈਨੂੰ ਕਈ ਟੂਰਨਾਮੈਂਟ 'ਤੇ ਐਂ ਕੁਛ ਮੈਨੂੰ ਨਹੀਂ ਪਤਾ ਲੱਗਾ ਵੀ ਪਾਣੀ 'ਚ ਕੀ ਪਾਉਂਦੇ ਸੀ, ਕੀ ਦਿੰਦੇ ਰਹੇ, ਕਹਿੰਦਾ ਮੈਂ ਹੀ ਖੇਡਦਾ ਰਿਹਾ। ਕਹਿੰਦਾ ਕਈ ਟੂਰਨਾਮੈਂਟ ਖੇਡਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਮੇਰਾ ਅੰਦਰ ਪੱਟਿਆ ਗਿਆ, ਕਹਿੰਦਾ ਮੈਂ ਬਿਮਾਰ ਹੋ ਗਿਆ। ਕਹਿੰਦਾ ਫਿਰ ਜੇ ਮੈਨੂੰ ਆਉਂਦੇ ਨੂੰ ਦੱਸਿਆ ਤਾਂ ਮੈਂ ਟਿਕਟ ਲੈ ਕੇ ਛੱਡਣਾ ਸੀ ਵੀ ਤੈਨੂੰ ਅਸੀਂ ਕੀ ਖਵਾਉਂਦੇ ਰਹੇ ਹਾਂ, ਕਾਹਦੇ ਲਈ ਯਾਰ, ਸਿਰਫ ਇੰਨਾ ਵੀ ਹਾਂ ਸਾਡਾ ਕਲੱਬ, ਸਾਡੀ ਕਲੱਬ ਨਹੀਂ ਹਾਰਨੀ ਚਾਹੀਦੀ, ਸਾਡੀ ਟੀਮ ਨਹੀਂ ਹਾਰਨੀ ਚਾਹੀਦੀ। ਤੁਸੀਂ ਇੱਕ ਬੰਦੇ ਦੀ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਦਾ 'ਤੇ ਲਾ ਦਿੰਦੇ ਆ, ਜਾਂ ਸਿਰਫ ਪੈਸਾ ਕਮਾਉਣ ਦੀ ਖਾਤਰ। ਬਾਹਰ ਬੂਰ ਵੀ ਬਚਣੀ ਨਹੀਂ ਬਾਈ, ਬਾਹਰ ਵੀ ਇੱਥੋਂ ਵਾਲੇ ਵੱਡੀਆਂ ਉੱਥੇ ਗਿਰਜਾਂ ਬੈਠੀਆਂ ਨੇ, ਘੱਟ ਕੋਈ ਨਹੀਂ ਇੱਥੇ ਹੈਗਾ। ਹੈਗੇ ਮੈਂ ਸਾਰਿਆਂ ਨੂੰ ਪੰਜੇ ਉਂਗਲਾਂ ਨਹੀਂ ਇੱਕੋ ਜਿਹੀਆਂ ਮੈਂ ਮੰਨਦਾ, ਚੰਗੇ ਬੰਦੇ ਬਥੇਰੇ ਹੈਗੇ ਨੇ, ਚੰਦ ਕੁ ਬੰਦਿਆਂ ਨੇ ਮੈਂ ਨਾਂ ਨਸ਼ਰ ਕਰ ਸਕਦਾ, ਸੁਰਜਨ ਸਿੰਘ ਚੱਠੇ ਵਰਗੇ ਨੇ, ਸੁਖੀ ਤੋਂ ਕਈ ਬੰਦਿਆਂ ਨੇ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ਾਂ ਕੀਤੀਆਂ, ਜਸਪਾਲ ਬਾਂਗਰ, ਬਿੱਟੂ, ਜਾਂ ਸ਼ਾਇਦ ਸੰਦੀਪ ਨੰਗਲ ਅੰਬੀਆਂ ਵੀ ਮੈਨੂੰ ਲੱਗਦਾ ਕਿ ਹੋ ਸਕਦਾ ਕਿ ਇਹ ਵੀ ਚੱਟੇ ਨੂੰ, ਨਸ਼ੇ ਨੂੰ ਰੋਕਣ ਦੀ ਗੱਲ ਜਿਹੜੀ ਕਰਦਾ ਹੋਵੇ ਕਬੱਡੀ ਦੇ ਵਿੱਚ। ਕਹਾਣੀ ਫੇਰ ਉੱਥੇ ਦੀ ਉੱਥੇ ਆ ਖੜ੍ਹਦੀ ਹੈ। ਸਵੱਜ ਵੀ ਨਾ ਬੋਲੇ, ਮੈਂ ਫਿਰ ਕਹਿਣਾ ਫਿਰ ਬੜਾ ਨੁਕਸਾਨ ਖਾਵਾਂਗੇ ਬਾਈ। ਧੰਨਵਾਦ ਸਾਰਿਆਂ ਦਾ। ਉਹ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਖਾਲਸਾ, ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕੀ ਫਤਿਹ। ਸਤਿ ਸ਼੍ਰੀ ਅਕਾਲ ਜੀ। ਅੱਜ ਆਪਾਂ ਗੱਲਬਾਤ ਕਰਨੀ ਹੈ ਜੋ ਕਿ ਕਬੱਡੀ ਖਿਡਾਰੀ ਸੰਦੀਪ ਸਿੰਘ ਨੰਗਲ ਅੰਬੀਆਂ ਦਾ ਕਤਲ ਹੋਇਆ, ਉਹਦੇ ਸੰਬੰਧ 'ਚ ਕਿ ਬਹੁਤ ਹੀ ਮਾੜੀ ਜਿਹੜੀ ਇਹ ਇੱਕ ਦੁਖਦਾਇਕ ਘਟਨਾ ਹੈ, ਸ਼ਬਦਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਬਿਆਨ ਆਪਾਂ ਨਹੀਂ ਕਰ ਸਕਦੇ ਕਿ ਇੱਕ ਬਹੁਤ ਵਧੀਆ ਕਬੱਡੀ ਦਾ ਖਿਡਾਰੀ ਜਿਹੜਾ ਉਹ ਗੋਲੀਆਂ ਮਾਰ ਕੇ ਮਾਰ ਦਿੱਤਾ ਜਾਂਦਾ। ਤਾਂ ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਜਿਹੜੀ ਪ੍ਰਤੀਕਿਰਿਆ ਆਈ ਵੱਖ-ਵੱਖ ਲੀਡਰਾਂ ਦੁਆਰਾ, ਸਿਆਸੀ ਬੰਦਿਆਂ ਦੁਆਰਾ, ਵੱਖ-ਵੱਖ ਲੋਕਾਂ ਦੁਆਰਾ, ਹਰ ਬੰਦੇ ਨੇ ਦੁੱਖ ਜ਼ਾਹਰ ਕੀਤਾ ਔਰ ਆਪੋ ਆਪਣੀ ਰਾਏ ਜਿਹੜੀ ਉਹ ਰੱਖੀ ਹੈ। ਮੈਂ ਅੱਜ ਦੇਖ ਰਿਹਾ ਸੀ ਕਿ ਸੰਦੀਪ ਨੂੰ ਇਨਸਾਫ ਦਿਵਾਉਣ ਲਈ, ਉਹਦੇ ਕਾਤਲਾਂ ਨੂੰ ਅੰਜਾਮ ਤੱਕ ਪਹੁੰਚਾਉਣ ਦੇ ਲਈ ਕਈ ਥਾਈਂ ਜਿਹੜੇ ਮੋਮਬੱਤੀ ਮਾਰਚ ਰੱਖੇ ਗਏ ਆ। ਤਾਂ ਮੈਂ ਜਿਹੜੀ ਗੱਲ ਕਰਨੀ ਚਾਹੁੰਦਾ ਹਾਂ ਕਿ ਇਸ ਕਤਲ ਦੇ ਪਿੱਛੇ ਅਸਲ ਕਾਰਨ ਕੀ ਨੇ, ਜਾਂ ਜਿਹੜੀ ਕਬੱਡੀ ਸਾਡੀ ਆਪਾਂ ਕਹਿੰਦੇ ਹਾਂ ਕਿ ਮਾਂ ਖੇਡ ਹੈ ਪੰਜਾਬੀਆਂ ਦੀ, ਜਿਹੜੀ ਖੇਡ ਨੇ ਪੰਜਾਬੀਆਂ ਦਾ ਨਾਂ ਦੁਨੀਆ ਦੇ ਵਿੱਚ ਉੱਚਾ ਕੀਤਾ, ਜਿਹੜੀ ਖੇਡ ਦੇ ਸਦਕਾ ਪੰਜਾਬੀਆਂ ਨੇ ਪੂਰੀ ਦੁਨੀਆ ਦੇ ਵਿੱਚ ਦੌਲਤ, ਸ਼ੌਹਰਤ, ਬੜੇ ਮਾਣ ਸਨਮਾਨ, ਬੜੇ ਨਾਮ ਖੱਟੇ ਆ। ਉਹ ਕਬੱਡੀ ਹੈ ਜਿਹੜੀ ਕਹਿੰਦੇ ਕਿਸੇ ਟਾਈਮ ਕੱਖਾਂ ਦੀ ਹੁੰਦੀ ਸੀ, ਅੱਜ ਲੱਖਾਂ ਤੋਂ ਕਰੋੜਾਂ ਦੀ ਬਣ ਗਈ ਆ। ਪਰ ਇਹ ਜਿਹੜੀ ਕਹਾਣੀ ਆ
ਸਾਰੇ ਆਪਾਂ ਜਾਣਦੇ ਹਾਂ। ਦੇਖੋ ਇਹੋ ਜਿਹੀ ਗੱਲ ਨਹੀਂ ਹੈਗੀ, ਥੋੜੇ ਜਿਹੇ ਬੰਦਿਆਂ ਨੂੰ ਛੱਡ ਕੇ, ਚੰਦ ਕੁ ਬੰਦਿਆਂ ਨੂੰ ਛੱਡ ਕੇ ਮੈਨੂੰ ਲੱਗਦਾ ਕਿ ਜਿਹੜੇ ਵਿਚਾਰੇ ਦਰਸ਼ਕ ਹੁੰਦੇ ਆ, ਦੇਖਣ ਚਲੇ ਜਾਂਦੇ ਆ, ਹੋ ਸਕਦਾ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਨਾ ਪਤਾ ਹੋਵੇ, ਪਰ ਜ਼ਿਆਦਾਤਰ ਮੈਂ ਦੇਖਦਾ ਕਿ ਬਹੁਤ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਇਹਦੇ ਬਾਰੇ ਪਤਾ। ਜਿੰਨੀਆਂ ਕਬੱਡੀ ਫੈਡਰੇਸ਼ਨਾਂ ਨੇ, ਕਲੱਬਾਂ ਨੇ, ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਕੋਚ ਨੇ, ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਪ੍ਰਬੰਧਕ ਨੇ, ਚਾਹੇ ਉਹ ਇੱਧਰ ਰਹਿੰਦੇ ਆ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਾਂ ਉਹ ਬਾਹਰਲੇ ਮੁਲਕਾਂ 'ਚ ਬੈਠੇ ਨੇ, ਜਿੰਨੇ ਵੀ ਕਬੱਡੀ ਖੇਡਣ ਵਾਲੇ ਖਿਡਾਰੀ ਨੇ, ਸਾਰਿਆਂ ਨੂੰ ਮੈਨੂੰ ਲੱਗਦਾ ਤਕਰੀਬਨ ਇਹ ਜਿਹੜੀ ਸਾਰੀ ਕਹਾਣੀ ਹੈ ਉਹਦਾ ਪਤਾ ਹੈ, ਪਰ ਬੋਲਣ ਨੂੰ ਕੋਈ ਤਿਆਰ ਨਹੀਂ ਹੈਗਾ। ਦੇਖੋ ਸਭ ਤੋਂ ਮਾੜੀ ਗੱਲ ਸਾਡੀ ਅੱਜ ਮੈਨੂੰ ਲੱਗਦਾ ਕਿ ਪੰਜਾਬੀ ਦੁਨੀਆ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਾਣਿਆ ਜਾਂਦਾ ਸੀ ਕਿ ਪੰਜਾਬੀ ਲੋਕ ਨੇ ਜਿਹੜੇ ਹਮੇਸ਼ਾ ਜ਼ੁਲਮ ਦਾ ਸਾਹਮਣਾ ਕਰਨ ਵਾਲੇ ਨੇ, ਟਾਕਰਾ ਕਰਨ ਵਾਲੇ ਨੇ, ਲੜਨ ਵਾਲੇ ਨੇ, ਬਹਾਦਰ ਮਾਰਸ਼ਲ ਕੌਮ ਹੈ, ਜ਼ੁਲਮ ਦਾ, ਧੱਕੇ ਨੂੰ ਬਰਦਾਸ਼ਤ ਨਹੀਂ ਕਰਦੇ। ਪਰ ਅੱਜ ਸਾਡੇ ਨਾਲ ਜਿਹੜਾ ਧੱਕਾ ਲਗਾਤਾਰ ਹੋ ਰਿਹਾ ਹੈ, ਅਸੀਂ ਜਾਣਦੇ ਹੋਏ ਵੀ ਚੁੱਪ ਹਾਂ। ਹੁਣ ਇਹ ਬੋਲਣ ਨੂੰ ਮੇਰੀ ਕਈ ਖਿਡਾਰੀਆਂ ਨਾਲ ਵੀ ਗੱਲ ਹੋਈ ਹੈ, ਮੇਰੀ ਕਈ ਜਿਹੜੇ ਕਬੱਡੀ ਫੈਡਰੇਸ਼ਨਾਂ ਵਾਲੇ ਉਹਨਾਂ ਨਾਲ ਵੀ ਗੱਲ ਹੋਈ ਹੈ। ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਵੀ ਤੁਹਾਨੂੰ ਇਸ ਮਸਲੇ 'ਤੇ ਬੋਲਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਕਿ ਅਸਲ ਇਹ ਮਸਲਾ ਹੈ ਕੀ ਹੈ। ਮੈਂ ਆਪਣੀ ਗੱਲਬਾਤ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰਨ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਕਹਿ ਦਿਆਂ ਕਿ ਜਿਹੜਾ ਵੀ ਕੋਈ ਆਹ ਚੈਨਲ, ਜੇ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਮੇਰੀ ਇਹ ਗੱਲਬਾਤ ਨੂੰ ਪਾਉਣਾ ਹੁੰਦਾ ਕਿਸੇ ਆਪਣੇ ਚੈਨਲ ਦੇ ਉੱਤੇ, ਤਾਂ ਪੂਰੀ ਪਾਇਆ ਕਰੋ, ਕੱਟ ਵੱਢ ਕੇ ਨਾ ਪਾਇਆ ਕਰੋ। ਇਹ ਪੂਰੀ ਗੱਲ ਮੈਂ ਕਬੱਡੀ ਦੇ ਸੰਦਰਭ 'ਚ ਕਰਨ ਲੱਗਿਆ, ਤੇ ਮੈਂ ਕੀ ਗੱਲ ਕਰਨ ਲੱਗਿਆ ਤਾਂ ਸਾਰੀ ਮੇਰੀ ਗੱਲਬਾਤ ਜੇ ਪਾਉਣੀ ਹੈ ਤਾਂ ਪੂਰੀ ਪਾਇਓ, ਵਿੱਚੋਂ ਕੱਟ ਵੱਢ ਕੇ ਨਾ ਪਾਇਓ। ਗੱਲਬਾਤ ਜਿਹੜੀ ਕਰਨ ਲੱਗਿਆ ਉਹ ਇਹ ਆ ਕਿ ਕਬੱਡੀ ਨੂੰ ਦੋ ਚੀਜ਼ਾਂ ਨੇ ਖਾਤਮੇ ਵੱਲ ਤੋਰਤਾ। ਪਹਿਲਾ ਜਿਹੜਾ ਗੈਂਗਸਟਰਵਾਦ, ਬਦਮਾਸ਼ਾਂ ਦਾ ਦਬਦਬਾ ਕਬੱਡੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੋਣਾ, ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਦਖਲਅੰਦਾਜ਼ੀ ਕਬੱਡੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੋਣੀ, ਤੇ ਦੂਜਾ ਜਿਹੜਾ ਨਸ਼ਾ ਕਬੱਡੀ ਨੂੰ ਖਾਤਮੇ ਵੱਲ ਲੈ ਤੁਰਿਆ। ਅਸੀਂ ਸਾਰਾ ਕੁਝ ਜਾਣਦੇ ਹੋਏ, ਖਾਸ ਕਰਕੇ ਜਿਹੜੇ ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਕਰਤਾ ਧਰਤਾ ਨੇ, ਕਬੱਡੀ ਦੇ ਕਰਤੇ ਧਰਤੇ ਨੇ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਇਸ ਕਬੱਡੀ ਨੂੰ ਸਿਖਰਾਂ ਵੱਲ ਲੈ ਕੇ ਜਾਣਾ ਸੀ, ਜਿਹੜੇ ਕਹਿੰਦੇ ਸੀ ਕਬੱਡੀ ਅਸੀਂ ਓਲੰਪਿਕ ਤੱਕ ਲੈ ਕੇ ਜਾਣੀ ਆ, ਉਹਨਾਂ ਬੰਦਿਆਂ ਨੇ ਜਾਣਦੇ ਹੋਏ ਵੀ ਦੇਖੋ ਇਸ ਕਬੱਡੀ ਨੂੰ, ਠੀਕ ਹੈ ਇਹ ਅੱਜ ਗਲੈਮਰ ਦੀ ਕਬੱਡੀ ਬਣ ਗਈ, ਅੱਜ ਪੈਸੇ ਦੀ ਕਬੱਡੀ ਬਣ ਗਈ, ਅੱਜ ਬੜੀ ਚਕਾਚੌਂਧ ਹੈ, ਬੜੀ ਸ਼ੌਹਰਤ ਹੈ ਕਬੱਡੀ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਬੜਾ ਪੈਸਾ ਆ ਗਿਆ ਕਬੱਡੀ ਦੇ ਵਿੱਚ। ਜਿੱਥੇ ਜਿੱਥੇ ਪੈਸਾ ਕਬੱਡੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆਇਆ, ਉੱਥੇ ਉੱਥੇ ਕਬੱਡੀ ਦੇ ਖਾਤਮੇ ਵੱਲ ਵੀ ਇਹਨੂੰ ਲੈ ਤੁਰਿਆ। ਹੁਣ ਆਪਾਂ ਦੇਖਦੇ ਹਾਂ, ਪਹਿਲੀ ਗੱਲ ਆਪਾਂ ਕਰਦੇ ਹਾਂ ਕਿ ਗੈਂਗਸਟਰਵਾਦ, ਔਰ ਗੈਂਗਸਟਰਵਾਦ ਜਾਂ ਗੈਂਗਸਟਰਾਂ ਦਾ ਦਖਲਅੰਦਾਜ਼ੀ ਕਬੱਡੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕਿਵੇਂ ਹੁੰਦੀ ਆ। ਸਿੱਧੇ ਨਹੀਂ ਗੈਂਗਸਟਰ ਆਏ ਵੀ ਜੇਲ੍ਹਾਂ 'ਚ ਬੈਠੇ ਸਿੱਧੇ ਗੈਂਗਸਟਰਾਂ ਨੇ ਆ ਕੇ ਕਬੱਡੀ 'ਤੇ ਕਬਜ਼ਾ ਕਰ ਲਿਆ, ਕਬੱਡੀ ਆਪਣੇ ਹੱਥਾਂ 'ਚ ਲੈ ਲਈ। ਅਸਲ ਇਹ ਪਲੇਅਰ ਸੀ ਕੁਛ ਕਬੱਡੀ ਦੇ, ਕੋਈ ਖਿਡਾਰੀ ਸੀ ਕਬੱਡੀ ਦੇ, ਕੁਛ ਕੋਚ ਹੋਣੇ ਆ ਕਬੱਡੀ ਦੇ, ਕੁਛ ਹੋਰ ਬੰਦੇ ਹੋਣੇ ਆ, ਕੋਈ ਪ੍ਰਮੋਟਰ ਹੋਣੇ ਆ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਇਹ ਸਾਰੀ ਗੇਮ ਕਮਾਈ ਹੈ। ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਹੀ ਜਿਹੜਾ ਗੈਂਗਸਟਰਾਂ ਦਾ, ਬਦਮਾਸ਼ਾਂ ਦਾ ਇਸ ਕਬੱਡੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਦਾਖਲਾ ਕਰਾਇਆ। ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਉਹ ਦਾਖਲਾ ਇੰਨਾ ਵੱਧ ਗਿਆ ਕਿ ਹੁਣ ਜੇਲ੍ਹਾਂ 'ਚ ਬੈਠੇ ਬੰਦੇ, ਜਾਂ ਭਗੌੜੇ ਭੱਜੇ ਹੋਏ ਬੰਦੇ, ਜਾਂ ਬਾਹਰਲੇ ਮੁਲਕਾਂ 'ਚ ਬੈਠੇ ਹੋਏ ਬੰਦੇ, ਉਹ ਤੈਅ ਕਰਦੇ ਆ ਕਿ ਕਿਹੜਾ ਖਿਡਾਰੀ ਕਿੱਥੇ ਖੇਡੂਗਾ, ਕਿਹੜਾ ਖਿਡਾਰੀ ਹੈ ਜਿਹੜਾ ਉਹ ਜਾਫ ਲਾਈਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਖੜੂਗਾ, ਕਿਹੜਾ ਖਿਡਾਰੀ ਹੈ ਜਿਹੜਾ ਉਹ ਰੇਡਾਂ ਪਾਊਗਾ, ਕਿਹੜੇ ਖਿਡਾਰੀ ਨੂੰ ਬੈਸਟ ਕੱਢਣਾ, ਕਿਹੜੇ ਖਿਡਾਰੀ ਨੂੰ ਅੱਜ ਖੇਡਣ ਨਹੀਂ ਦੇਣਾ। ਕੋਈ ਖਿਡਾਰੀ ਵਿਚਾਰਾ ਨਵਾਂ ਜਿਹੜਾ ਉਹ ਤੜਕੇ ਘਰੋਂ ਤਿਆਰ ਹੁੰਦਾ ਵੀ ਅੱਜ ਮੈਚ ਖੇਡਣ ਚੱਲੇ ਆ, ਉਹਨੂੰ ਕੋਈ ਇਹਦੇ ਨਾਲ ਦੀ ਨਾਲ ਕੋਈ ਜੇਲ੍ਹ 'ਚੋਂ ਫੋਨ ਆ ਗਿਆ, ਕਿਸੇ ਬਾਹਰ ਫਿਰਦੇ ਦਾ ਬੰਦੇ ਦਾ ਫੋਨ ਆ ਗਿਆ, ਜਾਂ ਉਹ ਆਪਦਾ ਫੋਨ ਨਾ ਚੱਕੇ, ਜਿਹੜੇ ਕੋਈ ਦੂਜੇ ਹੁੰਦੇ ਆ ਖਿਡਾਰੀ ਦੂਜੀਆਂ ਕੋਈ ਟੀਮਾਂ ਦੇ, ਜਾਂ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਕੋਈ ਨਾਲ ਸਪੇਅਰ ਫਿਰਦੇ ਹੁੰਦੇ ਆ, ਉਹਦੇ ਕੰਨ ਨੂੰ ਲਿਆ ਕੇ ਫੋਨ ਲਾ ਦਿੰਦਾ, ਲੈ ਵੀ ਗੱਲ ਕਰੀ। ਉਹ ਇੱਕੋ ਹੀ ਗੱਲ ਕਹਿੰਦੇ ਆ ਵੀ ਮਰਨਾ ਕਿ ਸਾਡੀ ਗੱਲ ਮੰਨਣੀ ਹੈ। ਉਹ ਅਗਲਾ ਕਹਿੰਦਾ ਯਾਰ ਇੰਨੀ ਮਿਹਨਤ ਕੀਤੀ ਆਪਾਂ, ਛੱਡੋ ਪਰੇ, ਆਪਾਂ ਕੀ ਲੈਣਾ। ਉਹ ਬੰਦਾ ਚੁੱਪ ਹੋ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਆਪਾਂ ਦੇਖਿਆ ਬੱਗੇ ਪਿੰਡ ਵਾਲੇ ਤੁੱਲੇ 'ਤੇ ਗੋਲੀਆਂ ਚੱਲ ਜਾਂਦੀਆਂ ਨੇ, ਇੱਕੋ ਪਿਸਟਲ ਵਾਲਾ ਮੁੰਡਾ ਭਿੰਡਰਾਂ ਦਾ, ਉਹ 'ਤੇ ਗੋਲੀਆਂ ਚੱਲ ਜਾਂਦੀਆਂ ਨੇ। ਸੰਦੀਪ ਤਾਂ ਮਾਰ ਹੀ ਦਿੱਤਾ। ਤਾਂ ਇਹ ਸਾਰਾ ਕਦੋਂ ਤੋਂ ਚੱਲਣਾ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋਇਆ?
मैं समझदा ਇਹਦੇ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰ ਕੋਈ ਹੋਰ ਨਹੀਂ ਹੈਗਾ, ਤੇ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰ ਵੀ ਕਿਤੇ ਨਾ ਕਿਤੇ ਜੋ ਕਬੱਡੀ ਨਾਲ ਜੁੜੇ ਹੋਏ ਲੋਕ ਨੇ, ਚਾਹੇ ਖਿਡਾਰੀ ਆ, ਚਾਹੇ ਕੋਚ ਆ, ਚਾਹੇ ਪ੍ਰਬੰਧਕ ਆ, ਚਾਹੇ ਪ੍ਰਮੋਟਰ ਆ, ਉਹ ਵੀ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰ ਹੈਗੇ ਆ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਦੂਜਿਆਂ ਖਿਡਾਰੀਆਂ ਨੂੰ ਖੇਡਣ ਤੋਂ ਰੋਕਿਆ। ਹੁਣ ਫਰਿਆਦ ਆ ਇੱਕ ਮੁੰਡਾ, ਉਹਦੇ ਬਾਰੇ ਵੀ ਮੈਂ ਅੱਜ ਕਿਸੇ ਨਾਲ ਗੱਲ ਕਰ ਰਿਹਾ ਸੀ, ਜੋ ਕਿਸੇ ਨੇ ਖੇਡਣ ਹੀ ਨਹੀਂ ਦਿੱਤਾ। ਜੇਲ੍ਹ 'ਚੋਂ ਬੈਠੇ ਬੰਦੇ ਨੇ ਕਿਸੇ ਨੇ ਫੋਨ ਲਾਇਆ ਕਿ ਤੈਨੂੰ ਖੇਡਣਾ ਨਹੀਂ ਦੇਣਾ, ਖੇਡਣਾ ਨਹੀਂ ਚਾਹੀਦਾ ਤੂੰ। ਉਹ ਡਰਦਾ ਬੰਦਾ, ਗੁੱਜਰਾਂ ਦਾ ਮੁੰਡਾ ਦੱਸਦੇ ਆ, ਉਹ ਮੱਝਾਂ ਰੱਖਦੇ ਨੇ, ਮੱਝਾਂ ਰੱਖ ਕੇ ਗਰੀਬ ਬੰਦੇ ਟਾਈਮ ਪਾਸ ਕਰਦੇ ਆ। ਉਹ ਬੰਦੇ ਨੂੰ ਫੋਨ ਲੱਗਿਆ, ਉਹਨੇ ਮਿਹਨਤ ਕੀਤੀ, ਹੱਡ ਭੰਨਵੀਂ ਮਿਹਨਤ ਕੀਤੀ, ਉਹਨੂੰ ਖੇਡਣ ਨਹੀਂ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ। ਸੋ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਜਿਹੜੀ ਕਹਾਣੀ ਹੈ ਇਹ ਲਗਾਤਾਰ ਵੱਧ ਰਹੀ ਹੈ। ਉਹਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਇਹ ਨਿਕਲ ਕੇ ਆਇਆ ਜਿਹੜਾ ਮੈਨੂੰ ਲੱਗਦਾ ਕਿ ਠੀਕ ਆ, ਆਉਣ ਵਾਲੇ ਦਿਨਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਿਹੜੀ ਪੁਲਿਸ ਦੀ ਕੋਈ ਇਨਕੁਆਇਰੀਆਂ ਹੋਣੀਆਂ ਨੇ, ਜਾਂਚ ਪੜਤਾਲ ਹੋਣੀ ਹੈ, ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਨਿਕਲ ਆਉਣਾ ਇਹ ਕਹਾਣੀ ਹੈ। ਤਾਂ ਮੈਨੂੰ ਤਾਂ ਕਹਾਣੀ ਇਹੀ ਲੱਗਦੀ ਹੈ ਕਿ ਦੇਖੋ ਜੇਲ੍ਹਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਅੱਡੋ ਅੱਡੀ ਗਰੁੱਪ ਬੈਠੇ ਆ, ਜਾਂ ਬਾਹਰ ਵੀ ਜਿਹੜੇ ਤੁਰੇ ਫਿਰਦੇ ਬੰਦੇ ਆ, ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਅੱਡੋ ਅੱਡੀ ਗਰੁੱਪਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਜਿਹੜੇ ਕਬੱਡੀ ਖਿਡਾਰੀ ਆ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਵੀ ਅੱਡੋ ਅੱਡੀ ਗਰੁੱਪਾਂ ਨਾਲ ਸੰਬੰਧ ਨੇ। ਇੱਕ ਲਿਖਦਾ ਕਹਿੰਦਾ ਬਾਈ ਇੰਨਾ ਸੱਚ ਨਾ ਬੋਲ ਕੇ ਨੁਕਸਾਨ ਨਾ ਖਾ ਜੀ। ਨਹੀਂ ਸੱਜਣਾ, ਦੇਖੋ ਜੇ ਜਾਣਦੇ ਹੋ ਵੀ ਸੱਚ ਨਾ ਬੋਲ ਗਏ ਨਾ ਤੇ ਫਿਰ ਯਾਰ ਜੱਗ ਤੇ ਆਉਣ ਦਾ ਕੋਈ ਫਾਇਦਾ ਨਹੀਂ। ਠੀਕ ਹੈ, ਮੈਨੂੰ ਬੁਜ਼ਦਿਲੀ ਲੱਗਦੀ ਆ ਲੋਕਾਂ ਦੀ, ਕਾਇਰਤਾ ਲੱਗਦੀ ਆ ਉਹਨਾਂ ਲੋਕਾਂ ਦੀ। ਸਾਹ ਤਾਂ ਜਿੰਨੇ ਪਰਮਾਤਮਾ ਨੇ ਦਿੱਤੇ ਉਨੇ ਹੀ ਆਉਣੇ ਆ, ਪਰ ਮੈਂ ਸਾਰੀ ਕਹਾਣੀ ਨੂੰ ਜਾਂਚ ਕੇ ਪੜਤਾਲ ਕੇ, ਵੈਸੇ ਮੈਨੂੰ ਪਹਿਲਾਂ ਵੀ ਬਹੁਤ ਸਮੇਂ ਦਾ ਪਤਾ ਸੀਗਾ ਇਹਨਾਂ ਗੱਲਾਂ ਬਾਤਾਂ ਦਾ। ਬਹੁਤ ਜਾਣੇ ਕੋਈ ਸੱਜਣ ਮਿੱਤਰ ਟੂਰਨਾਮੈਂਟ ਕਰਾਉਂਦੇ, ਮੈਨੂੰ ਕਹਿੰਦੇ ਬਾਈ ਟੂਰਨਾਮੈਂਟ 'ਤੇ ਆਈ। ਮੈਂ ਯਾਰ ਮੈਂ ਆ ਤਾਂ ਜਾਊਂਗਾ, ਪਰ ਮੈਥੋਂ ਬੋਲੇ ਬਿਨਾਂ ਰਿਹਾ ਨਹੀਂ ਜਾਣਾ। ਫਿਰ ਤੁਸੀਂ ਕਹਿ ਦਿੰਦੇ ਸਾਡੇ ਖਿਡਾਰੀ ਦੱਸਦੇ ਆ ਭਾਈ। ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਫਿਰ ਇਹਦੇ ਨਾਲ ਬਿਹਤਰ ਆ ਕਿ ਆਪਾਂ ਨਾ ਹੀ ਆਈਏ। ਸੋ ਇਸ ਕਰਕੇ ਮੈਂ ਟੂਰਨਾਮੈਂਟ 'ਤੇ ਨਹੀਂ ਜਾਂਦਾ ਸੀ, ਮੇਰਾ ਜਾਣ ਦਾ, ਪਰ ਮੈਥੋਂ ਰਿਹਾ ਨਹੀਂ ਬਾਈ ਜਾਂਦਾ, ਕਿਉਂਕਿ ਆਪਣੀ ਆਤਮਾ, ਆਪਣੀ ਜ਼ਮੀਰ ਆ ਜਿਹੜੀ, ਉਹ ਅੰਦਰੋਂ ਇੰਨੀ ਵੀ ਮਰੀ ਨਹੀਂ ਹੋਈ ਕਿ ਯਾਰ ਆਪਾਂ ਜਾਣਦੇ ਹੋਏ ਵੀ ਇੱਕ ਨੌਜਵਾਨ ਦੀ, ਕੜੀ ਵਰਗਾ ਨੌਜਵਾਨ ਸੀ ਯਾਰ, ਮਿੱਟੀ ਕਰਤਾ ਮਿੰਟਾਂ 'ਚ, ਬੋਲਿਆ ਨਾ ਜਾ ਕੇ ਵੀ ਨਾ ਬੋਲ ਗਏ। ਅੱਜ ਨਾ ਬੋਲੇ ਫਿਰ ਕਦੇ ਵੀ ਨਹੀਂ ਬੋਲਿਆ ਜਾਣਾ। ਇਹ ਯਾਦ ਰੱਖਿਓ। ਮੈਂ ਕਬੱਡੀ ਖਿਡਾਰੀਆਂ ਨੂੰ ਵੀ ਕਹਿਣਾ ਚਾਹੁੰਦਾ, ਮੈਂ ਉਹਨਾਂ ਫੈਡਰੇਸ਼ਨਾਂ ਨੂੰ ਕਹਿਣਾ ਚਾਹੁੰਦਾ, ਉਹਨਾਂ ਕਲੱਬਾਂ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਕੋਚਾਂ ਨੂੰ ਕਹਿਣਾ ਚਾਹੁੰਦਾ, ਇਸ ਕਬੱਡੀ ਨਾਲ ਜੁੜੇ ਹੋਏ ਹਰ ਸ਼ਖਸ ਨੂੰ ਕਹਿਣਾ ਚਾਹੁੰਦਾ, ਜੇ ਅੱਜ ਨਾ ਬੋਲੇ, ਇਹ ਯਾਦ ਰੱਖਿਓ, ਇਹ ਅੱਜ ਇੱਕ ਸੰਦੀਪ ਮਰਿਆ, ਕੱਲ੍ਹ ਨੂੰ ਕਈ ਸੰਦੀਪ ਮਰਨਗੇ। ਇਹ ਕੰਮ ਤਾਂ ਵਧਣਾ, ਇਹ ਘਟਨਾ ਨਹੀਂ ਹੈਗਾ। ਜਿਹੜਾ ਕਬੱਡੀ ਕਮੈਂਟੇਟਰਾਂ ਨੂੰ ਬਦਮਾਸ਼ਾਂ ਦੇ ਅੰਦਰੋਂ ਫੋਨ ਆ ਜਾਂਦੇ ਨੇ ਵੀ ਤੂੰ ਆਹ ਬੰਦਿਆਂ ਦਾ ਨਾਂ ਸਾਰੇ ਟੂਰਨਾਮੈਂਟ 'ਚ ਬੋਲਣਾ, ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਅੱਗੇ ਲਿਆ ਕੇ ਵੱਡੀਆਂ ਵੱਡੀਆਂ ਪਰਚੀਆਂ ਰੱਖ ਦਿੱਤੀਆਂ ਜਾਂਦੀਆਂ ਨੇ, ਚਿੱਠੇ ਰੱਖ ਦਿੱਤੇ ਜਾਂਦੇ ਨੇ ਵੀ ਸਾਰਾ ਦਿਨ ਤੂੰ ਆਹੀ ਨਾਂ ਬੋਲਣੇ ਨੇ। ਅੰਦਰ ਬੈਠੇ ਬੰਦਿਆਂ ਨੇ ਟੀਮਾਂ ਬਣਾ ਲਈਆਂ, ਆਪਣੇ ਉੱਥੋਂ ਪ੍ਰਬੰਧ ਚਲਾਉਣ ਲੱਗ ਗਏ। ਟੀਮਾਂ ਬਣਾ ਲੈਣ ਮਾੜੀ ਗੱਲ ਨਹੀਂ, ਅਸੀਂ ਕਹਿੰਦੇ ਟੀਮਾਂ ਨਾ ਬਣਾਉਣ, ਪਰ ਟੀਮਾਂ ਬਣਾ ਕੇ ਯਾਰ ਕਿਸੇ ਖਿਡਾਰੀ ਨੂੰ ਆਪਾਂ ਮਜਬੂਰ ਕਰਨਾ ਵੀ ਤੂੰ ਸਾਡੇ ਵੱਲ ਖੇਡ, ਨਾ ਖੇਡਿਆ ਤੇਰੀਆਂ ਲੱਤਾਂ ਤੋੜ ਦਿਆਂਗੇ, ਤੈਨੂੰ ਮਾਰ ਦਿਆਂਗੇ, ਤੇਰੇ ਗੋਲੀ ਮਾਰ ਦਿਆਂਗੇ, ਜਾਂ ਕਿਸੇ ਹੋਰ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਉਹਨੂੰ ਆਪਾਂ ਡਰਾਉਣਾ ਧਮਕਾਉਣਾ, ਇਹ ਗੱਲ ਜਾਇਜ਼ ਨਹੀਂ ਆ। ਘਰ ਲੱਗ ਜਾਂਦਾ ਬਾਈ, ਸੌਖਾ ਨਹੀਂ ਹੈਗਾ। ਇੱਕ ਜਦੋਂ ਨੌਜਵਾਨ ਤਿਆਰ ਹੁੰਦਾ, ਪਤਾ ਨਹੀਂ ਕੈ ਸਾਲਾਂ ਦੀ ਉਹਦੀ ਮਿਹਨਤ ਹੁੰਦੀ ਹੈ, ਫਿਰ ਜਾ ਕੇ ਕਿਤੇ ਖਿਡਾਰੀ ਤਿਆਰ ਹੁੰਦਾ। ਸੱਟਾਂ ਵੀ ਖਾਂਦੇ ਨੇ, ਕਿਸੇ ਦੇ ਗੋਡਾ ਨਿਕਲ ਗਿਆ, ਕਿਸੇ ਦਾ ਮੋਢਾ ਨਿਕਲ ਗਿਆ, ਕਿਸੇ ਦੇ ਕੋਈ ਸੱਟ, ਕਿਸੇ ਦੇ ਕੋਈ ਸੱਟ। ਕਈ ਆਪਰੇਸ਼ਨਾਂ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਫਿਰ ਦੁਬਾਰਾ ਵਿਚਾਰੇ ਤਿਆਰੀ ਕਰਕੇ ਕਰਾਉਣਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਨੇ। ਤੇ ਇਸ ਕਰਕੇ ਇਹ ਜਿਹੜਾ ਮੈਂ ਦੇਖ ਰਿਹਾ ਬਾਹਰਲੇ ਮੁਲਕਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਤੁਸੀਂ ਦੇਖੋ ਕਿ ਕਬੱਡੀ ਕਿੱਥੇ ਹੁੰਦੀ ਸੀ। ਜਦੋਂ ਕਬੱਡੀ ਟੂਰਨਾਮੈਂਟ ਹੁੰਦੇ ਤਾਂ ਬਾਹਰਲੇ ਮੁਲਕਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇੰਨਾ ਇਕੱਠ ਹੁੰਦਾ ਕਿ ਤਿਲ ਸਿੱਟਣ ਨੂੰ ਥਾਂ ਨਹੀਂ ਸੀ ਹੁੰਦਾ, ਇੰਨੇ ਲੋਕ ਇਕੱਠੇ ਹੋ ਜਾਂਦੇ ਸੀ। ਟਿਕਟਾਂ ਲੈ ਲੈ ਕੇ ਲੋਕ ਸਟੇਡੀਅਮ 'ਚ ਆਉਂਦੇ ਸੀ। ਹੁਣ ਕੋਈ ਮੁਫਤ ਵੀ ਦੇਖਣ ਨਹੀਂ ਆਉਂਦਾ। ਕਿੱਥੇ ਚਲੀ ਗਈ ਉਹ ਕਬੱਡੀ? ਕਈ ਮਿੱਤਰ ਮੇਰੇ ਜਿਹੜੇ ਕਬੱਡੀ ਵਾਲੇ ਹੈਗੇ ਬਾਹਰ ਵੀ ਖੇਡ ਕੇ, ਉਹ ਵੀ ਦੱਸਦੇ ਆ, ਕਹਿੰਦੇ ਬਾਈ ਬਾਹਰ ਕਲੱਬਾਂ ਵਾਲੇ ਕਈ ਤਾਂ ਇਹੋ ਜਿਹੇ ਨੇ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਇਹ ਹੁੰਦਾ ਵੀ ਸਾਡਾ ਖਿਡਾਰੀ ਹੈ ਜਿਹੜਾ ਜਿੱਤਣਾ ਚਾਹੀਦਾ, ਸਾਡੀ ਟੀਮ ਜਿੱਤਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ। ਤੁਸੀਂ ਜੋ ਮਰਜ਼ੀ ਖਾਈ ਚੱਲੋ, ਜਿਹੜਾ ਮਰਜ਼ੀ ਨਸ਼ਾ ਵਰਤੀ ਜਾਓ, ਜਿਹੜਾ ਮਰਜ਼ੀ ਟੀਕਾ ਲਾਈ ਜਾਓ, ਕੋਈ ਪਰਵਾਹ ਨਹੀਂ, ਜਿੱਤਣੇ ਚਾਹੀਦੇ ਆ। ਇਸ ਕਰਕੇ ਬਾਹਰਲੇ ਲੋਕ ਨੇ, ਜਿਹੜੇ ਦਰਸ਼ਕ ਨੇ, ਦੇਖਣ ਵਾਲੇ ਨੇ, ਕਬੱਡੀ ਨੂੰ ਪਸੰਦ ਕਰਨ ਵਾਲੇ ਨੇ, ਕਿਉਂਕਿ ਕਬੱਡੀ ਪੰਜਾਬੀਆਂ ਦੇ ਖੂਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਰਚੀ ਹੋਈ ਆ, ਉਹ ਵੀ ਪਿਛਾਂਹ ਹਟ ਗਏ। ਅੱਜ ਇਸ ਮਸਲੇ 'ਤੇ ਕੋਈ ਬੋਲਣ ਨੂੰ ਤਿਆਰ ਨਹੀਂ ਕਿ ਹਾਂ ਯਾਰ ਇਹ ਇੱਕ ਗੈਂਗਵਾਰ ਦਾ ਨਤੀਜਾ ਹੈ, ਇਹ ਗੈਂਗਸਟਰਵਾਦ ਦਾ ਨਤੀਜਾ ਹੈ। ਉਹ ਸੰਦੀਪ ਦੀ ਮੌਤ ਹੋਈ ਹੈ, ਜਾਣਦੇ ਆ ਸਾਰੇ ਨੇ ਬਾਈ। ਹੁਣ ਤੁਸੀਂ ਅੱਜ ਮੋਮਬੱਤੀਆਂ ਮਾਰਚ ਕਰ ਲਓ, ਅੱਜ ਰੌਲਾ ਪਾ ਲਓ,
10 दिन 20 दिन मैच बंद करोगे, फिर चुप कर जाओगे, फिर एक अद्धा कोई मरूगा, किसी दे गोलियां ਚੱਲਣਗੀਆਂ, फिर 10 दिन रौला पाओगे, फिर चुप कर जाओगे। बस यही ਚੱਲੀ जाना। जिन्ना चਿਰ ਅਸੀਂ ਮਸਲੇ ਦੀ ਜੜ ਨਹੀਂ ਫੜਦੇ ਤੇ ਅਸੀਂ ਇਹ ਸੱਚ ਬੋਲਣ ਦੀ ਜ਼ਰੂਰਤ ਨਹੀਂ ਕਰਦੇ ਕਿ ਕਬੱਡੀ ਨੂੰ ਜਿਹੜੀ ਚੀਜ਼ ਨੇ ਖਾਧਾ ਜਾਂ ਕਬੱਡੀ ਜਿਹਨੇ ਜਿਹੜੀ ਚੀਜ਼ ਨੇ ਬਰਬਾਦ ਕੀਤਾ ਉਹ ਜੇਲ੍ਹਾਂ 'ਚ ਬੈਠੇ ਬੰਦੇ ਨੇ ਜਾਂ ਬਾਹਰ ਤੁਰੇ ਫਿਰਦੇ ਭਗੌੜੇ ਬੰਦੇ ਨੇ। ਮੈਂ ਫੇਰ ਕਹਿਣਾ, ਉਹ ਜੀ ਸਦਕੇ ਕਬੱਡੀ ਨੂੰ ਪ੍ਰਮੋਟ ਕਰਨ, ਕਬੱਡੀ ਨੂੰ ਪ੍ਰਫੁੱਲਤ ਕਰਨ, ਕਬੱਡੀ 'ਤੇ ਪੈਸਾ ਲਾਉਣ, ਪਰ ਇਹ ਦਲੀਲ ਕਿਤੇ ਨਹੀਂ ਹੈਗੀ ਕਿ ਉਹ ਅੰਦਰ ਬੈਠਾ ਕੋਈ ਬੰਦਾ ਤੈਅ ਕਰੂਗਾ, ਬਾਹਰ ਤੁਰਿਆ ਫਿਰਦਾ ਬੰਦਾ ਕੋਈ ਤੈਅ ਕਰੂਗਾ ਵੀ ਆਹ ਪਲੇਅਰ ਬੈਸਟ ਨਿਕਲੂਗਾ, ਆਹ ਖੇਡੂਗਾ, ਆਹ ਨਹੀਂ ਖੇਡੂਗਾ, ਆਹ ਇਸ ਟੂਰਨਾਮੈਂਟ 'ਤੇ ਜਾਊਗਾ, ਇਸ ਟੂਰਨਾਮੈਂਟ 'ਤੇ ਨਹੀਂ ਜਾਊਗਾ। ਇਹ ਲਗਾਤਾਰ ਹੋ ਰਿਹਾ ਔਰ ਕਈ ਸਾਲ ਤੋਂ ਹੋ ਰਿਹਾ। ਕੋਈ ਬੋਲਿਆ? ਮੈਂ ਕਬੱਡੀ ਵਾਲੇ ਕੋਚਾਂ ਨੂੰ ਪੁੱਛਣਾ ਚਾਹੁੰਦਾ, ਪ੍ਰਬੰਧਕਾਂ ਫੈਡਰੇਸ਼ਨ ਵਾਲਿਆਂ ਨੂੰ ਪੁੱਛਣਾ ਚਾਹੁੰਦਾ, ਜਿਹੜੀ ਕਬੱਡੀ ਦੇ ਸਿਰ 'ਤੇ ਤੁਸੀਂ ਲੱਖਾਂ ਰੁਪਈਆ ਕਮਾਇਆ, ਨਾਂ ਕਮਾਏ ਨੇ, ਰੁਤਬੇ ਕਮਾਏ ਨੇ, ਬੋਲੇ ਹੋ ਕਦੇ? ਪਤਾ ਤੁਹਾਨੂੰ ਵੀ ਹੈ, ਮੇਰੇ ਨਾਲੋਂ ਜ਼ਿਆਦਾ ਪਤਾ ਹੈ। ਮੈਨੂੰ ਤਾਂ ਸੁਣ ਕੇ ਕੀਤੀ ਹੈ, ਫਿਰ ਮੈਨੂੰ ਪਤਾ ਲੱਗਿਆ ਕਿ ਕਹਾਣੀ ਕੀ ਹੈ। ਤੁਹਾਨੂੰ ਤਾਂ ਉਹ ਵੀ ਪਤਾ ਯਾਰ, ਤੁਸੀਂ ਵਿੱਚ ਰਹਿੰਦੇ ਹੋ ਕਿ ਰੋਜ਼ ਪਲੇਅਰਾਂ ਨਾਲ ਕੀ ਹੁੰਦਾ, ਖਿਡਾਰੀਆਂ ਨਾਲ ਕੀ ਵਾਪਰਦੀ ਹੈ, ਇਹ ਤੁਹਾਨੂੰ ਰੋਜ਼ ਪਤਾ ਹੈ। ਇੱਕ ਮੈਂ ਗੱਲ ਹੋਰ ਕਹਿਣੀ ਚਾਹੁੰਦਾ, ਪੁਰਾਣੇ ਖਿਡਾਰੀ ਨੇ ਜਿਹੜੇ, ਨਵੇਂ ਖਿਡਾਰੀਆਂ ਦਾ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਵੀ ਜਿਹੜਾ ਬਣਦਾ ਮਾਣ ਸਨਮਾਨ ਉਹ ਵੀ ਮਾਰਿਆ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਆਪਾਂ ਦੇਖ ਰਹੇ ਜਿੱਥੇ ਕੋਈ ਨਾਮੀ ਖਿਡਾਰੀ ਆ, ਕੋਈ ਚੰਗਾ ਖਿਡਾਰੀ ਹੈ, ਕੋਈ ਜਿਹਦੀ ਬਣਦੀ ਹੈ ਕਿਸੇ ਕਲੱਬ ਨਾਲ, ਫੈਡਰੇਸ਼ਨ ਨਾਲ, ਉਹਨੂੰ ਆ ਮਾਣ ਸਨਮਾਨ ਹਰ ਥਾਂ ਹੋ ਜਾਂਦਾ। ਜਿਹੜਾ ਨਵਾਂ ਉੱਭਰਦਾ ਕੋਈ ਖਿਡਾਰੀ ਹੈ ਉਹ ਕਿਤੇ ਸਨਮਾਨਿਆ ਨਹੀਂ ਜਾਂਦਾ, ਉਹਨੂੰ ਕਦੇ ਉਹਦੇ ਮਾਣ ਸਨਮਾਨ ਦੀ ਗੱਲ ਹੀ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦੀ। ਕਿੱਥੇ ਉਹਨੂੰ ਚੱਕਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਸਾਨੂੰ। ਸੋ ਇਸ ਕਰਕੇ ਇੱਕ ਤਾਂ ਇਹ ਮਸਲਾ ਬੜਾ ਅਹਿਮ ਸੀਗਾ ਜਿਹੜਾ ਮੈਨੂੰ ਲੱਗਦਾ ਸੀ ਕਿ ਸਾਨੂੰ ਚੱਕਣਾ ਚਾਹੀਦਾ, ਅੱਜ ਬੋਲਣਾ ਚਾਹੀਦਾ। ਹਰ ਕਬੱਡੀ ਫੈਡਰੇਸ਼ਨ ਨੂੰ ਬੋਲਣਾ ਚਾਹੀਦਾ, ਹਰ ਕਬੱਡੀ ਕੋਚ ਨੂੰ, ਹਰ ਕਬੱਡੀ ਖਿਡਾਰੀ ਨੂੰ ਬੋਲਣਾ ਚਾਹੀਦਾ। ਨਹੀਂ ਇਹ ਖੇਡ ਤਾਂ ਜਾਣੀ ਹੈ, ਖੇਡ ਤਾਂ ਖਤਮ ਹੋ ਜੂ। ਕੱਲ ਕਈ ਪਲੇਅਰਾਂ ਨਾਲ ਮੇਰੀ ਗੱਲ ਹੋਈ ਰੋ ਪੇ ਫੋਨ ਤੇ, ਉਹ ਕਹਿੰਦੇ ਬਾਈ ਖੇਡਣੀ ਛੱਡ ਦੇਣੀ ਆ। ਕਬੱਡੀ ਦਾ ਖੇਡ ਵੀ ਸਾਡੀ ਮਾਂ ਖੇਡ ਹੈ, ਉਹ ਵੀ ਚਲੀ ਜਾਣੀ ਹੈ, ਖਤਮ ਹੋ ਜਾਣੀ ਹੈ। ਤੇ ਜਿੱਥੇ ਮੈਂ ਅੱਜ ਇੱਕ ਬਹੁਤ ਵੱਡੇ ਬੰਦੇ ਨਾਲ ਗੱਲ ਕਰ ਰਿਹਾ ਸੀ ਜੋ ਬੜੇ ਲੰਮੇ ਸਮੇਂ ਤੋਂ ਕਬੱਡੀ ਨਾਲ ਜੁੜਿਆ ਹੋਇਆ, ਉਹਨੇ ਮੈਨੂੰ ਦੱਸਿਆ, ਕਹਿੰਦਾ 11 ਲੱਖ ਬੰਦਾ ਪੰਜਾਬ ਤੇ ਹੋਰ ਸੂਬਿਆਂ 'ਚ 11 ਲੱਖ ਬੰਦਾ ਜਿਹੜਾ ਉਹ ਜੁੜਿਆ ਹੋਇਆ ਕਬੱਡੀ ਨਾਲ, ਰੁਜ਼ਗਾਰ ਕਬੱਡੀ ਤੋਂ ਚੱਲਦਾ ਹੈ। ਪਰ ਮੈਂ ਨਵੀਆਂ ਗੱਲਾਂ ਸੁਣੀਆਂ, ਅੱਜ ਮੈਂ ਤਾਂ ਦੰਗ ਰਹਿ ਗਿਆ ਯਾਰ ਕਿ ਪਿਛਲੇ ਸਮੇਂ ਦੌਰਾਨ ਜਦੋਂ ਆਹ ਲੀਗ ਬਣੀਆਂ ਨੇ, ਕਿਹੜੀਆਂ ਲੀਗਾਂ ਬਣੀਆਂ ਨੇ, ਇੱਕ ਮੇਜਰ ਲੀਗ ਬਣੀ ਹੈ ਸ਼ਾਇਦ, ਕੋਈ ਇੱਕ ਨਾਰਥ, ਕੋਈ ਉੱਤਰੀ ਭਾਰਤ ਕੋਈ ਫੈਡਰੇਸ਼ਨ ਬਣੀ ਹੈ, ਅੱਡੋ ਅੱਡੀ ਜਿਹੜੀਆਂ ਫੈਡਰੇਸ਼ਨਾਂ ਬਣੀਆਂ ਹੋਈਆਂ ਨੇ, ਕਹਿੰਦੇ ਠੇਕਾ ਹੀ ਕਰ ਲੈਂਦੇ ਆ ਕਬੱਡੀ ਦਾ ਵੀ 9 ਜਾਂ 10 ਲੱਖ ਜਾਂ 12 ਲੱਖ ਰੁਪਇਆ ਸਾਨੂੰ ਉੱਕਾ ਪੁੱਕਾ ਦੇ ਦਿਓ, ਸਾਰਾ ਜੋ ਲਾਈਵ ਕਰਨਾ ਉਹਦਾ ਖਰਚਾ ਵੀ ਸਾਡਾ, ਜੋ ਰੈਫਰੀਆਂ ਦਾ ਵੀ ਉਹ ਵੀ ਅਸੀਂ ਦੇਵਾਂਗੇ, ਜੋ ਟੀਮਾਂ ਨੂੰ ਦੇਣਾ ਉਹ ਵੀ ਅਸੀਂ ਦੇਵਾਂਗੇ, ਜੋ ਪਹਿਲਾ ਦੂਜਾ ਨਾਮ ਦੇਣਾ ਉਹ ਵੀ ਅਸੀਂ ਦੇਵਾਂਗੇ, ਪਰ ਤੁਸੀਂ ਸਾਨੂੰ 10 ਜਾਂ 12 ਲੱਖ ਰੁਪਇਆ ਉੱਕਾ ਪੁੱਕਾ ਦੇ ਦਿਓ। ਇਹ ਵੀ ਚੱਲ ਪਿਆ ਕਿਉਂ ਕਬੱਡੀ ਕਮਰਸ਼ੀਅਲ ਹੋ ਗਈ, ਕਬੱਡੀ 'ਚ ਗਲੈਮਰ ਆ ਗਿਆ, ਕਬੱਡੀ 'ਚ ਪੈਸਾ ਆ ਗਿਆ, ਕਬੱਡੀ ਉਹ ਨਹੀਂ ਰਹੀ। ਸੋ ਇਸ ਕਰਕੇ ਅੱਜ ਨਾ ਬੋਲੇ ਫਿਰ ਕਦੇ ਵੀ ਨਹੀਂ। ਦੂਜੀ ਮੈਂ ਗੱਲ ਕਰਨੀ ਚਾਹੁੰਦਾ ਨਸ਼ੇ ਦੀ ਗੱਲ, ਜਿਹੜੀ ਬਹੁਤ ਬੰਦਿਆਂ ਨੂੰ ਚੁੱਭਦੀ ਵੀ ਆ। ਬਹੁਤ ਖਿਡਾਰੀ ਜੋ ਮੇਰੇ ਯਾਰ ਮਿੱਤਰ ਵੀ ਨੇ ਮੇਰੇ ਨਾਲ ਰੋਸਾ ਗਿਲਾ ਵੀ ਕਰਦੇ ਆ ਕਿ ਬਾਈ ਇਹ ਗੱਲ ਨਾ ਬੋਲਿਆ ਕਰ। ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਨਹੀਂ ਯਾਰ, ਅੱਖੀਂ ਦੇਖ ਕੇ ਰਿਹਾ ਨਹੀਂ ਜਾਂਦਾ। ਕਿੰਨੇ ਪਲੇਅਰ ਮਰ ਗਏ ਬਾਈ, ਨਾਮੀ ਪਲੇਅਰ ਕਿੰਨੇ ਮਰ ਗਏ ਹੋਣੇ, ਵੈਸੇ ਤਾਂ ਵਿਚਾਰੇ ਬਹੁਤ ਮਰ ਗਏ, ਪਰ ਜਿਹੜੇ ਨਾਮੀ ਪਲੇਅਰ ਸੀ ਘੱਟੋ ਘੱਟ 30-35 ਪਲੇਅਰ ਇਹੋ ਜਿਹੇ ਹੋਣੇ ਆ ਜਿਹੜੇ ਪਿਛਲੇ 5-7 ਸਾਲ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕਬੱਡੀ ਦੇ ਨਾਮਵਰ ਪਲੇਅਰ ਮਰ ਚੁੱਕੇ ਆ। ਕੋਈ ਅਟੈਕ ਹੋ ਕੇ ਮਰ ਗਿਆ, ਕੋਈ ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਮਰ ਗਿਆ, ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਮਰ ਗਿਆ। ਉਹ ਕਿਉਂ ਮਰੇ ਆ? ਠੀਕ ਆ, ਕੋਈ ਇੱਕ ਦੋ ਜਿਹੜੀਆਂ ਇੱਕਾ ਦੁੱਕਾ ਘਟਨਾਵਾਂ ਹੋਣਗੀਆਂ ਉਹ ਅਲੱਗ ਉਹਦੇ ਕਾਰਨ ਰਹੇ ਹੋਣੇ ਆ, ਪਰ ਜ਼ਿਆਦਾਤਰ ਮੈਂ ਕਹਿਣਾ ਚਾਹੁੰਦਾ ਉਹ ਨਸ਼ੇ ਨਾਲ ਰਿਹਾ। ਇਹ 'ਚ ਵੀ ਹੁਣ ਤੁਸੀਂ ਕਈ ਬੰਦਿਆਂ ਨੂੰ ਮੇਰੀ ਗੱਲ ਬੜੀ ਚੁਭਣੀ ਆ, ਕਿਉਂਕਿ ਪਿੱਛੇ ਇੱਕ ਮੇਰਾ ਮਿੱਤਰ ਰਿਹਾ ਖਿਡਾਰੀ, ਮੈਂ ਨਾਂ ਤਾਂ ਚੱਲ ਨਹੀਂ ਲਊਂਗਾ, ਉਹਦਾ ਵਿਚਾਰਾ ਚਲਿਆ ਗਿਆ, ਉਹਦੀ ਮੌਤ ਹੋਈ ਸੀ ਅਤੇ ਮੈਂ ਉਹਦੀ ਮੌਤ 'ਤੇ ਗੱਲ ਬੋਲਤੀ ਸੀਗੀ ਕਿ ਉਹਦੀ ਮੌਤ ਦਾ ਕਾਰਨ ਨਸ਼ਾ ਰਿਹਾ, ਕਿਉਂਕਿ ਮੇਰੇ ਨਾਲ ਰਿਹਾ, ਮੈਨੂੰ ਪਤਾ ਸੀ। ਉਦੋਂ ਬਾਅਦ ਮੇਰੇ 'ਤੇ ਬੜੀਆਂ ਕਿੰਤੂ ਪ੍ਰੰਤੂ ਹੋਏ, ਬੜੇ ਮੈਨੂੰ ਫੋਨ ਆਏ, ਬਾਈ ਯਾਰ ਤੂੰ ਆਹ ਗੱਲ ਕਿਉਂ ਬੋਲਦਾ, ਕੋਈ ਗੱਲ। ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਯਾਰ ਜਿਹੜੀ ਚੀਜ਼ ਮੈਂ ਅੱਖੀਂ ਦੇਖੀ ਆ ਉਹ ਮੈਂ ਰਹਿ ਨਹੀਂ ਸਕਦਾ,
ਹੁਣ ਜਿਹੜੇ ਆਪਾਂ ਗੱਲ ਕਰਦੇ ਆ ਨਾ ਨਸ਼ੇ ਦੀ ਗੱਲ, ਕਿ ਪਲੇਅਰ ਨੇ ਜਿਹੜੇ ਖਿਡਾਰੀ ਨੇ ਜਿਹੜੇ ਕਿਵੇਂ ਮੈਚਾਂ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਟੀਕੇ ਵਗੈਰਾ ਸਟੀਰਾਇਡ ਵਗੈਰਾ, ਕਿਵੇਂ ਮੌਕੇ ਵਾਲਾ ਟੀਕਾ ਕਿਵੇਂ ਕੋਰਸ ਕਰਦੇ ਆ ਜਾਂ ਕੀ ਕੁਛ ਹੁੰਦਾ, ਸਾਰਾ ਕੁਛ ਪਤਾ ਯਾਰ। ਹਰ ਇੱਕ ਬੰਦੇ ਨੂੰ ਪਤਾ। ਕਬੱਡੀ ਨਾਲ ਜਿਹੜਾ ਮਾੜਾ ਮੋਟਾ ਵੀ ਕਬੱਡੀ ਬਾਰੇ ਜਾਣਕਾਰੀ ਰੱਖਦਾ, ਦਿਲਚਸਪੀ ਰੱਖਦਾ, ਕਬੱਡੀ ਨਾਲ ਮੋਹ ਮੁਹੱਬਤ ਰੱਖਦਾ, ਜੁੜਿਆ ਹੋਇਆ ਕਿਸੇ ਵੀ ਰੂਪ 'ਚ ਕਬੱਡੀ ਦੇ ਨਾਲ ਆ, ਉਸ ਹਰ ਬੰਦੇ ਨੂੰ ਪਤਾ ਕਿ ਕਬੱਡੀ 'ਚ ਨਸ਼ਾ ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ ਆ, ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ ਨਸ਼ਾ। ਪਰ ਬੋਲਣ ਨੂੰ ਕੋਈ ਵੀ ਤਿਆਰ ਨਹੀਂ ਕਿ ਬੋਲਦਾ। ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਪਹਿਲਾਂ ਦੱਸਿਆ ਸੀਗਾ ਕਿ ਟੂਰਨਾਮੈਂਟ 'ਤੇ ਮਿਸ ਕਰਕੇ ਨਹੀਂ ਜਾਂਦਾ, ਜਾਂ ਕਈ ਬੁਲਾਉਣੋਂ ਹਟ ਗਏ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਮੈਂ ਬੋਲ ਕੇ ਆ ਗਿਆ। ਕਈ ਖਿਡਾਰੀਆਂ ਨੇ ਵੀ ਗੁੱਸਾ ਕੀਤਾ ਕਿ ਯਾਰ ਤੂੰ ਬਾਈ ਆਹ ਕਿਉਂ ਗੱਲ ਬੋਲਦਾ। ਬਾਈ ਦੇਖੋ ਤੁਸੀਂ ਖੇਡਣਾ, ਤੁਹਾਡੀ ਕਮਾਈ ਖਾਣੀ ਹੈ, ਨਾ ਮੇਰਾ ਤੁਹਾਡੇ ਨਾਲ ਕੋਈ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦਾ ਲੈਣ ਦੇਣ ਆ। ਮੈਂ ਸਿਰਫ ਇਸ ਕਰਕੇ ਕਹਿਣਾ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਜਿੱਥੇ ਆਪਣੀਆਂ ਜ਼ਿੰਦਗੀਆਂ ਖਤਮ ਕਰ ਰਹੇ ਹੋ, ਆਉਣ ਵਾਲੀਆਂ ਪੀੜ੍ਹੀਆਂ ਨੇ ਜਿਹੜੀਆਂ, ਅੱਜ ਕੱਲ੍ਹ ਕੋਈ ਵੀ ਮਾਂ ਬਾਪ ਇਹ ਸੋਚ ਕੇ ਆਪਣੇ ਬੱਚੇ ਨੂੰ ਗਰਾਊਂਡ ਨਹੀਂ ਭੇਜਦਾ ਜਾਂ ਕਬੱਡੀ ਵੱਲ ਨਹੀਂ ਤੋਰਦਾ ਵੀ ਛੱਡੋ ਪਰੇ ਯਾਰ, ਛੱਡੋ ਪਰੇ, ਆਪਾਂ ਕਬੱਡੀ ਤੋਂ ਕੀ ਲੈਣਾ, ਇਹ ਨਸ਼ਾ ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ ਆ। ਹੁਣ ਇਹ ਗੱਲ ਕੌੜਾ ਸੱਚ ਹੈ ਕਿ ਜਿੰਨੇ ਪਲੇਅਰਾਂ ਦੀ ਮੌਤ ਹੋਈ ਹੈ ਉਹਨਾਂ 'ਚ ਇੱਕਾ ਦੁੱਕਾ ਨੂੰ ਛੱਡ ਕੇ, ਥੋੜ੍ਹਿਆਂ ਬੰਦਿਆਂ ਨੂੰ ਛੱਡ ਕੇ ਜ਼ਿਆਦਾਤਰ ਦੀ ਮੌਤ ਦਾ ਕਾਰਨ ਨਸ਼ਾ ਰਿਹਾ। ਆਉਣ ਵਾਲੇ ਸਮੇਂ ਤੁਸੀਂ ਹੋਰ ਦੇਖ ਲਓਗੇ ਕਿ ਇਹ ਨਸ਼ਾ ਜਾ ਕਬੱਡੀ ਨੂੰ ਕਿਵੇਂ ਹੋਰ ਖਾਤਮੇ ਵੱਲ ਲੈ ਕੇ ਜਾਂਦਾ। ਜਿੰਨਾ ਚਿਰ ਕਹਿੰਦੇ ਸਾਰੇ ਹੀ ਡੋਪ ਟੈਸਟ ਕਰਾਵਾਂਗੇ ਜੀ, ਨਸ਼ਾ ਮੁਕਤ ਕਰਾਂਗੇ ਜੀ ਕਬੱਡੀ, ਨਸ਼ਾ ਰਹਿਣ ਨਹੀਂ ਦੇਣਾ, ਵੱਡੇ ਵੱਡੇ ਬਿਆਨ ਫੈਡਰੇਸ਼ਨਾਂ ਵਾਲੇ ਵੱਡੀਆਂ ਵੱਡੀਆਂ ਕਾਨਫਰੰਸਾਂ ਕਰਦੇ ਨੇ, ਵੱਡੇ ਵੱਡੇ ਬਿਆਨ ਦਾਗਦੇ ਆ ਕਿ ਨਸ਼ਾ ਰਹਿਤ ਕਰ ਦੇਣੀ ਆ ਜੀ, ਕਿ ਅਸੀਂ ਨਸ਼ਾ ਨਹੀਂ। ਪਰ ਕਿੱਥੇ ਰੁਕਿਆ ਬਾਈ ਨਸ਼ਾ, ਦੱਸ ਦਿਓ ਯਾਰ, ਰੁਕਿਆ? ਅੱਜ ਦਿਲ 'ਤੇ ਹੱਥ ਰੱਖ ਕੇ ਦੱਸਿਓ, ਦੀਨ ਇਮਾਨ ਨਾਲ ਦੱਸਿਓ ਕਿ ਕਿੱਥੇ ਨਸ਼ਾ ਰੁਕਿਆ? ਵਧਿਆ ਨਸ਼ਾ, ਰੁਕਿਆ ਨਹੀਂ। ਸੋ ਇਸ ਕਰਕੇ ਆਹ ਦੋ ਗੱਲਾਂ ਜਿਹੜੀਆਂ ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਦੱਸੀਆਂ ਨੇ, ਪਹਿਲਾ ਕਿ ਕਿਵੇਂ ਗੈਂਗਸਟਰਵਾਦ, ਕਿਵੇਂ ਬਦਮਾਸ਼ਾਂ ਦਾ ਦਬਦਬਾ ਕਬੱਡੀ 'ਚ ਬਣਿਆ, ਕਿਵੇਂ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਗਲਬਾ ਪਾਇਆ, ਕਿਵੇਂ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਕਬਜ਼ਾ ਕੀਤਾ ਕਬੱਡੀ ਦੇ ਉੱਤੇ, ਕਿਵੇਂ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਆਪਣੇ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਚਲਾਉਣਾ ਸ਼ੁਰੂ ਕੀਤਾ। ਕਿਰਾਇਆ ਪਲੇਅਰਾਂ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਕਿਸੇ ਦਾ ਕਹਿਣਾ ਕੋਈ ਸੰਬੰਧ ਸੀਗਾ, ਉਹਨੂੰ ਕਹਿੰਦੇ ਸੀ ਬਾਈ ਯਾਰ ਸਾਡੇ ਆਖੇ ਨਹੀਂ ਲੱਗਦਾ, ਇਹਨੂੰ ਕਰੀ ਫੋਨ, ਇਹਨੂੰ ਬਾਈ ਖੇਡਣ ਨਹੀਂ ਦੇਣਾ, ਕਰੀ ਫੋਨ, ਜਾਂ ਇਹ ਖੇਡਣ ਨਹੀਂ ਆਉਂਦਾ ਬਾਈ ਇਹਨੂੰ ਖਿਡਾਉਣਾ ਹੈ, ਕਰੀ ਫੋਨ। ਤੁਸੀਂ ਆਪ ਹੀ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਅੰਦਰ ਵਾੜਿਆ। ਹੁਣ ਜੇ ਆਪ ਅੰਦਰ ਵਾੜਿਆ ਤਾਂ ਬਾਈ ਭੁਗਤੋਗੇ ਵੀ, ਯਾਦ ਰੱਖਿਓ। ਜਿਹੜੇ ਬੰਦੇ ਨੂੰ ਇੱਕ ਵਾਰੀ ਮੂੰਹ ਪੈ ਜੇ ਫਿਰ ਉਹ ਹਟਦਾ ਵੀ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦਾ ਬਾਈ, ਕਿਉਂਕਿ ਪੈਸਾ ਹੀ ਬਾਈ ਇੰਨਾ ਇਸ ਗੇਮ 'ਚ। ਇਹਦੇ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰ ਵੀ ਮੈਨੂੰ ਲੱਗਦਾ ਕਿ ਕੋਈ ਕੋਚ ਹੋਣਾ, ਕੋਈ ਖਿਡਾਰੀ ਹੋਣਾ, ਕੋਈ ਪ੍ਰਬੰਧਕ ਹੋਣਾ, ਕੋਈ ਪ੍ਰਮੋਟਰ ਹੋਣਾ, ਕੋਈ ਨਾ ਕੋਈ ਬੰਦਾ ਕਬੱਡੀ ਨਾਲ ਜੁੜਿਆ ਹੋਇਆ ਬੰਦੇ ਨੇ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਇਹਨਾਂ ਬੰਦਿਆਂ ਦਾ ਦਾਖਲਾ ਕਬੱਡੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕਰਾਤਾ। ਸੋ ਇਸ ਕਰਕੇ ਇਹੀ ਕਹਿਣਾ ਚਾਹੁੰਦਾ ਕਿ ਬਾਈ ਮੋਮਬੱਤੀ ਮਾਰਚ ਕਰਨ ਨਾਲ ਹੱਲ ਨਹੀਂ ਹੋਣੇ ਮਸਲੇ, ਲਿਖ ਦੇਣ ਨਾਲ ਕਿ ਪ੍ਰਮਾਤਮਾ ਉਹਦੀ ਆਤਮਾ ਨੂੰ ਸ਼ਾਂਤੀ ਦੇਵੇ, ਬਹੁਤ ਮਾੜਾ ਹੋਇਆ, ਇਹ ਹੱਲ ਨਹੀਂ ਹੋਣੇ ਬਾਈ ਮਸਲੇ। ਇਹ ਤਾਂ ਯਾਦ ਰੱਖਿਓ, ਇਹ ਤਾਂ ਅੱਜ ਇੱਕ ਸੰਦੀਪ ਗਿਆ, ਇਹ ਤਾਂ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੀਆਂ ਕਹਾਣੀਆਂ ਅੱਗੇ ਵਧਣਗੀਆਂ। ਸੋਚੋ ਯਾਰ, ਇੱਕ ਕੜੀ ਵਰਗਾ ਜਵਾਨ ਮਿੰਟਾਂ 'ਚ ਮਿੱਟੀ ਕਰਕੇ ਰੱਖਤਾ, ਦੋ ਵਿਚਾਰੇ ਛੋਟੇ ਛੋਟੇ ਜਵਾਕ ਹੈ, ਉਹ ਬਾਹਰਲੇ ਮੁਲਕ ਬੈਠੇ ਹੈ। ਸੋ ਸੋਚੋ, ਫੈਸਲਾ ਲੋਕਾਂ ਨੇ ਕਰਨਾ ਹੈ ਤੇ ਫੈਸਲਾ ਅੱਗੇ ਲੱਗੇ ਹੋਏ ਪ੍ਰਬੰਧਕਾਂ ਨੇ ਕਰਨਾ ਹੈ ਕਿ ਜੇ ਤੁਸੀਂ ਜਿਹੜੀ ਕਬੱਡੀ ਦੇ ਸਿਰ 'ਤੇ ਤੁਸੀਂ ਇੱਥੋਂ ਤੱਕ ਗਏ ਆ, ਅੱਜ ਉਸ ਕਬੱਡੀ ਨੂੰ ਬਚਾਉਣ ਲਈ ਤੁਸੀਂ ਚੁੱਪ ਆ, ਤਾਂ ਫਿਰ ਤੁਸੀਂ ਵੀ ਇੱਕ ਦਿਨ ਇਸ ਮਾਂ ਖੇਡ ਕਬੱਡੀ ਦੇ ਗਦਾਰ ਕਹਾਓਗੇ। ਮੇਰੀ ਗੱਲ ਯਾਦ ਰੱਖਿਓ, ਲਾਹਣ ਤਾਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਵੀ ਆਉਣ ਵਾਲੀਆਂ ਨਸਲਾਂ ਪੀੜ੍ਹੀਆਂ ਨੇ ਪਾਉਣਾ ਕਿ ਜਦੋਂ ਇੰਨਾ ਕੁਛ ਹੋ ਰਿਹਾ ਸੀ ਕਬੱਡੀ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਤਾਂ ਉਦੋਂ ਅੱਗੇ ਲੱਗੇ ਹੋਏ ਬੰਦੇ ਕਿਉਂ ਨਹੀਂ ਬੋਲੇ, ਕਿਉਂ ਚੁੱਪ ਰਹੇ ਯਾਰ, ਕਿਉਂ ਨਹੀਂ ਇਕੱਠੇ ਹੋ ਕੇ ਅਸੀਂ ਇਹ ਗੱਲ ਕਰਦੇ? ਅੱਡੋ ਅੱਡੀ ਫੈਡਰੇਸ਼ਨਾਂ ਬਣਾ ਲਈਆਂ, ਤੁਹਾਡੀਆਂ ਆਪਸ ਵਿੱਚ ਬਣਦੀ ਨਹੀਂ ਹੈਗੀ, ਉਹਦੀ ਉਸ ਫੈਡਰੇਸ਼ਨ ਨਾਲ ਨਹੀਂ ਬਣਦੀ, ਉਹਦੀ ਉਹਦੇ ਨਾਲ ਨਹੀਂ ਬਣਦੀ, ਉਹਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਗੱਲਾਂ ਨਿਕਲੀਆਂ ਜਾਂਦੀਆਂ ਨੇ। ਚੰਦ ਕੁ ਬੰਦੇ ਨੇ ਜਿਹੜੇ ਕਬੱਡੀ ਨੂੰ ਚਾਹੁੰਦੇ ਆ ਕਿ ਆਪਾਂ ਨਸ਼ਾ ਮੁਕਤ ਕਰ ਦਈਏ, ਗੈਂਗਸਟਰ ਤੋਂ ਮੁਕਤ ਕਰਾ ਦਈਏ, ਚੰਗੇ ਖਿਡਾਰੀ ਪੈਦਾ ਕਰੀਏ,
ਇਹਨੂੰ ਪ੍ਰਫੁੱਲਿਤ ਕਰੀਏ, ਉੱਪਰ ਵੱਲ ਲੈ ਕੇ ਜਾਈਏ। ਥੋੜ੍ਹੇ ਬੰਦੇ ਨੇ, ਅਸਲ ਇੱਕ ਵੱਡੀ ਧੰਦਾ ਬਣ ਗਈ, ਇੱਕ ਕਾਰੋਬਾਰ ਬਣ ਗਿਆ, ਇੱਕ ਵਪਾਰ ਬਣ ਗਿਆ, ਪੈਸੇ ਕਮਾਉਣ ਦਾ ਸਾਧਨ ਬਣ ਗਿਆ, ਖੇਡ ਰਹੀ ਨਹੀਂ। ਸੋ ਇਸ ਕਰਕੇ ਸੱਚ ਨੂੰ ਕਹਿਣ ਦੀ ਯੁਰਤ ਰੱਖੋ। ਕੋਈ ਫਰਕ ਨਹੀਂ ਪੈਂਦਾ ਯਾਰ, ਜੇ ਤੁਹਾਡੀ ਲਿਖੀ ਹੈ, ਜੇ ਸੱਚ ਬੋਲ ਕੇ ਵੀ ਤੁਸੀਂ ਮਰਨਾ ਹੈ ਤਾਂ ਫਿਰ ਇਹ ਪਰਮਾਤਮਾ ਨੂੰ ਜਿਹੜਾ ਮਨਜ਼ੂਰ ਆ ਉਹੀ ਹੋਣਾ ਹੁੰਦਾ ਹੈ। ਥੱਲੇ ਤੁਸੀਂ ਟਿੱਪਣੀਆਂ ਕਰ ਰਹੇ ਹੋ, ਮੈਂ ਦੇਖ ਰਿਹਾ ਸੀਗਾ ਰੁਕ ਕੇ 2 ਮਿੰਟ ਕਿ ਸਹੀ ਗੱਲ ਕਹਿ ਰਿਹਾ ਵੀਰ। ਕੋਈ ਕਹਿੰਦਾ ਬਹੁਤ ਵਧੀਆ ਬਾਈ, ਇੱਕ ਬੋਲਦਾ ਬਾਈ ਤੂੰ ਸੱਚ ਬੋਲਿਆ। ਤੁਸੀਂ ਬੋਲੋ ਨਾ ਯਾਰ, ਮੈਂ ਤਾਂ ਹਮੇਸ਼ਾ ਹੀ ਬੋਲਦਾ ਤੁਰਿਆ ਆਇਆ, ਮੈਂ ਤਾਂ ਹਰ ਮੁੱਦੇ 'ਤੇ ਬੋਲਦਾ ਤੁਰਿਆ ਆਇਆ। ਜਦੋਂ ਮੈਨੂੰ ਕਹਾਣੀ ਦੀ ਸੱਚਾਈ ਪਤਾ ਲੱਗੀ ਹੈ, ਮੈਂ ਤਾਂ ਬੋਲਦਾ ਤੁਰਿਆ ਆਇਆ ਬਾਈ। ਤੁਸੀਂ ਕਦੋਂ ਬੋਲਣਾ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰੋਗੇ? ਸੋ ਠੀਕ ਹੈ ਬਾਈ, ਸੋ ਇੰਨੀਆਂ ਬੇਨਤੀਆਂ ਕਰਨੀਆਂ ਸੀ। ਅਖੀਰ 'ਤੇ ਦੇਖਦੇ ਹਾਂ ਆਉਣ ਵਾਲੇ ਦਿਨਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕੋਈ ਮੇਰੀ ਕਹੀ ਹੋਈ ਗੱਲ 'ਤੇ ਅਸਰ ਕਰਦਾ ਕੋਈ ਬੰਦਾ, ਕੋਈ ਫੈਡਰੇਸ਼ਨ, ਕੋਈ ਕਲੱਬ, ਕੋਈ ਕੋਚ, ਕੋਈ ਪ੍ਰਬੰਧਕ, ਕੋਈ ਖਿਡਾਰੀ ਅਸਰ ਕਰਦਾ, ਕੋਈ ਬੋਲੂਗਾ, ਜਾਂ ਬਸ ਠੀਕ ਹੈ 4 ਦਿਨ ਮਾਤਮ ਮਨਾਇਆ, 4 ਦਿਨ ਉਹਦੀਆਂ ਫੋਟੋਆਂ ਪਾਤੀਆਂ, ਉਦੋਂ ਬਾਅਦ ਕੰਮ ਫਿਰ ਚੱਲ ਪਊਗਾ, ਜਾਂ 4 ਦਿਨ 10 ਦਿਨ ਮੈਚ ਬੰਦ ਰੱਖ ਲਏ, ਬਸ ਚੱਲੀ ਜਾਊ ਕੰਮ। ਦੇਖਦੇ ਹਾਂ। ਲੱਗਦਾ ਕਿ ਹਲੇ ਇੰਨੀ ਵੀ ਪੰਜਾਬੀਆਂ ਦੀ ਅਣਖ ਹੈ ਜਿਹੜੀ ਉਹ ਗਈ ਗੁਜਰੀ ਨਹੀਂ ਹੈਗੀ, ਹਲੇ ਕੁਛ ਬੰਦਿਆਂ 'ਚ ਜਿਉਂਦੀ ਜਾਗਦੀ ਹੋਣੀ ਹੈ ਯਾਰ, ਜਿਹੜੇ ਬੋਲਣਗੇ ਹਲੇ। ਸਾਰੇ ਬੰਦੇ ਮੈਂ ਸੁਣ ਰਿਹਾ ਕੱਲ੍ਹ ਦਾ, ਮੈਂ ਤਾਂ ਨਹੀਂ ਬੋਲਿਆ ਇਸ ਕਰਕੇ ਮੈਂ ਸੁਣ ਰਿਹਾ ਕੱਲ੍ਹ ਦਾ, ਕਿ ਯਾਰ ਵੱਖ-ਵੱਖ ਕਬੱਡੀ ਨਾਲ ਜੁੜੇ ਹੋਏ ਖਿਡਾਰੀ ਵੀ ਬੋਲੇ ਹੈ, ਕਬੱਡੀ ਨਾਲ ਜੁੜੇ ਹੋਏ ਕੋਚ ਵੀ ਬੋਲੇ ਨੇ, ਪ੍ਰਬੰਧਕ ਵੀ ਬੋਲੇ ਨੇ, ਸਾਰੇ ਬੋਲੇ ਨੇ ਬਾਈ, ਪ੍ਰਮੋਟਰ ਵੀ ਬੋਲੇ ਨੇ ਬੰਦੇ। ਪਰ ਉਹ ਗੱਲਾਂ ਨੂੰ ਗੋਲ ਕਰਕੇ, ਗੋਲਾਂ ਦੇ ਮਿੱਟੀ ਝਾੜਤੀ, ਖਾਨਾ ਪੂਰਤੀ ਕਰਤੀ, ਅਸਲ ਗੱਲ ਨਹੀਂ ਦੱਸੀ ਕਿ ਕਬੱਡੀ ਨੂੰ ਆ 2 ਚੀਜ਼ਾਂ, ਨਸ਼ਾ ਤੇ ਗੈਂਗਵਾਰ, ਆ ਜਿਹੜਾ ਗੈਂਗਸਟਰਵਾਦ ਆ, ਇਹ ਦੋਨਾਂ ਚੀਜ਼ਾਂ ਨੇ ਕਬੱਡੀ ਨੂੰ ਖਤਮ ਕੀਤਾ, ਔਰ ਖਤਮ ਹੋ ਰਹੀ ਹੈ ਕਬੱਡੀ, ਹੋ ਹੀ ਗਈ, ਹੋਏ ਪਿਆ ਕੰਮ, ਰਹਿ ਗਈ ਕਬੱਡੀ ਦੇ ਪੱਲੇ। 30-40 ਲੱਖ ਰੁਪਈਆ ਲੋਕ ਇਕੱਠਾ ਕਰਕੇ, ਕੋਈ ਬਾਹਰੋਂ ਭੇਜਦਾ, ਕੋਈ ਪਿੰਡਾਂ 'ਚੋਂ ਇਕੱਠੇ ਕਰਦੇ, 30-40 ਲੱਖ ਰੁਪਈਆ ਲੋਕ ਲਾਉਂਦੇ ਆ ਇੱਕ ਟੂਰਨਾਮੈਂਟ 'ਤੇ, ਲੋਕਾਂ ਨੇ ਦੇਖਣ ਲਈ। ਪ੍ਰੋ ਕਬੱਡੀ 'ਚ ਆਪਾਂ ਦੇਖ ਰਹੇ ਹਾਂ ਕੀ ਹੋ ਰਿਹਾ। ਇੱਕ ਬਾਈ ਲਿਖਦਾ ਕਿ ਇਹਨੂੰ ਠੱਲ ਕਿਵੇਂ ਪਊ। ਠੱਲ ਬਾਈ ਇਹ ਜਦੋਂ ਜਿਹੜਾ ਜਾਣਦਾ ਹੋਇਆ ਬੰਦਾ ਨਹੀਂ ਬੋਲਦਾ, ਸਾਰੀ ਕਹਾਣੀ ਪਤਾ। ਕੱਲ੍ਹ ਸੰਦੀਪ ਦਾ, ਲੈ ਮੈਂ ਸ਼ਰਤ ਕਰਦਾ, ਸੰਦੀਪ ਦੇ ਕਤਲ ਬਾਰੇ ਜਿੰਨੇ ਉੱਥੇ ਖੇਡਦੇ ਖਿਡਾਰੀ ਸੀ, ਪਤਾ ਹੋਊ ਬਹੁਤਿਆਂ ਨੂੰ ਵਿੱਚੋਂ ਗੱਲ ਦਾ, ਬਹੁਤੇ ਕੋਚਾਂ ਨੂੰ ਪਤਾ, ਪ੍ਰਬੰਧਕਾਂ ਪ੍ਰਮੋਟਰਾਂ ਨੂੰ ਪਤਾ ਕਿ ਕਹਾਣੀ ਸੰਦੀਪ ਦਾ ਕਤਲ ਕਿਉਂ ਹੋਇਆ, ਇਹਦੇ ਪਿੱਛੇ ਕੀ ਵਜ੍ਹਾ ਪਤਾ ਹੈ, ਪਰ ਨਹੀਂ ਬੋਲਣਗੇ। ਹਰ ਬੰਦੇ ਨੂੰ ਆਪਣੀ ਜਾਨ ਪਿਆਰੀ, ਮੈਂ ਆਪਣਾ ਮਾਸ ਬਚਾਵਾਂ, ਮੈਂ ਕੀ ਲੈਣਾ ਯਾਰ ਕਿਸੇ ਤੋਂ, ਨਹੀਂ ਬੋਲਣਗੇ ਬਾਈ। ਸੋ ਬਸ ਇੰਨੀਆਂ ਗੱਲਾਂ ਕਰਦਾ ਹੋਇਆ ਮੈਂ ਅਖੀਰ 'ਤੇ ਕਹਿਣਾ, ਦੇਖਦੇ ਹਾਂ ਕੋਈ ਨਹੀਂ ਬੋਲਦਾ ਤਾਂ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਲੋਕੋ, ਜੇ ਤੁਸੀਂ ਸਮਝਦੇ ਹੋ ਕਿ ਸਾਡੀ ਮਾਂ ਖੇਡ ਕਬੱਡੀ ਹੈ, ਇਹ ਬਚਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ, ਜਿਉਂਦੀ ਰਹਿਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ, ਇਹ ਵਧਣੀ ਫੁੱਲਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ, ਪ੍ਰਫੁੱਲਤ ਹੋ ਕੇ ਪੂਰੀ ਦੁਨੀਆ 'ਚ ਫੈਲਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ, ਮਾਣ ਸਨਮਾਨ ਪੰਜਾਬੀਆਂ ਦਾ ਬਚਿਆ ਰਹਿਣਾ ਚਾਹੀਦਾ, ਤਾਂ ਬਾਈ ਤੁਹਾਨੂੰ ਬੋਲਣਾ ਪੈਣਾ, ਆਪਦੇ ਤੌਰ 'ਤੇ ਖੁੱਲ੍ਹ ਕੇ ਬੋਲੋ, ਨਹੀਂ ਤਾਂ ਫਿਰ ਸਮਾਂ ਖਤਮ ਹੀ ਆ ਕਬੱਡੀ ਦਾ। ਹੁਣ ਤੁਸੀਂ ਦੇਖ ਲਿਓ, ਬਹੁਤਿਆਂ ਨੇ ਖੇਡਣੋਂ ਹਟ ਜਾਣਾ,
ਨਵੇਂ ਨੇ ਇੱਧਰ ਨੂੰ ਆਉਣਾ ਹੀ ਨਹੀਂ। ਚੱਲ ਕਹਿੰਦਾ ਛੱਡ ਪਰੇ ਯਾਰ, ਮਿਹਨਤ ਵੀ ਕਰ ਲਈ, ਮੂਹਰੇ ਜਾ ਕੇ ਖੇਡਣਾ ਤਾਂ ਕਿਸੇ ਬਦਮਾਸ਼ ਦੇ ਧਮਕੀ ਨਾਲ ਹੀ ਪੈਣਾ ਵੀ ਇੱਧਰ ਖੇਡ ਉੱਧਰ ਖੇਡ। ਬਾਹਰ ਲੈਣੇ ਜਿਹੜੇ ਬਾਹਰ ਪੱਕੇ ਪੁਰਾਣੇ ਖਿਡਾਰੀ ਖੇਡਦੇ ਆ, ਬਾਹਰ ਪੱਕੇ ਆ ਜਾਂ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਬਾਹਰ ਨੂੰ ਭੱਜ ਜਾਣਾ। ਇੱਕ ਵੀਰ ਲਿਖਦਾ ਕਿ ਬਾਹਰ ਬਚੀ ਰਹੂ ਕਬੱਡੀ। ਬਾਹਰ ਵੀ ਕਿੱਥੇ ਬਚੀ ਰਹੂ, ਬਾਹਰ ਵੀ ਤਾਂ ਆਪਣੇ ਨਾਲ ਹੀ ਬੈਠੇ ਆ, ਬੈਠ ਤਾਂ ਆਹੀ ਨੇ ਉੱਥੇ। ਇੱਕ ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਇਹ ਵਾਕਿਆ ਸੁਣਾ ਦਿੰਦਾ। ਮੇਰਾ ਦੋਸਤ ਹੀ ਮੁੰਡਾ ਖੇਡਣ ਗਿਆ 2008-9 ਦੀ ਗੱਲ ਆ। ਉਹ ਕਹਿੰਦਾ ਬਾਈ ਉੱਥੇ ਮੈਨੂੰ ਕਲੱਬ ਵਾਲੇ ਨੇ ਕਿਸੇ ਨੇ ਕਹਿੰਦਾ ਮੈਂ ਮਾੜਾ ਜਿਹਾ ਹੋ ਗਿਆ ਦੂਜੇ ਮੈਚ 'ਚ, ਪਤਾ ਨਹੀਂ ਕਹਿੰਦਾ ਪਾਣੀ 'ਚ ਕੀ ਮੈਨੂੰ ਘੋਲ ਕੇ ਦਿੱਤਾ, ਪਿਆ ਕੇ ਦਿੱਤਾ। ਕਹਿੰਦਾ ਮੈਂ ਫਿਰ ਪੂਰਾ ਕਾਇਮ ਹੋ ਗਿਆ। ਕਹਿੰਦਾ ਲਗਾਤਾਰ ਮੈਨੂੰ ਕਈ ਟੂਰਨਾਮੈਂਟ 'ਤੇ ਐਂ ਕੁਛ ਮੈਨੂੰ ਨਹੀਂ ਪਤਾ ਲੱਗਿਆ ਵੀ ਪਾਣੀ 'ਚ ਕੀ ਪਾਉਂਦੇ ਸੀ, ਕੀ ਦਿੰਦੇ ਰਹੇ। ਕਹਿੰਦਾ ਮੈਂ ਹੀ ਖੇਡਦਾ ਰਿਹਾ। ਕਹਿੰਦਾ ਕਈ ਟੂਰਨਾਮੈਂਟ ਖੇਡਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਮੇਰਾ ਅੰਦਰ ਪੱਟਿਆ ਗਿਆ। ਕਹਿੰਦਾ ਮੈਂ ਬਿਮਾਰ ਹੋ ਗਿਆ। ਕਹਿੰਦਾ ਫਿਰ ਜੇ ਮੈਂ ਆਉਂਦੇ ਨੂੰ ਦੱਸਿਆ ਤਾਂ ਮੈਂ ਟਿਕਟ ਲੈ ਕੇ ਛੱਡਣਾ ਸੀ ਵੀ ਤੈਨੂੰ ਅਸੀਂ ਕੀ ਖਵਾਉਂਦੇ ਰਹੇ ਹਾਂ, ਕਾਹਦੇ ਲਈ ਯਾਰ। ਸਿਰਫ ਇੰਨਾ ਵੀ ਹਾਂ ਸਾਡਾ ਕਲੱਬ, ਸਾਡੀ ਕਲੱਬ ਨਹੀਂ ਹਾਰਨੀ ਚਾਹੀਦੀ, ਸਾਡੀ ਟੀਮ ਨਹੀਂ ਹਾਰਨੀ ਚਾਹੀਦੀ। ਤੁਸੀਂ ਇੱਕ ਬੰਦੇ ਦੀ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਦਾ 'ਤੇ ਲਾ ਦਿੰਦੇ ਆ ਜਾਂ ਸਿਰਫ ਪੈਸਾ ਕਮਾਉਣ ਦੀ ਖਾਤਰ। ਬਾਹਰ ਬੂਰ ਵੀ ਬਚਣੀ ਨਹੀਂ ਬਾਈ, ਬਾਹਰ ਵੀ ਇੱਥੋਂ ਵਾਲੇ ਵੱਡੀਆਂ ਉੱਥੇ ਗਿਰਜਾਂ ਬੈਠੀਆਂ ਨੇ, ਘੱਟ ਕੋਈ ਨਹੀਂ ਇੱਥੇ ਹੈਗੇ। ਮੈਂ ਸਾਰਿਆਂ ਨੂੰ ਪੰਜੇ ਉਂਗਲਾਂ ਨਹੀਂ ਇੱਕੋ ਜਿਹੀਆਂ ਮੈਂ ਮੰਨਦਾ, ਚੰਗੇ ਬੰਦੇ ਬਥੇਰੇ ਹੈਗੇ ਨੇ। ਚੰਦ ਕੁ ਬੰਦਿਆਂ ਨੇ ਮੈਂ ਨਾਂ ਨਸ਼ਰ ਕਰ ਸਕਦਾ, ਸੁਰਜਨ ਸਿੰਘ ਚੱਠੇ ਵਰਗੇ ਨੇ, ਸੁਖੀ ਤੋਂ ਕਈ ਬੰਦਿਆਂ ਨੇ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ਾਂ ਕੀਤੀਆਂ, ਜਸਪਾਲ ਬਾਂਗਰ, ਬਿੱਟੂ ਜਾਂ ਸ਼ਾਇਦ ਸੰਦੀਪ ਨੰਗਲ ਅੰਬੀਆਂ ਵੀ ਮੈਨੂੰ ਲੱਗਦਾ ਕਿ ਹੋ ਸਕਦਾ ਕਿ ਇਹ ਵੀ ਚੱਟੇ ਨੂੰ, ਨਸ਼ੇ ਨੂੰ ਰੋਕਣ ਦੀ ਗੱਲ ਜਿਹੜੀ ਕਰਦਾ ਹੋਵੇ ਕਬੱਡੀ ਦੇ ਵਿੱਚ। ਕਹਾਣੀ ਫੇਰ ਉੱਥੇ ਦੀ ਉੱਥੇ ਆ ਖੜ੍ਹਦੀ ਹੈ। ਸੋ ਅੱਜ ਵੀ ਨਾ ਬੋਲੇ ਮੈਂ ਫਿਰ ਕਹਿਣਾ, ਫਿਰ ਬੜਾ ਨੁਕਸਾਨ ਖਾਵਾਂਗੇ ਬਾਈ। ਧੰਨਵਾਦ ਸਾਰਿਆਂ ਦਾ। ਉਹ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕਾ ਖਾਲਸਾ, ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕੀ ਫਤਿਹ। ਸਤਿ ਸ਼੍ਰੀ ਅਕਾਲ ਜੀ। ਅੱਜ ਆਪਾਂ ਗੱਲਬਾਤ ਕਰਨੀ ਹੈ ਜੋ ਕਿ ਕਬੱਡੀ ਖਿਡਾਰੀ ਸੰਦੀਪ ਸਿੰਘ ਨੰਗਲ ਅੰਬੀਆਂ ਦਾ ਕਤਲ ਹੋਇਆ ਉਹਦੇ ਸੰਬੰਧ 'ਚ, ਕਿ ਬਹੁਤ ਹੀ ਮਾੜੀ ਜਿਹੜੀ ਇਹ ਇੱਕ ਦੁਖਦਾਇਕ ਘਟਨਾ ਹੈ। ਸ਼ਬਦਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਬਿਆਨ ਆਪਾਂ ਨਹੀਂ ਕਰ ਸਕਦੇ ਕਿ ਇੱਕ ਬਹੁਤ ਵਧੀਆ ਕਬੱਡੀ ਦਾ ਖਿਡਾਰੀ ਜਿਹੜਾ ਉਹ ਗੋਲੀਆਂ ਮਾਰ ਕੇ ਮਾਰ ਦਿੱਤਾ ਜਾਂਦਾ। ਤਾਂ ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਜਿਹੜੀ ਪ੍ਰਤੀਕਿਰਿਆ ਆਈ ਵੱਖ-ਵੱਖ ਲੀਡਰਾਂ ਦੁਆਰਾ, ਸਿਆਸੀ ਬੰਦਿਆਂ ਦੁਆਰਾ, ਵੱਖ-ਵੱਖ ਲੋਕਾਂ ਦੁਆਰਾ, ਹਰ ਬੰਦੇ ਨੇ ਦੁੱਖ ਜ਼ਾਹਰ ਕੀਤਾ ਔਰ ਆਪੋ ਆਪਣੀ ਰਾਏ ਜਿਹੜੀ ਉਹ ਰੱਖੀ ਹੈ। ਮੈਂ ਅੱਜ ਦੇਖ ਰਿਹਾ ਸੀ ਕਿ ਸੰਦੀਪ ਨੂੰ ਇਨਸਾਫ ਦਿਵਾਉਣ ਲਈ, ਉਹਦੇ ਕਾਤਲਾਂ ਨੂੰ ਅੰਜਾਮ ਤੱਕ ਪਹੁੰਚਾਉਣ ਦੇ ਲਈ ਕਈ ਥਾਈਂ ਜਿਹੜੇ ਮੋਮਬੱਤੀ ਮਾਰਚ ਰੱਖੇ ਗਏ ਆ। ਤਾਂ ਮੈਂ ਜਿਹੜੀ ਗੱਲ ਕਰਨੀ ਚਾਹੁੰਦਾ ਹਾਂ ਕਿ ਇਸ ਕਤਲ ਦੇ ਪਿੱਛੇ ਅਸਲ ਕਾਰਨ ਕੀ ਨੇ, ਜਾਂ ਜਿਹੜੀ ਕਬੱਡੀ ਸਾਡੀ ਆਪਾਂ ਕਹਿੰਦੇ ਹਾਂ ਕਿ ਮਾਂ ਖੇਡ ਹੈ ਪੰਜਾਬੀਆਂ ਦੀ, ਜਿਹੜੀ ਖੇਡ ਨੇ ਪੰਜਾਬੀਆਂ ਦਾ ਨਾਂ ਦੁਨੀਆ ਦੇ ਵਿੱਚ ਉੱਚਾ ਕੀਤਾ, ਜਿਹੜੀ ਖੇਡ ਦੇ ਸਦਕਾ ਪੰਜਾਬੀਆਂ ਨੇ ਪੂਰੀ ਦੁਨੀਆ ਦੇ ਵਿੱਚ ਦੌਲਤ, ਸ਼ੌਹਰਤ, ਬੜੇ ਮਾਣ ਸਨਮਾਨ, ਬੜੇ ਨਾਮ ਖੱਟੇ ਆ। ਉਹ ਕਬੱਡੀ ਹੈ ਜਿਹੜੀ ਕਹਿੰਦੇ ਕਿਸੇ ਟਾਈਮ ਕੱਖਾਂ ਦੀ ਹੁੰਦੀ ਸੀ, ਅੱਜ ਲੱਖਾਂ ਤੋਂ ਕਰੋੜਾਂ ਦੀ ਬਣ ਗਈ ਆ। ਪਰ ਇਹ ਜਿਹੜੀ ਕਹਾਣੀ ਆ ਸਾਰੇ ਆਪਾਂ ਜਾਣਦੇ ਆ। ਦੇਖੋ ਇਹੋ ਜਿਹੀ ਗੱਲ ਨਹੀਂ ਹੈਗੀ। ਥੋੜੇ ਜਿਹੇ ਬੰਦਿਆਂ ਨੂੰ ਛੱਡ ਕੇ, ਚੰਦ ਕੁ ਬੰਦਿਆਂ ਨੂੰ ਛੱਡ ਕੇ ਮੈਨੂੰ ਲੱਗਦਾ ਕਿ ਜਿਹੜੇ ਵਿਚਾਰੇ ਦਰਸ਼ਕ ਹੁੰਦੇ ਆ, ਦੇਖਣ ਚਲੇ ਜਾਂਦੇ ਆ, ਹੋ ਸਕਦਾ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਨਾ ਪਤਾ ਹੋਵੇ, ਪਰ ਜ਼ਿਆਦਾਤਰ ਮੈਂ ਦੇਖਦਾ ਕਿ ਬਹੁਤ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਇਹਦੇ ਬਾਰੇ ਪਤਾ। ਜਿੰਨੀਆਂ ਕਬੱਡੀ ਫੈਡਰੇਸ਼ਨਾਂ ਨੇ, ਕਲੱਬਾਂ ਨੇ, ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਕੋਚ ਨੇ, ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਪ੍ਰਬੰਧਕ ਨੇ, ਚਾਹੇ ਉਹ ਇੱਧਰ ਰਹਿੰਦੇ ਆ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਾਂ ਉਹ ਬਾਹਰਲੇ ਮੁਲਕਾਂ 'ਚ ਬੈਠੇ ਨੇ, ਜਿੰਨੇ ਵੀ ਕਬੱਡੀ ਖੇਡਣ ਵਾਲੇ ਖਿਡਾਰੀ ਨੇ, ਸਾਰਿਆਂ ਨੂੰ ਮੈਨੂੰ ਲੱਗਦਾ ਤਕਰੀਬਨ ਇਹ ਜਿਹੜੀ ਸਾਰੀ ਕਹਾਣੀ ਹੈ ਉਹਦਾ ਪਤਾ ਹੈ, ਪਰ ਬੋਲਣ ਨੂੰ ਕੋਈ ਤਿਆਰ ਨਹੀਂ ਹੈਗਾ। ਦੇਖੋ ਸਭ ਤੋਂ ਮਾੜੀ ਗੱਲ ਸਾਡੀ ਅੱਜ ਮੈਨੂੰ ਲੱਗਦਾ ਕਿ ਪੰਜਾਬੀ ਦੁਨੀਆ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਾਣਿਆ ਜਾਂਦਾ ਸੀ ਕਿ ਪੰਜਾਬੀ ਲੋਕ ਨੇ ਜਿਹੜੇ ਹਮੇਸ਼ਾ ਜ਼ੁਲਮ ਦਾ ਸਾਹਮਣਾ ਕਰਨ ਵਾਲੇ ਨੇ, ਟਾਕਰਾ ਕਰਨ ਵਾਲੇ ਨੇ, ਲੜਨ ਵਾਲੇ ਨੇ, ਬਹਾਦਰ ਮਾਰਸ਼ਲ ਕੌਮ ਹੈ,
ਜ਼ੁਲਮ ਦਾ, ਧੱਕੇ ਨੂੰ ਬਰਦਾਸ਼ਤ ਨਹੀਂ ਕਰਦੇ। ਪਰ ਅੱਜ ਸਾਡੇ ਨਾਲ ਜਿਹੜਾ ਧੱਕਾ ਲਗਾਤਾਰ ਹੋ ਰਿਹਾ ਹੈ, ਅਸੀਂ ਜਾਣਦੇ ਹੋਏ ਵੀ ਚੁੱਪ ਹਾਂ। ਹੁਣ ਇਹ ਬੋਲਣ ਨੂੰ ਮੇਰੀ ਕਈ ਖਿਡਾਰੀਆਂ ਨਾਲ ਵੀ ਗੱਲ ਹੋਈ ਹੈ, ਮੇਰੀ ਕਈ ਜਿਹੜੇ ਕਬੱਡੀ ਫੈਡਰੇਸ਼ਨ ਵਾਲੇ ਉਹਨਾਂ ਨਾਲ ਵੀ ਗੱਲ ਹੋਈ ਹੈ। ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਵੀ ਤੁਹਾਨੂੰ ਇਸ ਮਸਲੇ 'ਤੇ ਬੋਲਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਕਿ ਅਸਲ ਇਹ ਮਸਲਾ ਹੈ ਕੀ ਹੈ। ਮੈਂ ਆਪਣੀ ਗੱਲਬਾਤ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰਨ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਕਹਿ ਦਿਆਂ ਕਿ ਜਿਹੜਾ ਵੀ ਕੋਈ ਆਹ ਚੈਨਲ ਜੇ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਮੇਰੀ ਇਹ ਗੱਲਬਾਤ ਨੂੰ ਪਾਉਣਾ ਹੁੰਦਾ ਕਿਸੇ ਆਪਣੇ ਚੈਨਲ ਦੇ ਉੱਤੇ ਤਾਂ ਪੂਰੀ ਪਾਇਆ ਕਰੋ, ਕੱਟ ਵੱਢ ਕੇ ਨਾ ਪਾਇਆ ਕਰੋ। ਇਹ ਪੂਰੀ ਗੱਲ ਮੈਂ ਕਬੱਡੀ ਦੇ ਸੰਦਰਭ 'ਚ ਕਰਨ ਲੱਗਿਆ ਤੇ ਮੈਂ ਕੀ ਗੱਲ ਕਰਨ ਲੱਗਿਆ ਤਾਂ ਸਾਰੀ ਮੇਰੀ ਗੱਲਬਾਤ ਜੇ ਪਾਉਣੀ ਹੈ ਤਾਂ ਪੂਰੀ ਪਾਇਓ, ਵਿੱਚੋਂ ਕੱਟ ਵੱਢ ਕੇ ਨਾ ਪਾਇਓ। ਗੱਲਬਾਤ ਜਿਹੜੀ ਕਰਨ ਲੱਗਿਆ ਉਹ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਕਬੱਡੀ ਨੂੰ ਦੋ ਚੀਜ਼ਾਂ ਨੇ ਖਾਤਮੇ ਵੱਲ ਤੋਰਤਾ। ਪਹਿਲਾ ਜਿਹੜਾ ਗੈਂਗਸਟਰਵਾਦ, ਬਦਮਾਸ਼ਾਂ ਦਾ ਦਬਦਬਾ ਕਬੱਡੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੋਣਾ, ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਦਖਲਅੰਦਾਜ਼ੀ ਕਬੱਡੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੋਣੀ, ਤੇ ਦੂਜਾ ਜਿਹੜਾ ਨਸ਼ਾ ਕਬੱਡੀ ਨੂੰ ਖਾਤਮੇ ਵੱਲ ਲੈ ਤੁਰਿਆ। ਅਸੀਂ ਸਾਰਾ ਕੁਝ ਜਾਣਦੇ ਹੋਏ, ਖਾਸ ਕਰਕੇ ਜਿਹੜੇ ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਕਰਤਾ ਧਰਤਾ ਨੇ, ਕਬੱਡੀ ਦੇ ਕਰਤੇ ਧਰਤੇ ਨੇ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਇਸ ਕਬੱਡੀ ਨੂੰ ਸਿਖਰਾਂ ਵੱਲ ਲੈ ਕੇ ਜਾਣਾ ਸੀ, ਜਿਹੜੇ ਕਹਿੰਦੇ ਸੀ ਕਬੱਡੀ ਅਸੀਂ ਓਲੰਪਿਕ ਤੱਕ ਲੈ ਕੇ ਜਾਣੀ ਆ, ਉਹਨਾਂ ਬੰਦਿਆਂ ਨੇ ਜਾਣਦੇ ਹੋਏ ਵੀ ਦੇਖੋ ਇਸ ਕਬੱਡੀ ਨੂੰ, ਠੀਕ ਹੈ ਇਹ ਅੱਜ ਗਲੈਮਰ ਦੀ ਕਬੱਡੀ ਬਣ ਗਈ, ਅੱਜ ਪੈਸੇ ਦੀ ਕਬੱਡੀ ਬਣ ਗਈ, ਅੱਜ ਬੜੀ ਚਕਾਚੌਂਧ ਹੈ, ਬੜੀ ਸ਼ੌਹਰਤ ਹੈ ਕਬੱਡੀ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਬੜਾ ਪੈਸਾ ਆ ਗਿਆ ਕਬੱਡੀ ਦੇ ਵਿੱਚ। ਜਿੱਥੇ ਜਿੱਥੇ ਪੈਸਾ ਕਬੱਡੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆਇਆ ਉੱਥੇ ਉੱਥੇ ਕਬੱਡੀ ਦੇ ਖਾਤਮੇ ਵੱਲ ਵੀ ਇਹਨੂੰ ਲੈ ਤੁਰਿਆ। ਹੁਣ ਆਪਾਂ ਦੇਖਦੇ ਹਾਂ, ਪਹਿਲੀ ਗੱਲ ਆਪਾਂ ਕਰਦੇ ਹਾਂ ਕਿ ਗੈਂਗਸਟਰਵਾਦ ਔਰ ਗੈਂਗਸਟਰਵਾਦ ਜਾਂ ਗੈਂਗਸਟਰਾਂ ਦਾ ਦਖਲਅੰਦਾਜ਼ੀ ਕਬੱਡੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕਿਵੇਂ ਹੁੰਦੀ ਆ। ਸਿੱਧੇ ਨਹੀਂ ਗੈਂਗਸਟਰ ਆਏ ਵੀ ਜੇਲ੍ਹਾਂ 'ਚ ਬੈਠੇ ਸਿੱਧੇ ਗੈਂਗਸਟਰਾਂ ਨੇ ਆ ਕੇ ਕਬੱਡੀ 'ਤੇ ਕਬਜ਼ਾ ਕਰ ਲਿਆ, ਕਬੱਡੀ ਆਪਣੇ ਹੱਥਾਂ 'ਚ ਲੈ ਲਈ। ਅਸਲ ਇਹ ਪਲੇਅਰ ਸੀ ਕੁਛ ਕਬੱਡੀ ਦੇ, ਕੋਈ ਖਿਡਾਰੀ ਸੀ ਕਬੱਡੀ ਦੇ, ਕੁਛ ਕੋਚ ਹੋਣੇ ਆ ਕਬੱਡੀ ਦੇ, ਕੁਛ ਹੋਰ ਬੰਦੇ ਹੋਣੇ ਆ, ਕੋਈ ਪ੍ਰਮੋਟਰ ਹੋਣੇ ਆ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਇਹ ਸਾਰੀ ਗੇਮ ਕਮਾਈ ਹੈ। ਉਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦਾ ਬਦਮਾਸ਼ਾਂ ਦਾ ਇਸ ਕਬੱਡੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਦਾਖਲਾ ਕਰਾਇਆ। ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਉਹ ਦਾਖਲਾ ਇੰਨਾ ਵੱਧ ਗਿਆ ਕਿ ਹੁਣ ਜੇਲ੍ਹਾਂ 'ਚ ਬੈਠੇ ਬੰਦੇ ਜਾਂ ਭਗੌੜੇ ਭੱਜੇ ਹੋਏ ਬੰਦੇ ਜਾਂ ਬਾਹਰਲੇ ਮੁਲਕਾਂ 'ਚ ਬੈਠੇ ਹੋਏ ਬੰਦੇ ਉਹ ਤੈਅ ਕਰਦੇ ਆ ਕਿ ਕਿਹੜਾ ਖਿਡਾਰੀ ਕਿੱਥੇ ਖੇਡੂਗਾ, ਕਿਹੜਾ ਖਿਡਾਰੀ ਹੈ ਜਿਹੜਾ ਉਹ ਜਾਫ ਲਾਈਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਖੜੂਗਾ, ਕਿਹੜਾ ਖਿਡਾਰੀ ਹੈ ਜਿਹੜਾ ਉਹ ਰੇਡਾਂ ਪਾਊਗਾ, ਕਿਹੜੇ ਖਿਡਾਰੀ ਨੂੰ ਬੈਸਟ ਕੱਢਣਾ, ਕਿਹੜੇ ਖਿਡਾਰੀ ਨੂੰ ਅੱਜ ਖੇਡਣ ਨਹੀਂ ਦੇਣਾ। ਕੋਈ ਇੱਕ ਖਿਡਾਰੀ ਵਿਚਾਰਾ ਨਵਾਂ ਜਿਹੜਾ ਉਹ ਤੜਕੇ ਘਰੋਂ ਤਿਆਰ ਹੁੰਦਾ ਵੀ ਅੱਜ ਮੈਚ ਖੇਡਣ ਚੱਲੇ ਆ, ਉਹਨੂੰ ਕੋਈ ਇਹਦੇ ਨਾਲ ਦੀ ਨਾਲ ਕੋਈ ਜੇਲ੍ਹ 'ਚੋਂ ਫੋਨ ਆ ਗਿਆ, ਕਿਸੇ ਬਾਹਰ ਫਿਰਦੇ ਦਾ ਬੰਦੇ ਦਾ ਫੋਨ ਆ ਗਿਆ, ਜਾਂ ਉਹ ਆਪਦਾ ਫੋਨ ਨਾ ਚੱਕੇ, ਜਿਹੜੇ ਕੋਈ ਦੂਜੇ ਹੁੰਦੇ ਆ ਖਿਡਾਰੀ ਦੂਜੀਆਂ ਕੋਈ ਟੀਮਾਂ ਦੇ ਜਾਂ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਕੋਈ ਨਾਲ ਸਪੇਅਰ ਫਿਰਦੇ ਹੁੰਦੇ ਆ, ਉਹਦੇ ਕੰਨ ਨੂੰ ਲਿਆ ਕੇ ਫੋਨ ਲਾ ਦਿੰਦਾ, ਲੈ ਵੀ ਗੱਲ ਕਰੀ। ਉਹ ਇੱਕੋ ਹੀ ਗੱਲ ਕਹਿੰਦੇ ਆ ਵੀ ਮਰਨਾ ਕਿ ਸਾਡੀ ਗੱਲ ਮੰਨਣੀ ਹੈ। ਉਹ ਅਗਲਾ ਕਹਿੰਦਾ ਯਾਰ ਇੰਨੀ ਮਿਹਨਤ ਕੀਤੀ ਆਪਾਂ, ਛੱਡੋ ਪਰੇ, ਆਪਾਂ ਕੀ ਲੈਣਾ। ਉਹ ਬੰਦਾ ਚੁੱਪ ਹੋ ਜਾਂਦਾ। ਆਪਾਂ ਦੇਖਿਆ ਬੱਗੇ ਪਿੰਡ ਵਾਲੇ ਤੁੱਲੇ 'ਤੇ ਗੋਲੀਆਂ ਚੱਲ ਜਾਂਦੀਆਂ ਨੇ, ਇੱਕੋ ਪਿਸਟਲ ਵਾਲਾ ਮੁੰਡਾ ਭਿੰਡਰਾਂ ਦਾ, ਉਹ 'ਤੇ ਗੋਲੀਆਂ ਚੱਲ ਜਾਂਦੀਆਂ ਨੇ। ਸੰਦੀਪ ਤਾਂ ਮਾਰ ਹੀ ਦਿੱਤਾ। ਤਾਂ ਇਹ ਸਾਰਾ ਕਦੋਂ ਤੋਂ ਚੱਲਣਾ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋਇਆ? ਮੈਂ ਸਮਝਦਾ ਇਹਦੇ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰ ਕੋਈ ਹੋਰ ਨਹੀਂ ਹੈਗਾ, ਤੇ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰ ਵੀ ਕਿਤੇ ਨਾ ਕਿਤੇ ਜੋ ਕਬੱਡੀ ਨਾਲ ਜੁੜੇ ਹੋਏ ਲੋਕ ਨੇ, ਚਾਹੇ ਖਿਡਾਰੀ ਆ, ਚਾਹੇ ਕੋਚ ਆ, ਚਾਹੇ ਪ੍ਰਬੰਧਕ ਆ, ਚਾਹੇ ਪ੍ਰਮੋਟਰ ਹੈ, ਉਹ ਵੀ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰ ਹੈਗੇ ਆ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਦੂਜਿਆਂ ਖਿਡਾਰੀਆਂ ਨੂੰ ਖੇਡਣ ਤੋਂ ਰੋਕਿਆ। ਹੁਣ ਫਰਿਆਦ ਆ ਇੱਕ ਮੁੰਡਾ, ਉਹਦੇ ਬਾਰੇ ਵੀ ਮੈਂ ਅੱਜ ਕਿਸੇ ਨਾਲ ਗੱਲ ਕਰ ਰਿਹਾ ਸੀ, ਜੋ ਕਿਸੇ ਨੇ ਖੇਡਣ ਹੀ ਨਹੀਂ ਦਿੱਤਾ। ਉਹ ਜੇਲ੍ਹ 'ਚੋਂ ਬੈਠੇ ਬੰਦੇ ਨੇ ਕਿਸੇ ਨੇ ਫੋਨ ਲਾਇਆ ਕਿ ਤੈਨੂੰ ਖੇਡਣਾ ਨਹੀਂ ਦੇਣਾ, ਖੇਡਣਾ ਨਹੀਂ ਚਾਹੀਦਾ ਤੂੰ। ਉਹ ਡਰਦਾ ਬੰਦਾ, ਗੁੱਜਰਾਂ ਦਾ ਮੁੰਡਾ ਦੱਸਦੇ ਆ, ਉਹ ਮੱਝਾਂ ਰੱਖਦੇ ਨੇ, ਮੱਝਾਂ ਰੱਖ ਕੇ ਗਰੀਬ ਬੰਦੇ ਟਾਈਮ ਪਾਸ ਕਰਦੇ ਆ। ਉਹ ਬੰਦੇ ਨੂੰ ਫੋਨ ਲੱਗਿਆ, ਉਹਨੇ ਮਿਹਨਤ ਕੀਤੀ, ਹੱਡ ਭੰਨਵੀਂ ਮਿਹਨਤ ਕੀਤੀ, ਉਹਨੂੰ ਖੇਡਣ ਨਹੀਂ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ। ਸੋ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਜਿਹੜੀ ਕਹਾਣੀ ਹੈ ਇਹ ਲਗਾਤਾਰ ਵੱਧ ਰਹੀ ਹੈ। ਉਹਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਇਹ ਨਿਕਲ ਕੇ ਆਇਆ ਜਿਹੜਾ ਮੈਨੂੰ ਲੱਗਦਾ ਕਿ ਠੀਕ ਆ, ਆਉਣ ਵਾਲੇ ਦਿਨਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਿਹੜੀ ਪੁਲਿਸ ਦੀ ਕੋਈ
ਇਨਕੁਆਇਰੀਆਂ ਹੋਣੀਆਂ ਨੇ, ਜਾਂਚ ਪੜਤਾਲ ਹੋਣੀ ਹੈ, ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਨਿਕਲਿਆ ਆਉਣਾ ਇਹ ਕਹਾਣੀ ਹੈ। ਤਾਂ ਮੈਨੂੰ ਤਾਂ ਕਹਾਣੀ ਇਹੀ ਲੱਗਦੀ ਹੈ ਕਿ ਦੇਖੋ ਜੇਲ੍ਹਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਅੱਡੋ ਅੱਡੀ ਗਰੁੱਪ ਬੈਠੇ ਆ, ਜਾਂ ਬਾਹਰ ਵੀ ਜਿਹੜੇ ਤੁਰੇ ਫਿਰਦੇ ਬੰਦੇ ਆ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਅੱਡੋ ਅੱਡੀ ਗਰੁੱਪਾਂ ਦੇ ਨਾਲ, ਜਿਹੜੇ ਕਬੱਡੀ ਖਿਡਾਰੀ ਆ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਵੀ ਅੱਡੋ ਅੱਡੀ ਗਰੁੱਪਾਂ ਨਾਲ ਸੰਬੰਧ ਨੇ। ਇੱਕ ਲਿਖਦਾ ਕਹਿੰਦਾ ਬਾਈ ਇੰਨਾ ਸੱਚ ਨਾ ਬੋਲ ਕੇ ਨੁਕਸਾਨ ਨਾ ਖਾ ਜੀ। ਨਹੀਂ ਸੱਜਣਾ, ਦੇਖੋ ਜੇ ਜਾਣਦੇ ਹੋ ਵੀ ਸੱਚ ਨਾ ਬੋਲ ਗਏ ਨਾ ਤੇ ਫਿਰ ਯਾਰ ਜੱਗ ਤੇ ਆਉਣ ਦਾ ਕੋਈ ਫਾਇਦਾ ਨਹੀਂ। ਠੀਕ ਹੈ, ਮੈਨੂੰ ਬੁਜ਼ਦਿਲੀ ਲੱਗਦੀ ਆ ਲੋਕਾਂ ਦੀ, ਕਾਇਰਤਾ ਲੱਗਦੀ ਆ ਉਹਨਾਂ ਲੋਕਾਂ ਦੀ। ਸਾਹ ਤਾਂ ਜਿੰਨੇ ਪਰਮਾਤਮਾ ਨੇ ਦਿੱਤੇ ਉਨੇ ਹੀ ਆਉਣੇ ਆ, ਪਰ ਮੈਂ ਸਾਰੀ ਕਹਾਣੀ ਨੂੰ ਜਾਂਚ ਕੇ ਪੜਤਾਲ ਕੇ, ਵੈਸੇ ਮੈਨੂੰ ਪਹਿਲਾਂ ਵੀ ਬਹੁਤ ਸਮੇਂ ਦਾ ਪਤਾ ਸੀਗਾ ਇਹਨਾਂ ਗੱਲਾਂ ਬਾਤਾਂ ਦਾ। ਬਹੁਤ ਜਾਣੇ ਕੋਈ ਸੱਜਣ ਮਿੱਤਰ ਟੂਰਨਾਮੈਂਟ ਕਰਾਉਂਦੇ, ਮੈਨੂੰ ਕਹਿੰਦੇ ਬਾਈ ਟੂਰਨਾਮੈਂਟ 'ਤੇ ਆਈ। ਮੈਂ ਯਾਰ ਮੈਂ ਆ ਤਾਂ ਜਾਊਂਗਾ, ਪਰ ਮੈਥੋਂ ਬੋਲੇ ਬਿਨਾਂ ਰਿਹਾ ਨਹੀਂ ਜਾਣਾ। ਫਿਰ ਤੁਸੀਂ ਕਹਿ ਦਿੰਦੇ ਸਾਡੇ ਖਿਡਾਰੀ ਦੱਸਦੇ ਆ ਭਾਈ। ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਫਿਰ ਇਹਦੇ ਨਾਲ ਬਿਹਤਰ ਆ ਕਿ ਆਪਾਂ ਨਾ ਹੀ ਆਈਏ। ਸੋ ਇਸ ਕਰਕੇ ਮੈਂ ਟੂਰਨਾਮੈਂਟ 'ਤੇ ਨਹੀਂ ਜਾਂਦਾ ਸੀ, ਮੇਰਾ ਜਾਣ ਦਾ, ਪਰ ਮੈਥੋਂ ਰਿਹਾ ਨਹੀਂ ਬਾਈ ਜਾਂਦਾ, ਕਿਉਂਕਿ ਆਪਣੀ ਆਤਮਾ, ਆਪਣੀ ਜ਼ਮੀਰ ਆ ਜਿਹੜੀ, ਉਹ ਅੰਦਰੋਂ ਇੰਨੀ ਵੀ ਮਰੀ ਨਹੀਂ ਹੋਈ ਕਿ ਯਾਰ ਆਪਾਂ ਜਾਣਦੇ ਹੋਏ ਵੀ ਇੱਕ ਨੌਜਵਾਨ ਦੀ, ਕੜੀ ਵਰਗਾ ਨੌਜਵਾਨ ਸੀ ਯਾਰ, ਮਿੱਟੀ ਕਰਤਾ ਮਿੰਟਾਂ 'ਚ, ਬੋਲਿਆ ਨਾ ਜਾ ਕੇ ਵੀ ਨਾ ਬੋਲ ਗਏ। ਅੱਜ ਨਾ ਬੋਲੇ ਫਿਰ ਕਦੇ ਵੀ ਨਹੀਂ ਬੋਲਿਆ ਜਾਣਾ। ਇਹ ਯਾਦ ਰੱਖਿਓ। ਮੈਂ ਕਬੱਡੀ ਖਿਡਾਰੀਆਂ ਨੂੰ ਵੀ ਕਹਿਣਾ ਚਾਹੁੰਦਾ, ਮੈਂ ਉਹਨਾਂ ਫੈਡਰੇਸ਼ਨਾਂ ਨੂੰ ਕਹਿਣਾ ਚਾਹੁੰਦਾ, ਉਹਨਾਂ ਕਲੱਬਾਂ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਕੋਚਾਂ ਨੂੰ ਕਹਿਣਾ ਚਾਹੁੰਦਾ, ਇਸ ਕਬੱਡੀ ਨਾਲ ਜੁੜੇ ਹੋਏ ਹਰ ਸ਼ਖਸ ਨੂੰ ਕਹਿਣਾ ਚਾਹੁੰਦਾ, ਜੇ ਅੱਜ ਨਾ ਬੋਲੇ, ਇਹ ਯਾਦ ਰੱਖਿਓ, ਇਹ ਅੱਜ ਇੱਕ ਸੰਦੀਪ ਮਰਿਆ, ਕੱਲ੍ਹ ਨੂੰ ਕਈ ਸੰਦੀਪ ਮਰਨਗੇ। ਇਹ ਕੰਮ ਤਾਂ ਵਧਣਾ, ਇਹ ਘਟਨਾ ਨਹੀਂ ਹੈਗਾ। ਜਿਹੜਾ ਕਬੱਡੀ ਕਮੈਂਟੇਟਰਾਂ ਨੂੰ ਬਦਮਾਸ਼ਾਂ ਦੇ ਅੰਦਰੋਂ ਫੋਨ ਆ ਜਾਂਦੇ ਨੇ ਵੀ ਤੂੰ ਆਹ ਬੰਦਿਆਂ ਦਾ ਨਾਂ ਸਾਰੇ ਟੂਰਨਾਮੈਂਟ 'ਚ ਬੋਲਣਾ ਹੈ, ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਅੱਗੇ ਲਿਆ ਕੇ ਵੱਡੀਆਂ ਵੱਡੀਆਂ ਪਰਚੀਆਂ ਰੱਖ ਦਿੱਤੀਆਂ ਜਾਂਦੀਆਂ ਨੇ, ਚਿੱਠੇ ਰੱਖ ਦਿੱਤੇ ਜਾਂਦੇ ਨੇ ਵੀ ਸਾਰਾ ਦਿਨ ਤੂੰ ਆਹੀ ਨਾਂ ਬੋਲਣੇ ਨੇ। ਅੰਦਰ ਬੈਠੇ ਬੰਦਿਆਂ ਨੇ ਟੀਮਾਂ ਬਣਾ ਲਈਆਂ, ਆਪਣੇ ਉੱਥੋਂ ਪ੍ਰਬੰਧ ਚਲਾਉਣ ਲੱਗ ਗਏ। ਟੀਮਾਂ ਬਣਾ ਲੈਣ ਮਾੜੀ ਗੱਲ ਨਹੀਂ, ਅਸੀਂ ਕਹਿੰਦੇ ਟੀਮਾਂ ਨਾ ਬਣਾਉਣ, ਪਰ ਟੀਮਾਂ ਬਣਾ ਕੇ ਯਾਰ ਕਿਸੇ ਖਿਡਾਰੀ ਨੂੰ ਆਪਾਂ ਮਜਬੂਰ ਕਰਨਾ ਵੀ ਤੂੰ ਸਾਡੇ ਵੱਲ ਖੇਡ, ਨਾ ਖੇਡਿਆ ਤੇਰੀਆਂ ਲੱਤਾਂ ਤੋੜ ਦਿਆਂਗੇ, ਤੈਨੂੰ ਮਾਰ ਦਿਆਂਗੇ, ਤੇਰੇ ਗੋਲੀ ਮਾਰ ਦਿਆਂਗੇ, ਜਾਂ ਕਿਸੇ ਹੋਰ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਉਹਨੂੰ ਆਪਾਂ ਡਰਾਉਣਾ ਧਮਕਾਉਣਾ, ਇਹ ਗੱਲ ਜਾਇਜ਼ ਨਹੀਂ ਆ। ਘਰ ਲੱਗ ਜਾਂਦਾ ਬਾਈ, ਸੌਖਾ ਨਹੀਂ ਹੈਗਾ। ਇੱਕ ਜਦੋਂ ਨੌਜਵਾਨ ਤਿਆਰ ਹੁੰਦਾ ਹੈ, ਪਤਾ ਨਹੀਂ ਕਿਸ ਸਾਲਾਂ ਦੀ ਉਹਦੀ ਮਿਹਨਤ ਹੁੰਦੀ ਹੈ, ਫਿਰ ਜਾ ਕੇ ਕਿਤੇ ਖਿਡਾਰੀ ਤਿਆਰ ਹੁੰਦਾ ਹੈ। ਸੱਟਾਂ ਵੀ ਖਾਂਦੇ ਨੇ, ਕਿਸੇ ਦੇ ਗੋਡਾ ਨਿਕਲ ਗਿਆ, ਕਿਸੇ ਦਾ ਮੋਢਾ ਨਿਕਲ ਗਿਆ, ਕਿਸੇ ਦੇ ਕੋਈ ਸੱਟ, ਕਿਸੇ ਦੇ ਕੋਈ ਸੱਟ। ਕਈ ਆਪਰੇਸ਼ਨਾਂ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਫਿਰ ਦੁਬਾਰਾ ਵਿਚਾਰੇ ਤਿਆਰੀ ਕਰਕੇ ਕਰਾਉਣਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਨੇ। ਤਾਂ ਇਸ ਕਰਕੇ ਇਹ ਜਿਹੜਾ ਮੈਂ ਦੇਖ ਰਿਹਾ ਬਾਹਰਲੇ ਮੁਲਕਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਤੁਸੀਂ ਦੇਖੋ ਕਿ ਕਬੱਡੀ ਕਿੱਥੇ ਹੁੰਦੀ ਸੀ। ਜਦੋਂ ਕਬੱਡੀ ਟੂਰਨਾਮੈਂਟ ਹੁੰਦੇ ਤਾਂ ਬਾਹਰਲੇ ਮੁਲਕਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇੰਨਾ ਇਕੱਠ ਹੁੰਦਾ ਕਿ ਤਿਲ ਸਿੱਟਣ ਨੂੰ ਥਾਂ ਨਹੀਂ ਸੀ ਹੁੰਦਾ, ਇੰਨੇ ਲੋਕ ਇਕੱਠੇ ਹੋ ਜਾਂਦੇ ਸੀ, ਟਿਕਟਾਂ ਲੈ ਕੇ ਲੋਕ ਸਟੇਡੀਅਮ 'ਚ ਆਉਂਦੇ ਸੀ। ਹੁਣ ਕੋਈ ਮੁਫਤ ਵੀ ਦੇਖਣ ਨਹੀਂ ਆਉਂਦਾ। ਕਿੱਥੇ ਚਲੀ ਗਈ ਉਹ ਕਬੱਡੀ? ਕਈ ਮਿੱਤਰ ਮੇਰੇ ਜਿਹੜੇ ਕਬੱਡੀ ਵਾਲੇ ਹੈਗੇ ਬਾਹਰ ਵੀ ਖੇਡ ਕੇ, ਉਹ ਵੀ ਦੱਸਦੇ ਆ, ਕਹਿੰਦੇ ਬਾਈ ਬਾਹਰ ਕਲੱਬਾਂ ਵਾਲੇ ਕਈ ਤਾਂ ਇਹੋ ਜਿਹੇ ਨੇ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਇਹ ਹੁੰਦਾ ਵੀ ਸਾਡਾ ਖਿਡਾਰੀ ਹੈ ਜਿਹੜਾ ਜਿੱਤਣਾ ਚਾਹੀਦਾ, ਸਾਡੀ ਟੀਮ ਜਿੱਤਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ, ਤੁਸੀਂ ਜੋ ਮਰਜ਼ੀ ਖਾਈ ਚੱਲੋ, ਜਿਹੜਾ ਮਰਜ਼ੀ ਨਸ਼ਾ ਵਰਤੀ ਜਾਓ, ਜਿਹੜਾ ਮਰਜ਼ੀ ਟੀਕਾ ਲਾਈ ਜਾਓ, ਕੋਈ ਪਰਵਾਹ ਨਹੀਂ, ਜਿੱਤਣੇ ਚਾਹੀਦੇ ਆ। ਇਸ ਕਰਕੇ ਬਾਹਰਲੇ ਲੋਕ ਨੇ, ਜਿਹੜੇ ਦਰਸ਼ਕ ਨੇ, ਦੇਖਣ ਵਾਲੇ ਨੇ, ਕਬੱਡੀ ਨੂੰ ਪਸੰਦ ਕਰਨ ਵਾਲੇ ਨੇ, ਕਿਉਂਕਿ ਕਬੱਡੀ ਪੰਜਾਬੀਆਂ ਦੇ ਖੂਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਰਚੀ ਹੋਈ ਹੈ, ਉਹ ਵੀ ਪਿਛਾਂਹ ਹਟ ਗਏ। ਅੱਜ ਇਸ ਮਸਲੇ 'ਤੇ ਕੋਈ ਬੋਲਣ ਨੂੰ ਤਿਆਰ ਨਹੀਂ ਕਿ ਹਾਂ ਯਾਰ ਇਹ ਇੱਕ ਗੈਂਗਵਾਰ ਦਾ ਨਤੀਜਾ ਹੈ, ਇਹ ਗੈਂਗਸਟਰਵਾਦ ਦਾ ਨਤੀਜਾ ਹੈ। ਉਹ ਸੰਦੀਪ ਦੀ ਮੌਤ ਹੋਈ ਹੈ, ਜਾਣਦੇ ਆ ਸਾਰੇ ਨੇ ਬਾਈ। ਹੁਣ ਤੁਸੀਂ ਅੱਜ ਮੋਮਬੱਤੀਆਂ ਮਾਰਚ ਕਰ ਲਓ, ਅੱਜ ਰੌਲਾ ਪਾ ਲਓ, 10 ਦਿਨ 20 ਦਿਨ ਮੈਚ ਬੰਦ ਕਰੋਗੇ, ਫਿਰ ਚੁੱਪ ਕਰ ਜਾਓਗੇ, ਫਿਰ ਇੱਕ ਅੱਧਾ ਕੋਈ ਮਰੂਗਾ, ਕਿਸੇ ਦੇ ਗੋਲੀਆਂ ਚੱਲਣਗੀਆਂ, ਫਿਰ 10 ਦਿਨ ਰੌਲਾ ਪਾਓਗੇ, ਫਿਰ ਚੁੱਪ ਕਰ ਜਾਓਗੇ, ਬਸ ਇਹ ਹੀ ਚੱਲੀ ਜਾਣਾ। ਜਿੰਨਾ ਚਿਰ ਅਸੀਂ ਮਸਲੇ ਦੀ ਜੜ ਨਹੀਂ ਫੜਦੇ ਤੇ ਅਸੀਂ ਇਹ ਸੱਚ ਬੋਲਣ ਦੀ ਜ਼ਰੂਰਤ ਨਹੀਂ ਕਰਦੇ ਕਿ ਕਬੱਡੀ ਨੂੰ ਜਿਹੜੀ ਚੀਜ਼ ਨੇ ਖਾਧਾ, ਜਾਂ ਕਬੱਡੀ ਨੂੰ ਜਿਹੜੀ ਚੀਜ਼ ਨੇ ਬਰਬਾਦ ਕੀਤਾ, ਉਹ ਜੇਲ੍ਹਾਂ 'ਚ ਬੈਠੇ ਬੰਦੇ ਨੇ ਜਾਂ ਬਾਹਰ ਤੁਰੇ ਫਿਰਦੇ ਭਗੌੜੇ ਬੰਦੇ ਨੇ। ਮੈਂ ਫੇਰ ਕਹਿਣਾ, ਉਹ ਜੀ ਸੱਜ ਕੇ ਕਬੱਡੀ ਨੂੰ ਪ੍ਰਮੋਟ ਕਰਨ, ਕਬੱਡੀ ਨੂੰ ਪ੍ਰਫੁੱਲਤ ਕਰਨ, ਕਬੱਡੀ 'ਤੇ ਪੈਸਾ ਲਾਉਣ, ਪਰ ਇਹ ਦਲੀਲ ਕਿਤੇ ਨਹੀਂ ਹੈਗੀ ਕਿ ਉਹ ਅੰਦਰ ਬੈਠਾ ਕੋਈ ਬੰਦਾ ਤੈਅ ਕਰੂਗਾ, ਬਾਹਰ ਤੁਰਿਆ ਫਿਰਦਾ ਬੰਦਾ ਕੋਈ ਤੈਅ ਕਰੂਗਾ ਵੀ ਆਹ ਪਲੇਅਰ ਬੈਸਟ ਨਿਕਲੂਗਾ, ਆਹ ਖੇਡੂਗਾ, ਆਹ ਨਹੀਂ ਖੇਡੂਗਾ, ਆਹ ਇਸ ਟੂਰਨਾਮੈਂਟ 'ਤੇ ਜਾਊਗਾ, ਇਸ ਟੂਰਨਾਮੈਂਟ 'ਤੇ ਨਹੀਂ ਜਾਊਗਾ। ਇਹ ਲਗਾਤਾਰ ਹੋ ਰਿਹਾ ਹੈ।
ਔਰ ਕਈ ਸਾਲ ਤੋਂ ਹੋ ਰਿਹਾ। ਕੋਈ ਬੋਲਿਆ? ਮੈਂ ਕਬੱਡੀ ਵਾਲੇ ਕੋਚਾਂ ਨੂੰ ਪੁੱਛਣਾ ਚਾਹੁੰਦਾ, ਪ੍ਰਬੰਧਕਾਂ ਫੈਡਰੇਸ਼ਨ ਵਾਲਿਆਂ ਨੂੰ ਪੁੱਛਣਾ ਚਾਹੁੰਦਾ, ਜਿਹੜੀ ਕਬੱਡੀ ਦੇ ਸਿਰ ਤੇ ਤੁਸੀਂ ਲੱਖਾਂ ਰੁਪਈਆ ਕਮਾਇਆ, ਨਾਂ ਕਮਾਏ ਨੇ, ਰੁਤਬੇ ਕਮਾਏ ਨੇ, ਬੋਲੇ ਹੋ ਕਦੇ? ਪਤਾ ਤੁਹਾਨੂੰ ਵੀ ਹੈ, ਮੇਰੇ ਨਾਲੋਂ ਜ਼ਿਆਦਾ ਪਤਾ ਹੈ। ਮੈਨੂੰ ਤਾਂ ਸੁਣ ਕੇ ਪਤਾ ਲੱਗਿਆ, ਜਦੋਂ ਮੈਂ ਪੂਰੀ ਪੜਤਾਲ, ਫਿਰ ਮੈਨੂੰ ਪਤਾ ਲੱਗਿਆ ਕਿ ਕਹਾਣੀ ਕੀ ਹੈ। ਤੁਹਾਨੂੰ ਤਾਂ ਉਹ ਵੀ ਪਤਾ ਯਾਰ, ਤੁਸੀਂ ਵਿੱਚ ਰਹਿੰਦੇ ਹੋ, ਕਿ ਰੋਜ਼ ਪਲੇਅਰਾਂ ਨਾਲ ਕੀ ਹੁੰਦਾ, ਖਿਡਾਰੀਆਂ ਨਾਲ ਕੀ ਵਾਪਰਦੀ ਹੈ, ਇਹ ਤੁਹਾਨੂੰ ਰੋਜ਼ ਪਤਾ ਹੈ। ਇੱਕ ਮੈਂ ਗੱਲ ਹੋਰ ਕਹਿਣੀ ਚਾਹੁੰਦਾ, ਪੁਰਾਣੇ ਖਿਡਾਰੀ ਨੇ ਜਿਹੜੇ, ਨਵੇਂ ਖਿਡਾਰੀਆਂ ਦਾ, ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਵੀ ਜਿਹੜਾ ਬਣਦਾ ਮਾਣ ਸਨਮਾਨ ਆ ਉਹ ਵੀ ਮਾਰਿਆ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਆਪਾਂ ਦੇਖ ਰਹੇ ਜਿੱਥੇ ਕੋਈ ਨਾਮੀ ਖਿਡਾਰੀ ਆ, ਕੋਈ ਚੰਗਾ ਖਿਡਾਰੀ ਹੈ, ਕੋਈ ਜਿਹਦੀ ਬਣਦੀ ਹੈ ਕਿਸੇ ਕਲੱਬ ਨਾਲ, ਫੈਡਰੇਸ਼ਨ ਨਾਲ, ਉਹਨੂੰ ਆ ਮਾਣ ਸਨਮਾਨ ਹਰ ਥਾਂ ਹੋ ਜਾਂਦਾ। ਜਿਹੜਾ ਨਵਾਂ ਉੱਭਰਦਾ ਕੋਈ ਖਿਡਾਰੀ ਹੈ ਉਹ ਕਿਤੇ ਸਨਮਾਨਿਆ ਨਹੀਂ ਜਾਂਦਾ, ਉਹਨੂੰ ਕਦੇ ਉਹਦੇ ਮਾਣ ਸਨਮਾਨ ਦੀ ਗੱਲ ਹੀ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦੀ। ਕਿੱਥੇ ਉਹਨੂੰ ਚੱਕਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਸਾਨੂੰ। ਸੋ ਇਸ ਕਰਕੇ ਇੱਕ ਤਾਂ ਇਹ ਮਸਲਾ ਬੜਾ ਅਹਿਮ ਸੀਗਾ, ਜਿਹੜਾ ਮੈਨੂੰ ਲੱਗਦਾ ਸੀ ਕਿ ਸਾਨੂੰ ਚੱਕਣਾ ਚਾਹੀਦਾ, ਅੱਜ ਬੋਲਣਾ ਚਾਹੀਦਾ। ਹਰ ਕਬੱਡੀ ਫੈਡਰੇਸ਼ਨ ਨੂੰ ਬੋਲਣਾ ਚਾਹੀਦਾ, ਹਰ ਕਬੱਡੀ ਕੋਚ ਨੂੰ, ਹਰ ਕਬੱਡੀ ਖਿਡਾਰੀ ਨੂੰ ਬੋਲਣਾ ਚਾਹੀਦਾ। ਨਹੀਂ, ਇਹ ਖੇਡ ਤਾਂ ਜਾਣੀ ਹੈ, ਖੇਡ ਤਾਂ ਖਤਮ ਹੋ ਜੂ। ਕੱਲ ਕਈ ਪਲੇਅਰਾਂ ਨਾਲ ਮੇਰੀ ਗੱਲ ਹੋਈ ਰੋ ਪੇ ਫੋਨ ਤੇ, ਉਹ ਕਹਿੰਦੇ ਬਾਈ ਖੇਡਣੀ ਛੱਡ ਦੇਣੀ ਆ। ਕਬੱਡੀ ਦਾ ਖੇਡ ਵੀ ਸਾਡੀ ਮਾਂ ਖੇਡ ਹੈ, ਉਹ ਵੀ ਚਲੀ ਜਾਣੀ ਹੈ, ਖਤਮ ਹੋ ਜਾਣੀ ਹੈ। ਤੇ ਜਿੱਥੇ ਸਾਡੇ, ਮੈਂ ਅੱਜ ਇੱਕ ਬਹੁਤ ਵੱਡੇ ਬੰਦੇ ਨਾਲ ਗੱਲ ਕਰ ਰਿਹਾ ਸੀ ਜੋ ਬੜੇ ਲੰਮੇ ਸਮੇਂ ਤੋਂ ਕਬੱਡੀ ਨਾਲ ਜੁੜਿਆ ਹੋਇਆ, ਉਹਨੇ ਮੈਨੂੰ ਦੱਸਿਆ, ਕਹਿੰਦਾ 11 ਲੱਖ ਬੰਦਾ ਪੰਜਾਬ ਤੇ ਹੋਰ ਸੂਬਿਆਂ 'ਚ 11 ਲੱਖ ਬੰਦਾ ਜਿਹੜਾ ਉਹ ਜੁੜਿਆ ਹੋਇਆ ਕਬੱਡੀ ਨਾਲ, ਰੁਜ਼ਗਾਰ ਕਬੱਡੀ ਤੋਂ ਚੱਲਦਾ ਹੈ। ਪਰ ਮੈਂ ਨਵੀਆਂ ਗੱਲਾਂ ਸੁਣੀਆਂ, ਅੱਜ ਮੈਂ ਤਾਂ ਦੰਗ ਰਹਿ ਗਿਆ ਯਾਰ, ਕਿ ਪਿਛਲੇ ਸਮੇਂ ਦੌਰਾਨ ਜਦੋਂ ਲੀਗ ਬਣੀਆਂ ਨੇ, ਕਿਹੜੀਆਂ ਲੀਗਾਂ ਬਣੀਆਂ ਨੇ, ਇੱਕ ਮੇਜਰ ਲੀਗ ਬਣੀ ਹੈ ਸ਼ਾਇਦ, ਕੋਈ ਇੱਕ ਨਾਰਥ, ਕੋਈ ਉੱਤਰੀ ਭਾਰਤ ਕੋਈ ਫੈਡਰੇਸ਼ਨ ਬਣੀ ਹੈ, ਅੱਡੋ ਅੱਡੀ ਜਿਹੜੀਆਂ ਫੈਡਰੇਸ਼ਨਾਂ ਬਣੀਆਂ ਹੋਈਆਂ ਨੇ, ਕਹਿੰਦੇ ਠੇਕਾ ਹੀ ਕਰ ਲੈਂਦੇ ਆ ਕਬੱਡੀ ਦਾ, ਵੀ 9 ਜਾਂ 10 ਲੱਖ ਜਾਂ 12 ਲੱਖ ਰੁਪਇਆ ਸਾਨੂੰ ਉੱਕਾ ਪੁੱਕਾ ਦੇ ਦਿਓ, ਸਾਰਾ ਜੋ ਲਾਈਵ ਕਰਨਾ ਉਹਦਾ ਖਰਚਾ ਵੀ ਸਾਡਾ, ਜੋ ਰੈਫਰੀਆਂ ਦਾ ਵੀ ਉਹ ਵੀ ਅਸੀਂ ਦੇਵਾਂਗੇ, ਜੋ ਟੀਮਾਂ ਨੂੰ ਦੇਣਾ ਉਹ ਵੀ ਅਸੀਂ ਦੇਵਾਂਗੇ, ਜੋ ਪਹਿਲਾ ਦੂਜਾ ਨਾਮ ਦੇਣਾ ਉਹ ਵੀ ਅਸੀਂ ਦੇਵਾਂਗੇ, ਬਸ ਤੁਸੀਂ ਸਾਨੂੰ 10 ਜਾਂ 12 ਲੱਖ ਰੁਪਇਆ ਉੱਕਾ ਪੁੱਕਾ ਦੇ ਦਿਓ। ਇਹ ਵੀ ਚੱਲ ਪਿਆ, ਕਿਉਂ ਕਬੱਡੀ ਕਮਰਸ਼ੀਅਲ ਹੋ ਗਈ, ਕਬੱਡੀ 'ਚ ਗਲੈਮਰ ਆ ਗਿਆ, ਕਬੱਡੀ 'ਚ ਪੈਸਾ ਆ ਗਿਆ, ਕਬੱਡੀ ਉਹ ਨਹੀਂ ਰਹੀ। ਸੋ ਇਸ ਕਰਕੇ ਅੱਜ ਨਾ ਬੋਲੇ ਫਿਰ ਕਦੇ ਵੀ ਨਹੀਂ। ਦੂਜੀ ਮੈਂ ਗੱਲ ਕਰਨੀ ਚਾਹੁੰਦਾ ਨਸ਼ੇ ਦੀ ਗੱਲ, ਜਿਹੜੀ ਬਹੁਤ ਬੰਦਿਆਂ ਨੂੰ ਚੁੱਭਦੀ ਵੀ ਆ। ਬਹੁਤ ਖਿਡਾਰੀ ਜੋ ਮੇਰੇ ਯਾਰ ਮਿੱਤਰ ਵੀ ਨੇ, ਮੇਰੇ ਨਾਲ ਰੋਸਾ ਗਿਲਾ ਵੀ ਕਰਦੇ ਆ ਕਿ ਬਾਈ ਇਹ ਗੱਲ ਨਾ ਬੋਲਿਆ ਕਰ। ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਨਹੀਂ ਯਾਰ, ਅੱਖੀਂ ਦੇਖ ਕੇ ਰਿਹਾ ਨਹੀਂ ਜਾਂਦਾ। ਕਿੰਨੇ ਪਲੇਅਰ ਮਰ ਗਏ ਬਾਈ, ਨਾਮੀ ਪਲੇਅਰ ਕਿੰਨੇ ਮਰ ਗਏ ਹੋਣੇ, ਵੈਸੇ ਤਾਂ ਵਿਚਾਰੇ ਬਹੁਤ ਮਰ ਗਏ, ਪਰ ਜਿਹੜੇ ਨਾਮੀ ਪਲੇਅਰ ਸੀ ਘੱਟੋ ਘੱਟ 30-35 ਪਲੇਅਰ ਇਹੋ ਜਿਹੇ ਹੋਣੇ ਆ ਜਿਹੜੇ ਪਿਛਲੇ 5-7 ਸਾਲ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕਬੱਡੀ ਦੇ ਨਾਮਵਰ ਪਲੇਅਰ ਮਰ ਚੁੱਕੇ ਆ। ਕੋਈ ਅਟੈਕ ਹੋ ਕੇ ਮਰ ਗਿਆ, ਕੋਈ ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਮਰ ਗਿਆ, ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਮਰ ਗਿਆ, ਉਹ ਕਿਉਂ ਮਰੇ ਆ? ਠੀਕ ਆ, ਕੋਈ ਇੱਕ ਦੋ ਜਿਹੜੀਆਂ ਇੱਕਾ ਦੁੱਕਾ ਘਟਨਾਵਾਂ ਹੋਣਗੀਆਂ ਉਹ ਅਲੱਗ ਉਹਦੇ ਕਾਰਨ ਰਹੇ ਹੋਣੇ ਆ, ਪਰ ਜ਼ਿਆਦਾਤਰ ਮੈਂ ਕਹਿਣਾ ਚਾਹੁੰਦਾ ਉਹ ਨਸ਼ੇ ਨਾਲ ਰਿਹਾ। ਇਹ 'ਚ ਵੀ ਹੁਣ ਤੁਸੀਂ ਕਈ ਬੰਦਿਆਂ ਨੂੰ ਮੇਰੀ ਗੱਲ ਬੜੀ ਚੁਭਣੀ ਆ, ਕਿਉਂਕਿ ਪਿੱਛੇ ਇੱਕ ਮੇਰਾ ਮਿੱਤਰ ਰਿਹਾ ਖਿਡਾਰੀ, ਮੈਂ ਨਾਂ ਤਾਂ ਚੱਲ ਨਹੀਂ ਲਊਂਗਾ, ਉਹਦਾ ਵਿਚਾਰਾ ਚਲਿਆ ਗਿਆ, ਉਹਦੀ ਮੌਤ ਹੋਈ ਸੀ, ਅਤੇ ਮੈਂ ਉਹਦੀ ਮੌਤ 'ਤੇ ਗੱਲ ਬੋਲਤੀ ਸੀਗੀ ਕਿ ਉਹਦੀ ਮੌਤ ਦਾ ਕਾਰਨ ਨਸ਼ਾ ਰਿਹਾ, ਕਿਉਂਕਿ ਮੇਰੇ ਨਾਲ ਰਿਹਾ, ਮੈਨੂੰ ਪਤਾ ਸੀ। ਉਦੋਂ ਬਾਅਦ ਮੇਰੇ 'ਤੇ ਬੜੀਆਂ ਕਿੰਤੂ ਪ੍ਰੰਤੂ ਹੋਏ, ਬੜੇ ਮੈਨੂੰ ਫੋਨ ਆਏ, ਬਾਈ ਯਾਰ ਤੂੰ ਆਹ ਗੱਲ ਕਿਉਂ ਬੋਲਦਾ, ਆਹ ਗੱਲ। ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਯਾਰ ਜਿਹੜੀ ਚੀਜ਼ ਮੈਂ ਅੱਖੀਂ ਦੇਖੀ ਆ ਉਹ ਮੈਂ ਰਹਿ ਨਹੀਂ ਸਕਦਾ। ਹੁਣ ਜਿਹੜੇ ਆਪਾਂ ਗੱਲ ਕਰਦੇ ਹਾਂ ਨਾ ਨਸ਼ੇ ਦੀ ਗੱਲ, ਕਿ ਪਲੇਅਰ ਨੇ ਜਿਹੜੇ ਖਿਡਾਰੀ ਨੇ ਜਿਹੜੇ ਕਿਵੇਂ ਮੈਚਾਂ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਟੀਕੇ ਵਗੈਰਾ, ਸਟੀਰਾਇਡ ਵਗੈਰਾ, ਕਿਵੇਂ ਮੌਕੇ ਵਾਲਾ ਟੀਕਾ, ਕਿਵੇਂ ਕੋਰਸ ਕਰਦੇ ਆ ਜਾਂ ਕੀ ਕੁਛ ਹੁੰਦਾ, ਸਾਰਾ ਕੁਛ ਪਤਾ ਯਾਰ। ਹਰ ਇੱਕ ਬੰਦੇ ਨੂੰ ਪਤਾ। ਕਬੱਡੀ ਨਾਲ ਜਿਹੜਾ ਮਾੜਾ ਮੋਟਾ ਵੀ ਕਬੱਡੀ ਬਾਰੇ ਜਾਣਕਾਰੀ ਰੱਖਦਾ, ਦਿਲਚਸਪੀ ਰੱਖਦਾ, ਕਬੱਡੀ ਨਾਲ ਮੋਹ ਮੁਹੱਬਤ ਰੱਖਦਾ, ਜੁੜਿਆ ਹੋਇਆ ਕਿਸੇ ਵੀ ਰੂਪ 'ਚ ਕਬੱਡੀ ਦੇ ਨਾਲ ਆ, ਉਸ ਹਰ ਬੰਦੇ ਨੂੰ ਪਤਾ ਕਿ ਕਬੱਡੀ 'ਚ ਨਸ਼ਾ ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ ਆ, ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ ਨਸ਼ਾ। ਪਰ ਬੋਲਣ ਨੂੰ ਕੋਈ ਵੀ ਤਿਆਰ ਨਹੀਂ ਕਿ ਬੋਲਦਾ। ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਪਹਿਲਾਂ ਦੱਸਿਆ ਸੀਗਾ ਕਿ ਟੂਰਨਾਮੈਂਟ 'ਤੇ ਮਿਸ ਕਰਕੇ ਨਹੀਂ ਜਾਂਦਾ, ਜਾਂ ਕਈ ਬੁਲਾਉਣੋਂ ਹਟ ਗਏ, ਕਿਤੋਂ ਥਾਈਂ ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਮੈਂ ਬੋਲ ਕੇ ਆ ਗਿਆ,
कई खिडारियों ने भी गुस्सा किया कि यार तू बाई आ क्यों गल बोलना। बाई देखो तुसीं खेडना तुहाडी जिंदगी है, ना तो मैं तुहाडी कमाई खानी है, ना मेरा तुहाडे नाल कोई इस तरह का लैण देण आ। मैं सिर्फ इस करके कहना कि तुसीं जिथे अपनियां जिंदगियां खत्म कर रहे हो, आउण वालियां पीढ़ियां ने जिहड़ियां अजकल कोई भी माँ बाप ये सोच के अपने बच्चे नूं ग्राउंड नहीं भेजदा जां कबड्डी वल नहीं तोरदा भी छड्डो पर यार, छड्डो पर आपां कबड्डी तो की लैणा, ये नशा बहुत ज़्यादा आ। हुण ये गल कौड़ा सच है कि जिन्ने प्लेयरां दी मौत हुई है उन्हां चों इक्का दुक्का नूं छड्ड के, थोड़ियां बंदिआं नूं छड्ड के ज़्यादातर दी मौत दा कारण नशा रहा। आउण वाले समय तुसीं होर देख लोगे कि ये नशा जा कबड्डी नूं किवें होर खात्मे वल लैके जांदा। जिन्ना चिर कहते सारे ही डोप टैसट करावांगे जी, नशा मुक्त करांगे जी कबड्डी, नशा रहन नहीं देना, बड़े बड़े बयान फैडरेशन वाले बड़ियां बड़ियां कॉन्फ्रेंसां करते हैं, बड़े बड़े बयान दागते आ कि नशा रहत कर देनी है जी, कि असीं नशा नहीं। पर कित्थे रुकिया बाई नशा, दस दिओ यार रुकिया? अज दिल ते हथ रख के दस्यो, दीन मान नाल दस्यो कि कित्थे नशा रुकिया है? वधिया नशा रुकिया नहीं। सो इस करके आ दो गल्लां जिहड़ियां मैं तुहानूं दस्सियां ने, पहला कि किवें गैंगस्टरवाद, किवें गैंगस्टर, किवें बदमाशां दा दबदबा कबड्डी च बनिया, किवें उन्हां ने गलबा पाया, किवें उन्हां ने कब्जा कीता कबड्डी दे उत्ते, किवें उन्होंने अपने तरीके नाल चलाउणा शुरू किया। किराया प्लेयरां नहीं है, किसी का कहना कोई संबंध सीगा, उन्होंने कहते सी बाई यार साडे आखे नहीं लगदा, इहनूं करी फोन, इहनूं बाई खेडण नहीं देना करी फोन, जां खेडण नहीं आउंदा बाई इहनूं खिडाउणा है करी फोन। आप ही तुसीं आप ही उन्हां नूं अंदर वाड़िया। हुण जे आप अंदर वाड़िया तां बाई भुगतोगे भी, याद रखिओ। जिहड़े बंदे नूं एक बारी मूँह पै जे फिर वो हटदा भी नहीं हुंदा बाई, क्योंकि पैसा ही बाई इन्ना इस गेम च। ये जिम्मेवार भी मैनूं लगदा कि कोई कोच होना, कोई खिडारी होना, कोई प्रबंधक होना, कोई प्रमोटर होना, कोई ना कोई बंदा कबड्डी नाल जुड़िया होया बंदे ने जिन्हां ने इन्हां बंदिआं दा दाखला कबड्डी दे विच कराता। सो इस करके यही कहना चाहुंदा कि बाई मोमबत्ती मार्च करन नाल हल नहीं होने मसले, लिख देण नाल कि परमात्मा उहदी आत्मा नूं शांति देवे, बहुत माड़ा होया, ये हल नहीं होने बाई मसले। ये तो याद रखियो, ये तो अज एक संदीप गया, ये तो इस तरह दीयां कहानियां अगे वधणगियां। सोचो यार, एक कड़ी वर्गा जवान मिनटां च मिट्टी करके रखता, दो बेचारे छोटे छोटे जवाक है वो बाहरले मुल्क बैठे है। सो सोचो, फैसला लोगों ने करना है, तो फैसला अगे लगे हुए प्रबंधकों ने करना है कि जे तुसीं जिहड़ी कबड्डी के सिर ते तुसीं इत्थों तक गए आ, अज उस कबड्डी नूं बचाउण लई तुसीं चुप हैं, तो फिर तुसीं भी एक दिन इस मां खेड कबड्डी के गदार कहाओगे। मेरी गल याद रखियो, लाण तां तुहानूं भी आउण वालियां नस्लां पीढ़ियां ने पाउणा है कि जो इन्ना कुछ हो रहा सी कबड्डी दे विच, तो उदों अगे लगे हुए बंदे क्यों नहीं बोले, क्यों चुप रहे यार, क्यों नहीं इकट्ठे होकर असीं ये गल करते। अड्डो अड्डी फैडरेशनां बना लियां, तुहाडीआं आपस में बनती नहीं हैगी, उहदी उस फैडरेशन नाल नहीं बनती, उहदी उहदे नाल नहीं बनती, उहदे विच्चों गल्लां निकलियां जांदियां ने। चंद क बंदे ने जिहड़े कबड्डी नूं चाहुंदे आ कि आपां नशा मुक्त कर दईए, गैंगस्टर तो मुक्त करा दईए, चंगे खिडारी पैदा करिए, इनू प्रफुल्लित करिए, उपर वल लैके जाइए। थोड़े बंदे ने, असल एक कबड्डी धंधा बन गई, एक कारोबार बन गया, एक व्यापार बन गया, पैसे कमाउण दा साधन बन गया, खेड रही नहीं। सो इस करके सच नूं कहण दी युरत रखो, कोई फर्क नहीं पैंदा यार। जे तुहाडी लिखी है, जे सच बोल के भी तुसीं मरना है, तो फिर परमात्मा नूं जिहड़ा मंजूर आ वही होना हुंदा है।
ਥੱਲੇ ਤੁਸੀਂ ਟਿੱਪਣੀਆਂ ਕਰ ਰਹੇ ਹੋ, ਮੈਂ ਦੇਖ ਰਿਹਾ ਸੀਗਾ ਰੋਕ ਕੇ 2 ਮਿੰਟ ਕਿ ਸਹੀ ਗੱਲ ਕਹਿ ਰਿਹਾ ਵੀਰ। ਕੋਈ ਕਹਿੰਦਾ ਬਹੁਤ ਵਧੀਆ ਬਾਈ, ਇੱਕ ਬੋਲਦਾ ਬਾਈ ਤੂੰ ਸੱਚ ਬੋਲਿਆ। ਤੁਸੀਂ ਬੋਲੋ ਨਾ ਯਾਰ, ਮੈਂ ਤਾਂ ਹਮੇਸ਼ਾ ਹੀ ਬੋਲਦਾ ਤੁਰਿਆ ਆ, ਮੈਂ ਤਾਂ ਹਰ ਮੁੱਦੇ ਤੇ ਬੋਲਦਾ ਤੁਰਿਆ। ਜਦੋਂ ਮੈਨੂੰ ਕਹਾਣੀ ਦੀ ਸੱਚਾਈ ਪਤਾ ਲੱਗੀ ਹੈ ਮੈਂ ਤਾਂ ਬੋਲਦਾ ਤੁਰਿਆ ਬਾਈ। ਤੁਸੀਂ ਕਦੋਂ ਬੋਲਣਾ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰੋਗੇ? ਸੋ ਠੀਕ ਹੈ ਬਾਈ। ਸੋ ਇੰਨੀਆਂ ਬੇਨਤੀਆਂ ਕਰਨੀਆਂ ਸੀ। ਅਖੀਰ ਤੇ ਦੇਖਦੇ ਹਾਂ ਆਉਣ ਵਾਲੇ ਦਿਨਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕੋਈ ਮੇਰੀ ਕਹੀ ਹੋਈ ਗੱਲ 'ਤੇ ਅਸਰ ਕਰਦਾ, ਕੋਈ ਬੰਦਾ, ਕੋਈ ਫੈਡਰੇਸ਼ਨ, ਕੋਈ ਕਲੱਬ, ਕੋਈ ਕੋਚ, ਕੋਈ ਪ੍ਰਬੰਧਕ, ਕੋਈ ਖਿਡਾਰੀ ਅਸਰ ਕਰਦਾ, ਕੋਈ ਬੋਲੂਗਾ, ਜਾਂ ਬਸ ਠੀਕ ਹੈ 4 ਦਿਨ ਮਾਤਮ ਮਨਾਇਆ, 4 ਦਿਨ ਉਹਦੀਆਂ ਫੋਟੋਆਂ ਪਾਤੀਆਂ, ਉਦੋਂ ਬਾਅਦ ਕੰਮ ਫਿਰ ਚੱਲ ਪਊਗਾ, ਜਾਂ 4 ਦਿਨ 10 ਦਿਨ ਮੈਚ ਬੰਦ ਰੱਖ ਲਏ, ਬਸ ਚੱਲੀ ਜਾਊ ਕੰਮ। ਦੇਖਦੇ ਹਾਂ। ਮੈਨੂੰ ਲੱਗਦਾ ਕਿ ਹਲੇ ਇੰਨੀ ਵੀ ਪੰਜਾਬੀਆਂ ਦੀ ਅਣਖ ਹੈ ਜਿਹੜੀ ਉਹ ਗਈ ਗੁਜਰੀ ਨਹੀਂ ਹੈਗੀ। ਹਲੇ ਕੁਛ ਬੰਦਿਆਂ 'ਚ ਜਿਉਂਦੀ ਜਾਗਦੀ ਹੋਣੀ ਹੈ ਯਾਰ, ਜਿਹੜੇ ਬੋਲਣਗੇ ਹਲੇ। ਸਾਰੇ ਬੰਦੇ ਮੈਂ ਸੁਣ ਰਿਹਾ ਗੱਲ ਦਾ, ਮੈਂ ਤਾਂ ਨਹੀਂ ਬੋਲਿਆ ਇਸ ਕਰਕੇ ਮੈਂ ਸੁਣ ਰਿਹਾ ਗੱਲ ਦਾ ਕਿ ਯਾਰ ਵੱਖ-ਵੱਖ ਕਬੱਡੀ ਨਾਲ ਜੁੜੇ ਹੋਏ ਖਿਡਾਰੀ ਵੀ ਬੋਲੇ ਹੈ, ਕਬੱਡੀ ਨਾਲ ਜੁੜੇ ਹੋਏ ਕੋਚ ਵੀ ਬੋਲੇ ਨੇ, ਪ੍ਰਬੰਧਕ ਵੀ ਬੋਲੇ ਨੇ, ਸਾਰੇ ਬੋਲੇ ਨੇ ਬਾਈ, ਪ੍ਰਮੋਟਰ ਵੀ ਬੋਲੇ ਨੇ ਬੰਦੇ। ਪਰ ਉਹ ਗੱਲਾਂ ਨੂੰ ਗੋਲ ਕਰਕੇ ਗੋਲਾਂ ਦੇ ਮਿੱਟੀ ਝਾੜਤੀ, ਖਾਨਾ ਪੂਰਤੀ ਕਰਤੀ, ਅਸਲ ਗੱਲ ਨਹੀਂ ਦੱਸੀ ਕਿ ਕਬੱਡੀ ਨੂੰ ਆਹ 2 ਚੀਜ਼ਾਂ, ਨਸ਼ਾ ਤੇ ਗੈਂਗਵਾਰ, ਆ ਜਿਹੜਾ ਗੈਂਗਸਟਰਵਾਦ ਆ, ਇਹ ਦੋਨਾਂ ਚੀਜ਼ਾਂ ਨੇ ਕਬੱਡੀ ਨੂੰ ਖਤਮ ਕੀਤਾ। ਔਰ ਖਤਮ ਹੋ ਰਹੀ ਹੈ ਕਬੱਡੀ, ਹੋ ਹੀ ਗਈ, ਹੋਏ ਪਿਆ ਕੰਮ, ਰਹਿ ਗਈ ਕਬੱਡੀ ਦੇ ਪੱਲੇ। 30 40 ਲੱਖ ਰੁਪਈਆ ਲੋਕ ਇਕੱਠਾ ਕਰਕੇ, ਕੋਈ ਬਾਹਰੋਂ ਭੇਜਦਾ, ਕੋਈ ਪਿੰਡਾਂ 'ਚੋਂ ਇਕੱਠੇ ਕਰਦਾ, 30 40 ਲੱਖ ਰੁਪਈਆ ਲੋਕ ਲਾਉਂਦੇ ਆ ਇੱਕ ਟੂਰਨਾਮੈਂਟ 'ਤੇ, ਲੋਕਾਂ ਨੇ ਦੇਖਣ ਲਈ। ਪ੍ਰੋ ਕਬੱਡੀ 'ਚ ਆਪਾਂ ਦੇਖ ਰਹੇ ਹਾਂ ਕੀ ਹੋ ਰਿਹਾ। ਇੱਕ ਬਾਈ ਲਿਖਦਾ ਕਿ ਇਹਨੂੰ ਠੱਲ ਕਿਵੇਂ ਪਊ। ਠੱਲ ਬਾਈ ਇਹ ਜਦੋਂ ਜਿਹੜਾ ਜਾਣਦਾ ਹੋਇਆ ਬੰਦਾ ਨਹੀਂ ਬੋਲਦਾ। ਸਾਰੀ ਕਹਾਣੀ ਪਤਾ। ਕੱਲ ਸੰਦੀਪ ਦਾ, ਲੈ ਮੈਂ ਸ਼ਰਤ ਕਰਦਾ, ਸੰਦੀਪ ਦੇ ਕਤਲ ਬਾਰੇ ਜਿੰਨੇ ਉੱਤੇ ਖੇਡਦੇ ਖਿਡਾਰੀ ਸੀ ਪਤਾ ਹੋਊ ਬਹੁਤਿਆਂ ਨੂੰ, ਵਿੱਚੋਂ ਗੱਲ ਦਾ ਬਹੁਤੇ ਕੋਚਾਂ ਨੂੰ ਪਤਾ, ਪ੍ਰਬੰਧਕਾਂ ਪ੍ਰਮੋਟਰਾਂ ਨੂੰ ਪਤਾ ਕਿ ਕਹਾਣੀ ਸੰਦੀਪ ਦਾ ਕਤਲ ਕਿਉਂ ਹੋਇਆ, ਇਹਦੇ ਪਿੱਛੇ ਕੀ ਵਜ੍ਹਾ ਪਤਾ ਹੈ, ਪਰ ਨਹੀਂ ਬੋਲਣਗੇ। ਹਰ ਬੰਦੇ ਨੂੰ ਆਪਣੀ ਜਾਨ ਪਿਆਰੀ, ਮੈਂ ਆਪਣਾ ਮਾਸ ਬਚਾਵਾਂ, ਮੈਂ ਕੀ ਲੈਣਾ ਯਾਰ ਕਿਸੇ ਤੋਂ, ਨਹੀਂ ਬੋਲਣਗੇ ਬਾਈ। ਸੋ ਬਸ ਇੰਨੀਆਂ ਗੱਲਾਂ ਕਰਦਾ ਹੋਇਆ ਮੈਂ ਅਖੀਰ ਤੇ ਕਹਿਣਾ, ਦੇਖਦੇ ਹਾਂ ਕੋਈ ਨਹੀਂ ਬੋਲਦਾ ਤਾਂ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਲੋਕੋ, ਜੇ ਤੁਸੀਂ ਸਮਝਦੇ ਹੋ ਕਿ ਸਾਡੀ ਮਾਂ ਖੇਡ ਕਬੱਡੀ ਹੈ, ਇਹ ਬਚਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ, ਜਿਉਂਦੀ ਰਹਿਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ, ਇਹ ਵਧਣੀ ਫੁੱਲਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ, ਪ੍ਰਫੁੱਲਤ ਹੋ ਕੇ ਪੂਰੀ ਦੁਨੀਆ 'ਚ ਫੈਲਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ, ਮਾਣ ਸਨਮਾਨ ਪੰਜਾਬੀਆਂ ਦਾ ਬਚਿਆ ਰਹਿਣਾ ਚਾਹੀਦਾ, ਤਾਂ ਬਾਈ ਤੁਹਾਨੂੰ ਬੋਲਣਾ ਪੈਣਾ, ਆਪਦੇ ਤੌਰ 'ਤੇ ਖੁੱਲ੍ਹ ਕੇ ਬੋਲੋ, ਨਹੀਂ ਤਾਂ ਫਿਰ ਸਮਾਂ ਖਤਮ ਹੀ ਆ ਕਬੱਡੀ ਦਾ। ਹੁਣ ਤੁਸੀਂ ਦੇਖ ਲਿਓ ਬਹੁਤਿਆਂ ਨੇ ਖੇਡਣੋਂ ਹਟ ਜਾਣਾ, ਨਵਿਆਂ ਨੇ ਇੱਧਰ ਨੂੰ ਆਉਣਾ ਹੀ ਨਹੀਂ। ਚੱਲ ਕਹਿੰਦਾ ਛੱਡ ਪਰੇ ਯਾਰ, ਮਿਹਨਤ ਵੀ ਕਰ ਲਈ, ਮੂਹਰੇ ਜਾ ਕੇ ਖੇਡਣਾ ਦਾ ਕਿਸੇ ਬਦਮਾਸ਼ ਦੇ ਧਮਕੀ ਨਾਲ ਹੀ ਪੈਣਾ ਵੀ ਇੱਧਰ ਖੇਡ ਉੱਧਰ ਖੇਡ। ਬਾਹਰ ਲੈਣੇ ਜਿਹੜੇ ਬਾਹਰ ਪੱਕੇ ਪੁਰਾਣੇ ਖਿਡਾਰੀ ਖੇਡਦੇ ਆ, ਬਾਹਰ ਪੱਕੇ ਆ, ਜਾਂ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਬਾਹਰ ਨੂੰ ਭੱਜ ਜਾਣਾ। ਕਬੀਰ ਲਿਖਦਾ ਕਿ ਬਾਹਰ ਬਚੀ ਰਹੂ ਕਬੱਡੀ। ਬਾਹਰ ਵੀ ਕਿੱਥੇ ਬਚੀ ਰਹੂ, ਬਾਹਰ ਵੀ ਤਾਂ ਆਪਣੇ ਨਾਲ ਹੀ ਬੈਠੇ ਆ, ਬੈਠ ਤਾਂ ਆਹੀ ਨੇ ਉੱਥੇ। ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਇਹ ਵਾਕਿਆ ਸੁਣਾ ਦਿੰਦਾ। ਮੇਰਾ ਦੋਸਤ ਹੀ ਮੁੰਡਾ ਖੇਡਣ ਗਿਆ, 2008-9 ਦੀ ਗੱਲ ਆ। ਉਹ ਕਹਿੰਦਾ ਬਾਈ ਉੱਥੇ ਮੈਨੂੰ ਕਲੱਬ ਵਾਲੇ ਨੇ ਕਿਸੇ ਨੇ ਕਹਿੰਦਾ ਮੈਂ ਮਾੜਾ ਜਿਹਾ ਹੋ ਗਿਆ ਦੂਜੇ ਮੈਚ 'ਚ, ਪਤਾ ਨਹੀਂ ਕਹਿੰਦਾ ਪਾਣੀ 'ਚ ਕੀ ਮੈਨੂੰ ਘੋਲ ਕੇ ਦਿੱਤਾ, ਪਿਆ ਕੇ ਦਿੱਤਾ, ਕਹਿੰਦਾ ਮੈਂ ਫਿਰ ਪੂਰਾ ਕਾਇਮ ਹੋ ਗਿਆ। ਕਹਿੰਦਾ ਲਗਾਤਾਰ ਮੈਨੂੰ ਕਈ ਟੂਰਨਾਮੈਂਟ 'ਤੇ ਐਂ ਕੁਛ ਮੈਨੂੰ ਨਹੀਂ ਪਤਾ ਲੱਗਾ ਵੀ ਪਾਣੀ 'ਚ ਕੀ ਪਾਉਂਦੇ ਸੀ, ਕੀ ਦਿੰਦੇ ਰਹੇ, ਕਹਿੰਦਾ ਮੈਂ ਹੀ ਖੇਡਦਾ ਰਿਹਾ। ਕਹਿੰਦਾ ਕਈ ਟੂਰਨਾਮੈਂਟ ਖੇਡਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਮੇਰਾ ਅੰਦਰ ਪੱਟਿਆ ਗਿਆ, ਕਹਿੰਦਾ ਮੈਂ ਬਿਮਾਰ ਹੋ ਗਿਆ,
कहना फिर च के मैं आउंदे नूं दस्सिया मैं टिकट लैके चढ़ना सी भी तैनूं असीं की खवाउंदे रहे हैं काहदे लई यार। सिर्फ इन्ना भी हाँ साडा क्लब साडी क्लब नहीं हारनी चाहिए, साडी टीम नहीं हारनी चाहिए। तुसीं एक बंदे की जिंदगी दा ते ला दिंदे आ जां सिर्फ पैसा कमाउण दी खातर। बार बूर भी बचनी नहीं बई, बाहर भी इत्थों वाले ਵੱਡੀਆਂ उत्थे गिरजां बैठियां ने, घट कोई नहीं इत्थे हैगे। मैं सारिਆਂ ਨੂੰ पंजे ਉਂਗਲਾਂ नहीं ਇੱਕੋ ਜਿਹੀਆਂ मैं ਮੰਨਦਾ, चंगे बंदे बथेरे हैगे ने। चंद क बंदिਆਂ ने मैं नां नशर कर सकदा, सुरजन सिंह ਚੱਠੇ वर्गे ने, सुखी तो कई बंदिਆਂ ने कोशिशां कीतियां, जसपाल बांगर बिट्टू ਜਾਂ शायद संदीप नंगल अंबिया भी मैनूं लगदा कि हो सकदा कि ये भी चिट्टे नूं नशे नूं रोकण दी गल जिहड़ी करदा होवे कबड्डी दे विच। कहानी फिर उत्थे दी उत्थे आ खड़दी है। सवज भी ना बोले मैं फिर कहना फिर बड़ा नुकसान खावांगे बाई। धन्नवाद सारिਆਂ ਦਾ। ਉਹ ਵਾਹਿਗੁਰੂ जी का खालसा वाहिगुरू जी की फतेह। सत श्री अकाल जी। अज आप गलबात करनी है जो कि कबड्डी खिडारी संदीप सिंह नंगल अंबिया का कतल होया उहदे संबंध च कि बहुत ही माड़ी जिहड़ी एक दुखदायक घटना है। शब्दां दे विच बयान आपां नहीं कर सकते कि एक बहुत वधिया कबड्डी का खिडारी जिहड़ा गोलियां मार के मार दिता जाता है। तो उस तो बाद जिहड़ी प्रतिक्रिया आई वख-वख लीडरां द्वारा, सियासी बंदियां द्वारा, वख-वख लोकां द्वारा हर बंदे ने दुख जाहिर किया और आपो अपनी राय जिहड़ी वो रखी है। मैं अज देख रहा सी कि संदीप नूं इंसाफ दिवाउण लई उहदे कातलां नूं अंजाम तक पहुँचाउण दे लई कई थाईं जिहड़े मोमबत्ती मार्च रखे गए आ। तो मैं जिहड़ी गल करनी चाहुंदा है कि इस कतल दे पिछे असल कारण की ने, जां जिहड़ी कबड्डी साडी आपां कहने कि मां खेड है पंजाबियां दी, जिहड़ी खेड ने पंजाबियां दा नां दुनिया दे विच उच्चा कीता, जिहड़ी खेड दे सदका पंजाबियां ने पूरी दुनिया दे विच दौलत शौहरत बड़े मान सन्मान बड़े नाम खट्टे है। वो कौडी है जिहड़ी कहते किसी टाइम कखां दी हुंदी सी, अज लखां तो करोड़ां दी बन गई है। पर ये जिहड़ी कहानी आ सारे आपां जानदे हैं। देखो इहो जी गल नहीं हैगी, थोड़े जे बंदिआं नूं छड्ड के, चंद क बंदिआं नूं छड्ड के मैनूं लगदा कि जिहड़े विचारे दर्शक होंदे आ देखण चले जाते हो सकदा उन्हां नूं ना पता होवे। पर ज़्यादातर मैं देखदा कि बहुत लोकां नूं इहदे बारे पता है। जिन्नियां कबड्डी फैडरेशनां ने, क्लबां ने, उन्हां दे कोच ने, उन्हां दे प्रबंधक ने, चाहे वो इधर रहिंदे आ पंजाब दे विच जां बाहरले मुल्कां 'च बैठे ने, जिन्ने भी कबड्डी खेडण वाले खिडारी ने, सारिआं नूं मैनूं लगदा तकरीबन ये जिहड़ी सारी कहानी है ਉਹਦਾ पता है। पर बोलण ਨੂੰ कोई तैयार नहीं हैगा। देखो सब तो माड़ी गल साडी अज मैनूं लगदा कि पंजाबी दुनिया दे विच जाणिया जांदा सी कि पंजाबी लोग ने जिहड़े हमेशा जुल्म का सामना करने वाले ने, टाकरा करने वाले ने, लड़न वाले ने, बहादुर मार्शल कौम है, जुल्म का धक्के नूं बर्दाश्त नहीं करते। पर अज साडे नाल जिहड़ा धक्का लगातार हो रहा है असीं जाणदे होए भी चुप हां। हुण ये बोलण नूं मैं मेरी कई खिडारियां नाल भी गल हुई है, मेरी कई जिहड़े कबड्डी फैडरेशन वाले उन्हां नाल भी गल हुई है। मैं कहा भी तुहानूं इस मसले ते बोलना चाहिए कि असल ये मसला है की है। मैं अपनी गलबात शुरू करन तो पहलां कह दियां कि जिहड़ा भी कोई आह चैनल जे उन्होंने मेरी गलबात नूं पाउणा हुंदा किसी अपने चैनल के उत्ते तो पूरी पाया करो, कट वढ़ के ना पाया करो। ये पूरी गल मैं कबड्डी के संदर्भ च करन लग्या ते मैं की गल करन लग्या तो सारी मेरी गलबात जे पाउणी है तो पूरी पाओ, बच्चों कट वढ़ के ना पाओ। गलबात जिहड़ी करन लग्या वो है कि कबड्डी नूं दो चीज़ां ने
ਖਾਤਮੇ ਵੱਲ ਤੋਰਤਾ। ਪਹਿਲਾ ਜਿਹੜਾ ਗੈਂਗਸਟਰਵਾਦ, ਬਦਮਾਸ਼ਾਂ ਦਾ ਦਬਦਬਾ ਕਬੱਡੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੋਣਾ, ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਦਖਲਅੰਦਾਜ਼ੀ ਕਬੱਡੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੋਣੀ, ਤੇ ਦੂਜਾ ਜਿਹੜਾ ਨਸ਼ਾ ਕਬੱਡੀ ਨੂੰ ਖਾਤਮੇ ਵੱਲ ਲੈ ਤੁਰਿਆ। ਅਸੀਂ ਸਾਰਾ ਕੁਝ ਜਾਣਦੇ ਹੋਏ, ਖਾਸ ਕਰਕੇ ਜਿਹੜੇ ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਕਰਤਾ ਧਰਤਾ ਨੇ, ਕਬੱਡੀ ਦੇ ਕਰਤੇ ਧਰਤੇ ਨੇ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਇਸ ਕਬੱਡੀ ਨੂੰ ਸਿਖਰਾਂ ਵੱਲ ਲੈ ਕੇ ਜਾਣਾ ਸੀ, ਜਿਹੜੇ ਕਹਿੰਦੇ ਸੀ ਕਬੱਡੀ ਅਸੀਂ ਓਲੰਪਿਕ ਤੱਕ ਲੈ ਕੇ ਜਾਣੀ ਆ, ਉਹਨਾਂ ਬੰਦਿਆਂ ਨੇ ਜਾਣਦੇ ਹੋਏ ਵੀ ਦੇਖੋ ਇਸ ਕਬੱਡੀ ਨੂੰ, ਠੀਕ ਹੈ ਇਹ ਅੱਜ ਗਲੈਮਰ ਦੀ ਕਬੱਡੀ ਬਣ ਗਈ, ਅੱਜ ਪੈਸੇ ਦੀ ਕਬੱਡੀ ਬਣ ਗਈ, ਅੱਜ ਬੜੀ ਚਕਾਚੌਂਧ ਹੈ, ਬੜੀ ਸ਼ੌਹਰਤ ਹੈ ਕਬੱਡੀ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਬੜਾ ਪੈਸਾ ਆ ਗਿਆ ਕਬੱਡੀ ਦੇ ਵਿੱਚ। ਜਿੱਥੇ ਜਿੱਥੇ ਪੈਸਾ ਕਬੱਡੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆਇਆ, ਉੱਥੇ ਉੱਥੇ ਕਬੱਡੀ ਦੇ ਖਾਤਮੇ ਵੱਲ ਵੀ ਇਹਨੂੰ ਲੈ ਤੁਰਿਆ। ਹੁਣ ਆਪਾਂ ਦੇਖਦੇ ਹਾਂ, ਪਹਿਲੀ ਗੱਲ ਆਪਾਂ ਕਰਦੇ ਹਾਂ ਕਿ ਗੈਂਗਸਟਰਵਾਦ, ਔਰ ਗੈਂਗਸਟਰਵਾਦ ਜਾਂ ਗੈਂਗਸਟਰਾਂ ਦਾ ਦਖਲਅੰਦਾਜ਼ੀ ਕਬੱਡੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕਿਵੇਂ ਹੁੰਦੀ ਆ। ਸਿੱਧੇ ਨਹੀਂ ਗੈਂਗਸਟਰ ਆਏ ਵੀ ਜੇਲ੍ਹਾਂ 'ਚ ਬੈਠੇ ਸਿੱਧੇ ਗੈਂਗਸਟਰਾਂ ਨੇ ਆ ਕੇ ਕਬੱਡੀ 'ਤੇ ਕਬਜ਼ਾ ਕਰ ਲਿਆ, ਕਬੱਡੀ ਆਪਣੇ ਹੱਥਾਂ 'ਚ ਲੈ ਲਈ। ਅਸਲ ਇਹ ਪਲੇਅਰ ਸੀ ਕੁਛ ਕਬੱਡੀ ਦੇ, ਕੋਈ ਖਿਡਾਰੀ ਸੀ ਕਬੱਡੀ ਦੇ, ਕੁਛ ਕੋਚ ਹੋਣੇ ਆ ਕਬੱਡੀ ਦੇ, ਕੁਛ ਹੋਰ ਬੰਦੇ ਹੋਣੇ ਆ, ਕੋਈ ਪ੍ਰਮੋਟਰ ਹੋਣੇ ਆ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਇਹ ਸਾਰੀ ਗੇਮ ਕਮਾਈ ਹੈ। ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਹੀ ਜਿਹੜਾ ਗੈਂਗਸਟਰਾਂ ਦਾ, ਬਦਮਾਸ਼ਾਂ ਦਾ ਇਸ ਕਬੱਡੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਦਾਖਲਾ ਕਰਾਇਆ। ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਉਹ ਦਾਖਲਾ ਇੰਨਾ ਵੱਧ ਗਿਆ ਕਿ ਹੁਣ ਜੇਲ੍ਹਾਂ 'ਚ ਬੈਠੇ ਬੰਦੇ, ਜਾਂ ਭਗੌੜੇ ਭੱਜੇ ਹੋਏ ਬੰਦੇ, ਜਾਂ ਬਾਹਰਲੇ ਮੁਲਕਾਂ 'ਚ ਬੈਠੇ ਹੋਏ ਬੰਦੇ, ਉਹ ਤੈਅ ਕਰਦੇ ਆ ਕਿ ਕਿਹੜਾ ਖਿਡਾਰੀ ਕਿੱਥੇ ਖੇਡੂਗਾ, ਕਿਹੜਾ ਖਿਡਾਰੀ ਹੈ ਜਿਹੜਾ ਉਹ ਜਾਫ ਲਾਈਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਖੜੂਗਾ, ਕਿਹੜਾ ਖਿਡਾਰੀ ਹੈ ਜਿਹੜਾ ਉਹ ਰੇਡਾਂ ਪਾਊਗਾ, ਕਿਹੜੇ ਖਿਡਾਰੀ ਨੂੰ ਬੈਸਟ ਕੱਢਣਾ, ਕਿਹੜੇ ਖਿਡਾਰੀ ਨੂੰ ਅੱਜ ਖੇਡਣ ਨਹੀਂ ਦੇਣਾ। ਕੋਈ ਇੱਕ ਖਿਡਾਰੀ ਵਿਚਾਰਾ ਨਵਾਂ ਜਿਹੜਾ ਉਹ ਤੜਕੇ ਘਰੋਂ ਤਿਆਰ ਹੁੰਦਾ ਵੀ ਅੱਜ ਮੈਚ ਖੇਡਣ ਚੱਲੇ ਆ, ਉਹਨੂੰ ਕੋਈ ਇਹਦੇ ਨਾਲ ਦੀ ਨਾਲ ਕੋਈ ਜੇਲ੍ਹ 'ਚੋਂ ਫੋਨ ਆ ਗਿਆ, ਕਿਸੇ ਬਾਹਰ ਫਿਰਦੇ ਦਾ ਬੰਦੇ ਦਾ ਫੋਨ ਆ ਗਿਆ, ਜਾਂ ਉਹ ਆਪਦਾ ਫੋਨ ਨਾ ਚੱਕੇ, ਜਿਹੜੇ ਕੋਈ ਦੂਜੇ ਹੁੰਦੇ ਆ ਖਿਡਾਰੀ ਦੂਜੀਆਂ ਕੋਈ ਟੀਮਾਂ ਦੇ, ਜਾਂ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਕੋਈ ਨਾਲ ਸਪੇਅਰ ਫਿਰਦੇ ਹੁੰਦੇ ਆ, ਉਹਦੇ ਕੰਨ ਨੂੰ ਲਿਆ ਕੇ ਫੋਨ ਲਾ ਦਿੰਦਾ, ਲੈ ਵੀ ਗੱਲ ਕਰੀ। ਉਹ ਇੱਕੋ ਹੀ ਗੱਲ ਕਹਿੰਦੇ ਆ ਵੀ ਮਰਨਾ ਕਿ ਸਾਡੀ ਗੱਲ ਮੰਨਣੀ ਹੈ। ਉਹ ਅਗਲਾ ਕਹਿੰਦਾ ਯਾਰ ਇੰਨੀ ਮਿਹਨਤ ਕੀਤੀ ਆਪਾਂ, ਛੱਡੋ ਪਰੇ, ਆਪਾਂ ਕੀ ਲੈਣਾ। ਉਹ ਬੰਦਾ ਚੁੱਪ ਹੋ ਜਾਂਦਾ। ਆਪਾਂ ਦੇਖਿਆ ਬੱਗੇ ਪਿੰਡ ਵਾਲੇ ਤੁੱਲੇ 'ਤੇ ਗੋਲੀਆਂ ਚੱਲ ਜਾਂਦੀਆਂ ਨੇ, ਇੱਕੋ ਪਿਸਟਲ ਵਾਲਾ ਮੁੰਡਾ ਭਿੰਡਰਾਂ ਦਾ, ਉਹ 'ਤੇ ਗੋਲੀਆਂ ਚੱਲ ਜਾਂਦੀਆਂ ਨੇ। ਸੰਦੀਪ ਤਾਂ ਮਾਰ ਹੀ ਦਿੱਤਾ। ਤਾਂ ਇਹ ਸਾਰਾ ਕਦੋਂ ਤੋਂ ਚੱਲਣਾ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋਇਆ? ਮੈਂ ਸਮਝਦਾ ਇਹਦੇ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰ ਕੋਈ ਹੋਰ ਨਹੀਂ ਹੈਗਾ, ਤੇ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰ ਵੀ ਕਿਤੇ ਨਾ ਕਿਤੇ ਜੋ ਕਬੱਡੀ ਨਾਲ ਜੁੜੇ ਹੋਏ ਲੋਕ ਨੇ, ਚਾਹੇ ਖਿਡਾਰੀ ਆ, ਚਾਹੇ ਕੋਚ ਆ, ਚਾਹੇ ਪ੍ਰਬੰਧਕ ਆ, ਚਾਹੇ ਪ੍ਰਮੋਟਰ ਆ, ਉਹ ਵੀ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰ ਹੈਗੇ ਆ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਦੂਜਿਆਂ ਖਿਡਾਰੀਆਂ ਨੂੰ ਖੇਡਣ ਤੋਂ ਰੋਕਿਆ। ਹੁਣ ਫਰਿਆਦ ਆ ਇੱਕ ਮੁੰਡਾ, ਉਹਦੇ ਬਾਰੇ ਵੀ ਮੈਂ ਅੱਜ ਕਿਸੇ ਨਾਲ ਗੱਲ ਕਰ ਰਿਹਾ ਸੀ, ਜੋ ਕਿਸੇ ਨੇ ਖੇਡਣ ਨਹੀਂ ਦਿੱਤਾ। ਉਹ ਜੇਲ੍ਹ 'ਚੋਂ ਬੈਠੇ ਬੰਦੇ ਨੇ ਕਿਸੇ ਨੇ ਫੋਨ ਲਾਇਆ ਕਿ ਤੈਨੂੰ ਖੇਡਣਾ ਨਹੀਂ ਦੇਣਾ, ਖੇਡਣਾ ਨਹੀਂ ਚਾਹੀਦਾ ਤੂੰ। ਉਹ ਡਰਦਾ ਬੰਦਾ, ਗੁੱਜਰਾਂ ਦਾ ਮੁੰਡਾ ਦੱਸਦੇ ਆ, ਉਹ ਮੱਝਾਂ ਰੱਖਦੇ ਨੇ, ਮੱਝਾਂ ਰੱਖ ਕੇ ਗਰੀਬ ਬੰਦੇ ਟਾਈਮ ਪਾਸ ਕਰਦੇ ਆ। ਉਹ ਬੰਦੇ ਨੂੰ ਫੋਨ ਲੱਗਿਆ, ਉਹਨੇ ਮਿਹਨਤ ਕੀਤੀ, ਹੱਡ ਭੰਨਵੀਂ ਮਿਹਨਤ ਕੀਤੀ, ਉਹਨੂੰ ਖੇਡਣ ਨਹੀਂ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ। ਸੋ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਜਿਹੜੀ ਕਹਾਣੀ ਹੈ ਇਹ ਲਗਾਤਾਰ ਵੱਧ ਰਹੀ ਹੈ। ਉਹਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਇਹ ਨਿਕਲ ਕੇ ਆਇਆ ਜਿਹੜਾ ਮੈਨੂੰ ਲੱਗਦਾ ਕਿ ਠੀਕ ਆ, ਆਉਣ ਵਾਲੇ ਦਿਨਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਿਹੜੀ ਪੁਲਿਸ ਦੀ ਕੋਈ ਇਨਕੁਆਇਰੀਆਂ ਹੋਣੀਆਂ ਨੇ, ਜਾਂਚ ਪੜਤਾਲ ਹੋਣੀ ਹੈ, ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਨਿਕਲ ਆਉਣਾ ਇਹ ਕਹਾਣੀ ਹੈ। ਤਾਂ ਮੈਨੂੰ ਤਾਂ ਕਹਾਣੀ ਇਹੀ ਲੱਗਦੀ ਹੈ ਕਿ ਦੇਖੋ ਜੇਲ੍ਹਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਅੱਡੋ ਅੱਡੀ ਗਰੁੱਪ ਬੈਠੇ ਆ, ਜਾਂ ਬਾਹਰ ਵੀ ਜਿਹੜੇ ਤੁਰੇ ਫਿਰਦੇ ਬੰਦੇ ਆ, ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਅੱਡੋ ਅੱਡੀ ਗਰੁੱਪਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਜਿਹੜੇ ਕਬੱਡੀ ਖਿਡਾਰੀ ਆ, ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਵੀ ਅੱਡੋ ਅੱਡੀ ਗਰੁੱਪਾਂ ਨਾਲ ਸੰਬੰਧ ਨੇ। ਇੱਕ ਲਿਖਦਾ ਕਹਿੰਦਾ ਬਾਈ ਇੰਨਾ ਸੱਚ ਨਾ ਬੋਲ ਕੇ ਨੁਕਸਾਨ ਨਾ ਖਾ ਜੀ। ਨਹੀਂ ਸੱਜਣਾ, ਦੇਖੋ ਜੇ ਜਾਣਦੇ ਹੋ ਵੀ ਸੱਚ ਨਾ ਬੋਲ ਗਏ ਨਾ, ਤੇ ਫਿਰ ਯਾਰ ਜੱਗ ਤੇ ਆਉਣ ਦਾ ਕੋਈ ਫਾਇਦਾ ਨਹੀਂ। ਠੀਕ ਹੈ, ਮੈਨੂੰ ਬੁਜ਼ਦਿਲੀ ਲੱਗਦੀ ਆ ਲੋਕਾਂ ਦੀ, ਕਾਇਰਤਾ ਲੱਗਦੀ ਆ ਉਹਨਾਂ ਲੋਕਾਂ ਦੀ। ਸਾਹ ਤਾਂ ਜਿੰਨੇ ਪਰਮਾਤਮਾ ਨੇ ਦਿੱਤੇ ਉਨੇ ਹੀ ਆਉਣੇ ਆ, ਪਰ ਮੈਂ ਸਾਰੀ ਕਹਾਣੀ ਨੂੰ ਜਾਂਚ ਕੇ ਪੜਤਾਲ ਕੇ, ਵੈਸੇ ਮੈਨੂੰ ਪਹਿਲਾਂ ਵੀ ਬਹੁਤ ਸਮੇਂ ਦਾ ਪਤਾ ਸੀਗਾ ਇਹਨਾਂ ਗੱਲਾਂ ਬਾਤਾਂ ਦਾ। ਬਹੁਤ ਜਾਣੇ ਕੋਈ ਸੱਜਣ ਮਿੱਤਰ ਟੂਰਨਾਮੈਂਟ ਕਰਾਉਂਦੇ, ਮੈਨੂੰ ਕਹਿੰਦੇ ਬਾਈ ਟੂਰਨਾਮੈਂਟ 'ਤੇ ਆਈ। ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਯਾਰ ਮੈਂ ਆ ਤਾਂ ਜਾਊਂਗਾ, ਪਰ ਮੈਥੋਂ ਬੋਲੇ ਬਿਨਾਂ ਰਿਹਾ ਨਹੀਂ ਜਾਣਾ। ਫਿਰ ਤੁਸੀਂ ਕਹਿ ਦਿੰਦੇ ਸਾਡੇ ਖਿਡਾਰੀ ਦੱਸਦੇ ਆ ਭਾਈ,
मैं कहा पर ਇਹਦੇ ਨਾਲ ਬਿਹਤਰ ਆ ਕਿ ਆਪਾਂ ਨਾ ਹੀ ਜਾਈਏ। ਸੋ ਇਸ ਕਰਕੇ ਮੈਂ ਟੂਰਨਾਮੈਂਟ ਤੇ ਨਹੀਂ ਜਾਂਦਾ ਸੀ, ਮੇਰਾ ਜਾਣ ਦਾ। ਪਰ ਮੈਥੋਂ ਰਿਹਾ ਨਹੀਂ ਬਾਈ ਜਾਂਦਾ, ਕਿਉਂਕਿ ਆਪਣੀ ਆਤਮਾ, ਆਪਣੀ ਜ਼ਮੀਰ ਹੈ ਜਿਹੜੀ, ਉਹ ਅੰਦਰੋਂ ਇੰਨੀ ਵੀ ਮਰੀ ਨਹੀਂ ਹੋਈ ਕਿ ਯਾਰ ਆਪਾਂ ਜਾਣਦੇ ਹੋਏ ਵੀ ਇੱਕ ਨੌਜਵਾਨ ਦੀ, ਕੜੀ ਵਰਗਾ ਨੌਜਵਾਨ ਸੀ ਯਾਰ, ਮਿੱਟੀ ਕਰਤਾ ਮਿੰਟਾਂ 'ਚ, ਬੋਲਿਆ ਨਾ ਜਾ ਕੇ, ਵੀ ਨਾ ਬੋਲ ਗਏ। ਅੱਜ ਨਾ ਬੋਲੇ ਫਿਰ ਕਦੇ ਵੀ ਨਹੀਂ ਬੋਲਿਆ ਜਾਣਾ। ਇਹ ਯਾਦ ਰੱਖਿਓ। ਮੈਂ ਕਬੱਡੀ ਖਿਡਾਰੀਆਂ ਨੂੰ ਵੀ ਕਹਿਣਾ ਚਾਹੁੰਦਾ, ਮੈਂ ਉਹਨਾਂ ਫੈਡਰੇਸ਼ਨਾਂ ਨੂੰ ਕਹਿਣਾ ਚਾਹੁੰਦਾ, ਉਹਨਾਂ ਕਲੱਬਾਂ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਕੋਚਾਂ ਨੂੰ ਕਹਿਣਾ ਚਾਹੁੰਦਾ, ਇਸ ਕਬੱਡੀ ਨਾਲ ਜੁੜੇ ਹੋਏ ਹਰ ਸ਼ਖਸ ਨੂੰ ਕਹਿਣਾ ਚਾਹੁੰਦਾ, ਜੇ ਅੱਜ ਨਾ ਬੋਲੇ, ਇਹ ਯਾਦ ਰੱਖਿਓ, ਇਹ ਅੱਜ ਇੱਕ ਸੰਦੀਪ ਮਰਿਆ, ਕੱਲ੍ਹ ਨੂੰ ਕਈ ਸੰਦੀਪ ਮਰਨਗੇ। ਇਹ ਕੰਮ ਤਾਂ ਵਧਣਾ, ਇਹ ਘਟਨਾ ਨਹੀਂ ਹੈਗਾ। ਜਿਹੜਾ ਕਬੱਡੀ ਕਮੈਂਟੇਟਰਾਂ ਨੂੰ ਬਦਮਾਸ਼ਾਂ ਦੇ ਅੰਦਰੋਂ ਫੋਨ ਆ ਜਾਂਦੇ ਨੇ ਵੀ ਤੂੰ ਆਹ ਬੰਦਿਆਂ ਦਾ ਨਾਂ ਸਾਰੇ ਟੂਰਨਾਮੈਂਟ 'ਚ ਬੋਲਣਾ ਹੈ, ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਅੱਗੇ ਲਿਆ ਕੇ ਵੱਡੀਆਂ ਵੱਡੀਆਂ ਪਰਚੀਆਂ ਰੱਖ ਦਿੱਤੀਆਂ ਜਾਂਦੀਆਂ ਨੇ, ਚਿੱਠੇ ਰੱਖ ਦਿੱਤੇ ਜਾਂਦੇ ਨੇ ਵੀ ਸਾਰਾ ਦਿਨ ਤੂੰ ਆਹੀ ਨਾਂ ਬੋਲਣੇ ਨੇ। ਅੰਦਰ ਬੈਠੇ ਬੰਦਿਆਂ ਨੇ ਟੀਮਾਂ ਬਣਾ ਲਈਆਂ, ਆਪਣੇ ਉੱਥੋਂ ਪ੍ਰਬੰਧ ਚਲਾਉਣ ਲੱਗ ਗਏ। ਟੀਮਾਂ ਬਣਾ ਲੈਣ ਮਾੜੀ ਗੱਲ ਨਹੀਂ, ਅਸੀਂ ਕਹਿੰਦੇ ਟੀਮਾਂ ਨਾ ਬਣਾਉਣ, ਪਰ ਟੀਮਾਂ ਬਣਾ ਕੇ ਯਾਰ ਕਿਸੇ ਖਿਡਾਰੀ ਨੂੰ ਆਪਾਂ ਮਜਬੂਰ ਕਰਨਾ ਵੀ ਤੂੰ ਸਾਡੇ ਵੱਲ ਖੇਡ, ਨਾ ਖੇਡਿਆ ਤੇਰੀਆਂ ਲੱਤਾਂ ਤੋੜ ਦਿਆਂਗੇ, ਤੈਨੂੰ ਮਾਰ ਦਿਆਂਗੇ, ਤੇਰੇ ਗੋਲੀ ਮਾਰ ਦਿਆਂਗੇ, ਜਾਂ ਕਿਸੇ ਹੋਰ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਉਹਨੂੰ ਆਪਾਂ ਡਰਾਉਣਾ ਧਮਕਾਉਣਾ, ਇਹ ਗੱਲ ਜਾਇਜ਼ ਨਹੀਂ ਆ। ਘਰ ਲੱਗ ਜਾਂਦਾ ਬਾਈ, ਸੌਖਾ ਨਹੀਂ ਹੈਗਾ। ਇੱਕ ਜਦੋਂ ਨੌਜਵਾਨ ਤਿਆਰ ਹੁੰਦਾ ਹੈ, ਪਤਾ ਨਹੀਂ ਕੈ ਸਾਲਾਂ ਦੀ ਉਹਦੀ ਮਿਹਨਤ ਹੁੰਦੀ ਹੈ, ਫਿਰ ਜਾ ਕੇ ਕਿਤੇ ਖਿਡਾਰੀ ਤਿਆਰ ਹੁੰਦਾ ਹੈ। ਸੱਟਾਂ ਵੀ ਖਾਂਦੇ ਨੇ, ਕਿਸੇ ਦੇ ਗੋਡਾ ਨਿਕਲ ਗਿਆ, ਕਿਸੇ ਦਾ ਮੋਢਾ ਨਿਕਲ ਗਿਆ, ਕਿਸੇ ਦੇ ਕੋਈ ਸੱਟ, ਕਿਸੇ ਦੇ ਕੋਈ ਸੱਟ, ਕਈ ਆਪਰੇਸ਼ਨਾਂ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਫਿਰ ਦੁਬਾਰਾ ਵਿਚਾਰੇ ਤਿਆਰੀ ਕਰਕੇ ਕਰਾਉਣਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਨੇ। ਤਾਂ ਇਸ ਕਰਕੇ ਇਹ ਜਿਹੜਾ ਮੈਂ ਦੇਖ ਰਿਹਾ ਬਾਹਰਲੇ ਮੁਲਕਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਤੁਸੀਂ ਦੇਖੋ ਕਿ ਕਬੱਡੀ ਕਿੱਥੇ ਹੁੰਦੀ ਸੀ। ਜਦੋਂ ਕਬੱਡੀ ਟੂਰਨਾਮੈਂਟ ਹੁੰਦੇ ਤਾਂ ਬਾਹਰਲੇ ਮੁਲਕਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇੰਨਾ ਇਕੱਠ ਹੁੰਦਾ ਕਿ ਤਿਲ ਸਿੱਟਣ ਨੂੰ ਥਾਂ ਨਹੀਂ ਸੀ ਹੁੰਦਾ, ਇੰਨੇ ਲੋਕ ਇਕੱਠੇ ਹੋ ਜਾਂਦੇ ਸੀ, ਟਿਕਟਾਂ ਲੈ ਲੈ ਕੇ ਲੋਕ ਸਟੇਡੀਅਮ 'ਚ ਆਉਂਦੇ ਸੀ। ਹੁਣ ਕੋਈ ਮੁਫਤ ਵੀ ਦੇਖਣ ਨਹੀਂ ਆਉਂਦਾ। ਕਿੱਥੇ ਚਲੀ ਗਈ ਉਹ ਕਬੱਡੀ? ਕਈ ਮਿੱਤਰ ਮੇਰੇ ਜਿਹੜੇ ਕਬੱਡੀ ਵਾਲੇ ਹੈਗੇ ਬਾਹਰ ਵੀ ਖੇਡ ਕੇ, ਉਹ ਵੀ ਦੱਸਦੇ ਆ, ਕਹਿੰਦੇ ਬਾਈ ਬਾਹਰ ਕਲੱਬਾਂ ਵਾਲੇ ਕਈ ਤਾਂ ਇਹੋ ਜਿਹੇ ਨੇ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਇਹ ਹੁੰਦਾ ਵੀ ਸਾਡਾ ਖਿਡਾਰੀ ਹੈ ਜਿਹੜਾ ਜਿੱਤਣਾ ਚਾਹੀਦਾ, ਸਾਡੀ ਟੀਮ ਜਿੱਤਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ, ਤੁਸੀਂ ਜੋ ਮਰਜ਼ੀ ਖਾਈ ਚੱਲੋ, ਜਿਹੜਾ ਮਰਜ਼ੀ ਨਸ਼ਾ ਵਰਤੀ ਜਾਓ, ਜਿਹੜਾ ਮਰਜ਼ੀ ਟੀਕਾ ਲਾਈ ਜਾਓ, ਕੋਈ ਪਰਵਾਹ ਨਹੀਂ, ਜਿੱਤਣੇ ਚਾਹੀਦੇ ਆ। ਇਸ ਕਰਕੇ ਬਾਹਰਲੇ ਲੋਕ ਨੇ, ਜਿਹੜੇ ਦਰਸ਼ਕ ਨੇ, ਦੇਖਣ ਵਾਲੇ ਨੇ, ਕਬੱਡੀ ਨੂੰ ਪਸੰਦ ਕਰਨ ਵਾਲੇ ਨੇ, ਕਿਉਂਕਿ ਕਬੱਡੀ ਪੰਜਾਬੀਆਂ ਦੇ ਖੂਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਰਚੀ ਹੋਈ ਹੈ, ਉਹ ਵੀ ਪਿਛਾਂਹ ਹਟ ਗਏ। ਅੱਜ ਇਸ ਮਸਲੇ 'ਤੇ ਕੋਈ ਬੋਲਣ ਨੂੰ ਤਿਆਰ ਨਹੀਂ ਕਿ ਹਾਂ ਯਾਰ ਇਹ ਇੱਕ ਗੈਂਗਵਾਰ ਦਾ ਨਤੀਜਾ ਹੈ, ਇਹ ਗੈਂਗਸਟਰਵਾਦ ਦਾ ਨਤੀਜਾ ਹੈ, ਉਹ ਸੰਦੀਪ ਦੀ ਮੌਤ ਹੋਈ ਹੈ। ਜਾਣਦੇ ਆ ਸਾਰੇ ਨੇ ਬਾਈ। ਹੁਣ ਤੁਸੀਂ ਅੱਜ ਮੋਮਬੱਤੀਆਂ ਮਾਰਚ ਕਰ ਲਓ, ਅੱਜ ਰੌਲਾ ਪਾ ਲਓ, 10 ਦਿਨ 20 ਦਿਨ ਮੈਚ ਬੰਦ ਕਰੋਗੇ, ਫਿਰ ਚੁੱਪ ਕਰ ਜਾਓਗੇ, ਫਿਰ ਇੱਕ ਅੱਧਾ ਕੋਈ ਮਰੂਗਾ, ਕਿਸੇ ਦੇ ਗੋਲੀਆਂ ਚੱਲਣਗੀਆਂ, ਫਿਰ 10 ਦਿਨ ਰੌਲਾ ਪਾਓਗੇ, ਫਿਰ ਚੁੱਪ ਕਰ ਜਾਓਗੇ, ਬਸ ਇਹ ਚੱਲੀ ਜਾਣਾ। ਜਿੰਨਾ ਚਿਰ ਅਸੀਂ ਮਸਲੇ ਦੀ ਜੜ ਨਹੀਂ ਫੜਦੇ ਤੇ ਅਸੀਂ ਇਹ ਸੱਚ ਬੋਲਣ ਦੀ ਜ਼ਰੂਰਤ ਨਹੀਂ ਕਰਦੇ ਕਿ ਕਬੱਡੀ ਨੂੰ ਜਿਹੜੀ ਚੀਜ਼ ਨੇ ਖਾਧਾ, ਜਾਂ ਕਬੱਡੀ ਨੂੰ ਜਿਹੜੀ ਚੀਜ਼ ਨੇ ਬਰਬਾਦ ਕੀਤਾ, ਉਹ ਜੇਲ੍ਹਾਂ 'ਚ ਬੈਠੇ ਬੰਦੇ ਨੇ ਜਾਂ ਬਾਹਰ ਤੁਰੇ ਫਿਰਦੇ ਭਗੌੜੇ ਬੰਦੇ ਨੇ। ਮੈਂ ਫਿਰ ਕਹਿਣਾ, ਉਹ ਜੀ ਸਦਕੇ ਕਬੱਡੀ ਨੂੰ ਪ੍ਰਮੋਟ ਕਰਨ ਲਈ ਪੈਸਾ ਲਾਉਣ, ਪਰ ਇਹ ਦਲੀਲ ਕਿਤੇ ਨਹੀਂ ਹੈਗੀ ਕਿ ਉਹ ਅੰਦਰ ਬੈਠਾ ਕੋਈ ਬੰਦਾ ਤੈਅ ਕਰੂਗਾ, ਬਾਹਰ ਤੁਰਿਆ ਫਿਰਦਾ ਬੰਦਾ ਕੋਈ ਤੈਅ ਕਰੂਗਾ ਵੀ ਆਹ ਪਲੇਅਰ ਬੈਸਟ ਨਿਕਲੂਗਾ, ਆਹ ਖੇਡੂਗਾ, ਆਹ ਨਹੀਂ ਖੇਡੂਗਾ, ਆਹ ਇਸ ਟੂਰਨਾਮੈਂਟ 'ਤੇ ਜਾਊਗਾ, ਇਸ ਟੂਰਨਾਮੈਂਟ 'ਤੇ ਨਹੀਂ ਜਾਊਗਾ। ਇਹ ਲਗਾਤਾਰ ਹੋ ਰਿਹਾ ਹੈ ਔਰ ਕਈ ਸਾਲ ਤੋਂ ਹੋ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਕੋਈ ਬੋਲਿਆ? ਮੈਂ ਕਬੱਡੀ ਵਾਲੇ ਕੋਚਾਂ ਨੂੰ ਪੁੱਛਣਾ ਚਾਹੁੰਦਾ, ਪ੍ਰਬੰਧਕਾਂ ਫੈਡਰੇਸ਼ਨ ਵਾਲਿਆਂ ਨੂੰ ਪੁੱਛਣਾ ਚਾਹੁੰਦਾ, ਜਿਹੜੀ ਕਬੱਡੀ ਦੇ ਸਿਰ 'ਤੇ ਤੁਸੀਂ ਲੱਖਾਂ ਰੁਪਈਆ ਕਮਾਇਆ, ਨਾਂ ਕਮਾਏ ਨੇ, ਰੁਤਬੇ ਕਮਾਏ ਨੇ, ਬੋਲੇ ਹੋ ਕਦੇ? ਪਤਾ ਤੁਹਾਨੂੰ ਵੀ ਹੈ, ਮੇਰੇ ਨਾਲੋਂ ਜ਼ਿਆਦਾ ਪਤਾ ਹੈ। ਮੈਨੂੰ ਤਾਂ ਸੁਣ ਕੇ ਪਤਾ ਲੱਗਿਆ, ਜਦੋਂ ਮੈਂ ਪੜਤਾਲ ਕੀਤੀ ਹੈ ਫਿਰ ਮੈਨੂੰ ਪਤਾ ਲੱਗਿਆ ਕਿ ਕਹਾਣੀ ਕੀ ਹੈ। ਤੁਹਾਨੂੰ ਤਾਂ ਉਹ ਵੀ ਪਤਾ ਯਾਰ, ਤੁਸੀਂ ਵਿੱਚ ਰਹਿੰਦੇ ਹੋ, ਕਿ ਰੋਜ਼ ਪਲੇਅਰਾਂ ਨਾਲ ਕੀ ਹੁੰਦਾ, ਖਿਡਾਰੀਆਂ ਨਾਲ ਕੀ ਵਾਪਰਦੀ ਹੈ, ਇਹ ਤੁਹਾਨੂੰ ਰੋਜ਼ ਪਤਾ ਹੈ। ਇੱਕ ਮੈਂ ਗੱਲ ਹੋਰ ਕਹਿਣੀ ਚਾਹੁੰਦਾ, ਪੁਰਾਣੇ ਖਿਡਾਰੀ ਨੇ ਜਿਹੜੇ, ਨਵੇਂ ਖਿਡਾਰੀਆਂ ਦਾ, ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਵੀ ਜਿਹੜਾ ਬਣਦਾ ਮਾਣ ਸਨਮਾਨ ਆ ਉਹ ਵੀ ਮਾਰਿਆ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਆਪਾਂ ਦੇਖ ਰਹੇ ਜਿੱਥੇ ਕੋਈ ਨਾਮੀ ਖਿਡਾਰੀ ਆ, ਕੋਈ ਚੰਗਾ ਖਿਡਾਰੀ ਹੈ, ਕੋਈ ਜਿਹਦੀ ਬਣਦੀ ਹੈ ਕਿਸੇ ਕਲੱਬ ਨਾਲ, ਫੈਡਰੇਸ਼ਨ ਨਾਲ, ਉਹਨੂੰ ਆ ਮਾਣ ਸਨਮਾਨ ਹਰ ਥਾਂ ਹੋ ਜਾਂਦਾ। ਜਿਹੜਾ ਨਵਾਂ ਉੱਭਰਦਾ ਕੋਈ ਖਿਡਾਰੀ ਹੈ ਉਹ ਕਿਤੇ ਸਨਮਾਨਿਆ ਨਹੀਂ ਜਾਂਦਾ, ਉਹਨੂੰ ਕਦੇ ਉਹਦੇ ਮਾਣ ਸਨਮਾਨ ਦੀ ਗੱਲ ਹੀ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦੀ। ਕਿੱਥੇ ਉਹਨੂੰ ਚੱਕਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਸਾਨੂੰ,
ਸੋ ਇਸ ਕਰਕੇ ਇੱਕ ਤਾਂ ਇਹ ਮਸਲਾ ਬੜਾ ਅਹਿਮ ਸੀਗਾ ਜਿਹੜਾ ਮੈਨੂੰ ਲੱਗਦਾ ਸੀ ਕਿ ਸਾਨੂੰ ਚੱਕਣਾ ਚਾਹੀਦਾ, ਅੱਜ ਬੋਲਣਾ ਚਾਹੀਦਾ। ਹਰ ਕਬੱਡੀ ਫੈਡਰੇਸ਼ਨ ਨੂੰ ਬੋਲਣਾ ਚਾਹੀਦਾ, ਹਰ ਕਬੱਡੀ ਕੋਚ ਨੂੰ, ਹਰ ਕਬੱਡੀ ਖਿਡਾਰੀ ਨੂੰ ਬੋਲਣਾ ਚਾਹੀਦਾ। ਨਹੀਂ ਇਹ ਖੇਡ ਤਾਂ ਜਾਣੀ ਹੈ, ਖੇਡ ਤਾਂ ਖਤਮ ਹੋ ਜੂ। ਕੱਲ ਕਈ ਪਲੇਅਰਾਂ ਨਾਲ ਮੇਰੀ ਗੱਲ ਹੋਈ, ਰੋ ਪਏ ਫੋਨ ਤੇ, ਉਹ ਕਹਿੰਦੇ ਬਾਈ ਖੇਡਣੀ ਛੱਡ ਦੇਣੀ ਆ। ਕਬੱਡੀ ਦਾ ਖੇਡ ਵੀ ਸਾਡੀ ਮਾਂ ਖੇਡ ਹੈ, ਉਹ ਵੀ ਚਲੀ ਜਾਣੀ ਹੈ, ਖਤਮ ਹੋ ਜਾਣੀ ਹੈ। ਤੇ ਜਿੱਥੇ ਸਾਡੇ, ਮੈਂ ਅੱਜ ਇੱਕ ਬਹੁਤ ਵੱਡੇ ਬੰਦੇ ਨਾਲ ਗੱਲ ਕਰ ਰਿਹਾ ਸੀ ਜੋ ਬੜੇ ਲੰਮੇ ਸਮੇਂ ਤੋਂ ਕਬੱਡੀ ਨਾਲ ਜੁੜਿਆ ਹੋਇਆ, ਉਹਨੇ ਮੈਨੂੰ ਦੱਸਿਆ, ਕਹਿੰਦਾ 11 ਲੱਖ ਬੰਦਾ ਪੰਜਾਬ ਤੇ ਹੋਰ ਸੂਬਿਆਂ 'ਚ 11 ਲੱਖ ਬੰਦਾ ਜਿਹੜਾ ਉਹ ਜੁੜਿਆ ਹੋਇਆ ਕਬੱਡੀ ਨਾਲ, ਰੁਜ਼ਗਾਰ ਕਬੱਡੀ ਤੋਂ ਚੱਲਦਾ ਹੈ। ਪਰ ਮੈਂ ਨਵੀਆਂ ਗੱਲਾਂ ਸੁਣੀਆਂ, ਅੱਜ ਮੈਂ ਤਾਂ ਦੰਗ ਰਹਿ ਗਿਆ ਯਾਰ, ਕਿ ਪਿਛਲੇ ਸਮੇਂ ਦੌਰਾਨ ਜਦੋਂ ਲੀਗ ਬਣੀਆਂ ਨੇ, ਕਿਹੜੀਆਂ ਲੀਗਾਂ ਬਣੀਆਂ ਨੇ, ਇੱਕ ਮੇਜਰ ਲੀਗ ਬਣੀ ਹੈ ਸ਼ਾਇਦ, ਕੋਈ ਇੱਕ ਨਾਰਥ, ਕੋਈ ਉੱਤਰੀ ਭਾਰਤ ਕੋਈ ਫੈਡਰੇਸ਼ਨ ਬਣੀ ਹੈ, ਅੱਡੋ ਅੱਡੀ ਜਿਹੜੀਆਂ ਫੈਡਰੇਸ਼ਨਾਂ ਬਣੀਆਂ ਹੋਈਆਂ ਨੇ, ਕਹਿੰਦੇ ਠੇਕਾ ਹੀ ਕਰ ਲੈਂਦੇ ਆ ਕਬੱਡੀ ਦਾ, ਵੀ 9 ਜਾਂ 10 ਲੱਖ ਜਾਂ 12 ਲੱਖ ਰੁਪਇਆ ਸਾਨੂੰ ਉੱਕਾ ਪੁੱਕਾ ਦੇ ਦਿਓ, ਸਾਰਾ ਜੋ ਲਾਈਵ ਕਰਨਾ ਉਹਦਾ ਖਰਚਾ ਵੀ ਸਾਡਾ, ਜੋ ਰੈਫਰੀਆਂ ਦਾ ਵੀ ਉਹ ਵੀ ਅਸੀਂ ਦੇਵਾਂਗੇ, ਜੋ ਟੀਮਾਂ ਨੂੰ ਦੇਣਾ ਉਹ ਵੀ ਅਸੀਂ ਦੇਵਾਂਗੇ, ਜੋ ਪਹਿਲਾ ਦੂਜਾ ਨਾਮ ਦੇਣਾ ਉਹ ਵੀ ਅਸੀਂ ਦੇਵਾਂਗੇ, ਬਸ ਤੁਸੀਂ ਸਾਨੂੰ 10 ਜਾਂ 12 ਲੱਖ ਰੁਪਇਆ ਉੱਕਾ ਪੁੱਕਾ ਦੇ ਦਿਓ। ਇਹ ਵੀ ਚੱਲ ਪਿਆ, ਕਿਉਂ ਕਬੱਡੀ ਕਮਰਸ਼ੀਅਲ ਹੋ ਗਈ, ਕਬੱਡੀ 'ਚ ਗਲੈਮਰ ਆ ਗਿਆ, ਕਬੱਡੀ 'ਚ ਪੈਸਾ ਆ ਗਿਆ, ਕਬੱਡੀ ਉਹ ਨਹੀਂ ਰਹੀ। ਸੋ ਇਸ ਕਰਕੇ ਅੱਜ ਨਾ ਬੋਲੇ ਫਿਰ ਕਦੇ ਵੀ ਨਹੀਂ। ਦੂਜੀ ਮੈਂ ਗੱਲ ਕਰਨੀ ਚਾਹੁੰਦਾ ਨਸ਼ੇ ਦੀ ਗੱਲ, ਜਿਹੜੀ ਬਹੁਤ ਬੰਦਿਆਂ ਨੂੰ ਚੁੱਭਦੀ ਵੀ ਆ। ਬਹੁਤ ਖਿਡਾਰੀ ਜੋ ਮੇਰੇ ਯਾਰ ਮਿੱਤਰ ਵੀ ਨੇ, ਮੇਰੇ ਨਾਲ ਰੋਸਾ ਗਿਲਾ ਵੀ ਕਰਦੇ ਆ ਕਿ ਬਾਈ ਇਹ ਗੱਲ ਨਾ ਬੋਲਿਆ ਕਰ। ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਨਹੀਂ ਯਾਰ, ਅੱਖੀਂ ਦੇਖ ਕੇ ਰਿਹਾ ਨਹੀਂ ਜਾਂਦਾ। ਕਿੰਨੇ ਪਲੇਅਰ ਮਰ ਗਏ ਬਾਈ, ਨਾਮੀ ਪਲੇਅਰ ਕਿੰਨੇ ਮਰ ਗਏ ਹੋਣੇ, ਵੈਸੇ ਤਾਂ ਵਿਚਾਰੇ ਬਹੁਤ ਮਰ ਗਏ, ਪਰ ਜਿਹੜੇ ਨਾਮੀ ਪਲੇਅਰ ਸੀ ਘੱਟੋ ਘੱਟ 30-35 ਪਲੇਅਰ ਇਹੋ ਜਿਹੇ ਹੋਣੇ ਆ ਜਿਹੜੇ ਪਿਛਲੇ 5-7 ਸਾਲ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕਬੱਡੀ ਦੇ ਨਾਮਵਰ ਪਲੇਅਰ ਮਰ ਚੁੱਕੇ ਆ। ਕੋਈ ਅਟੈਕ ਹੋ ਕੇ ਮਰ ਗਿਆ, ਕੋਈ ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਮਰ ਗਿਆ, ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਮਰ ਗਿਆ। ਉਹ ਕਿਉਂ ਮਰੇ ਆ? ਠੀਕ ਆ, ਕੋਈ ਇੱਕ ਦੋ ਜਿਹੜੀਆਂ ਇੱਕਾ ਦੁੱਕਾ ਘਟਨਾਵਾਂ ਹੋਣਗੀਆਂ ਉਹ ਅਲੱਗ ਉਹਦੇ ਕਾਰਨ ਰਹੇ ਹੋਣੇ ਆ, ਪਰ ਜ਼ਿਆਦਾਤਰ ਮੈਂ ਕਹਿਣਾ ਚਾਹੁੰਦਾ ਉਹ ਨਸ਼ੇ ਨਾਲ ਰਿਹਾ। ਇਹ 'ਚ ਵੀ ਹੁਣ ਤੁਸੀਂ ਕਈ ਬੰਦਿਆਂ ਨੂੰ ਮੇਰੀ ਗੱਲ ਬੜੀ ਚੁਭਣੀ ਆ, ਕਿਉਂਕਿ ਪਿੱਛੇ ਇੱਕ ਮੇਰਾ ਮਿੱਤਰ ਰਿਹਾ ਖਿਡਾਰੀ, ਮੈਂ ਨਾਂ ਤਾਂ ਚੱਲ ਨਹੀਂ ਲਵਾਂਗਾ, ਉਹਦਾ ਵਿਚਾਰਾ ਚਲਿਆ ਗਿਆ, ਉਹਦੀ ਮੌਤ ਹੋਈ ਸੀ, ਅਤੇ ਮੈਂ ਉਹਦੀ ਮੌਤ 'ਤੇ ਗੱਲ ਬੋਲਤੀ ਸੀਗੀ ਕਿ ਉਹਦੀ ਮੌਤ ਦਾ ਕਾਰਨ ਨਸ਼ਾ ਰਿਹਾ, ਕਿਉਂਕਿ ਮੇਰੇ ਨਾਲ ਰਿਹਾ, ਮੈਨੂੰ ਪਤਾ ਸੀ। ਉਦੋਂ ਬਾਅਦ ਮੇਰੇ 'ਤੇ ਬੜੀਆਂ ਕਿੰਤੂ ਪ੍ਰੰਤੂ ਹੋਏ, ਬੜੇ ਮੈਨੂੰ ਫੋਨ ਆਏ, ਬਾਈ ਯਾਰ ਤੂੰ ਆਹ ਗੱਲ ਕਿਉਂ ਬੋਲਦਾ, ਆਹ ਗੱਲ। ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਯਾਰ ਜਿਹੜੀ ਚੀਜ਼ ਮੈਂ ਅੱਖੀਂ ਦੇਖੀ ਆ ਉਹ ਮੈਂ ਰਹਿ ਨਹੀਂ ਸਕਦਾ। ਹੁਣ ਜਿਹੜੇ ਆਪਾਂ ਗੱਲ ਕਰਦੇ ਹਾਂ ਨਾ ਨਸ਼ੇ ਦੀ ਗੱਲ, ਕਿ ਪਲੇਅਰ ਨੇ ਜਿਹੜੇ ਖਿਡਾਰੀ ਨੇ ਜਿਹੜੇ ਕਿਵੇਂ ਮੈਚਾਂ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਟੀਕੇ ਵਗੈਰਾ, ਸਟੀਰਾਇਡ ਵਗੈਰਾ, ਕਿਵੇਂ ਮੌਕੇ ਵਾਲਾ ਟੀਕਾ, ਕਿਵੇਂ ਕੋਰਸ ਕਰਦੇ ਆ ਜਾਂ ਕੀ ਕੁਛ ਹੁੰਦਾ, ਸਾਰਾ ਕੁਛ ਪਤਾ ਯਾਰ। ਹਰ ਇੱਕ ਬੰਦੇ ਨੂੰ ਪਤਾ। ਕਬੱਡੀ ਨਾਲ ਜਿਹੜਾ ਮਾੜਾ ਮੋਟਾ ਵੀ ਕਬੱਡੀ ਬਾਰੇ ਜਾਣਕਾਰੀ ਰੱਖਦਾ, ਦਿਲਚਸਪੀ ਰੱਖਦਾ, ਕਬੱਡੀ ਨਾਲ ਮੋਹ ਮੁਹੱਬਤ ਰੱਖਦਾ, ਜੁੜਿਆ ਹੋਇਆ ਕਿਸੇ ਵੀ ਰੂਪ 'ਚ ਕਬੱਡੀ ਦੇ ਨਾਲ ਆ, ਉਸ ਹਰ ਬੰਦੇ ਨੂੰ ਪਤਾ ਕਿ ਕਬੱਡੀ 'ਚ ਨਸ਼ਾ ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ ਆ, ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ ਨਸ਼ਾ। ਪਰ ਬੋਲਣ ਨੂੰ ਕੋਈ ਵੀ ਤਿਆਰ ਨਹੀਂ ਕਿ ਬੋਲਦਾ। ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਪਹਿਲਾਂ ਦੱਸਿਆ ਸੀਗਾ ਕਿ ਟੂਰਨਾਮੈਂਟ 'ਤੇ ਮਿਸ ਕਰਕੇ ਨਹੀਂ ਜਾਂਦਾ, ਜਾਂ ਕਈ ਬੁਲਾਉਣੋਂ ਹਟ ਗਏ, ਕਦੋਂ ਥਾਈਂ ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਮੈਂ ਬੋਲ ਕੇ ਆ ਗਿਆ। ਕਈ ਖਿਡਾਰੀਆਂ ਨੇ ਵੀ ਗੁੱਸਾ ਕੀਤਾ ਕਿ ਯਾਰ ਤੂੰ ਬਾਈ ਆਹ ਕਿਉਂ ਗੱਲ ਬੋਲਦਾ। ਬਾਈ ਦੇਖੋ, ਤੁਸੀਂ ਖੇਡਣਾ ਤੁਹਾਡੀ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਆ, ਨਾ ਤਾਂ ਮੈਂ ਤੁਹਾਡੀ ਕਮਾਈ ਖਾਣੀ ਆ, ਨਾ ਮੇਰਾ ਤੁਹਾਡੇ ਨਾਲ ਕੋਈ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦਾ ਲੈਣ ਦੇਣ ਆ। ਮੈਂ ਸਿਰਫ ਇਸ ਕਰਕੇ ਕਹਿਣਾ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਜਿੱਥੇ ਆਪਣੀਆਂ ਜ਼ਿੰਦਗੀਆਂ ਖਤਮ ਕਰ ਰਹੇ ਹੋ, ਆਉਣ ਵਾਲੀਆਂ ਪੀੜ੍ਹੀਆਂ ਨੇ ਜਿਹੜੀਆਂ, ਅੱਜ ਕੱਲ੍ਹ ਕੋਈ ਵੀ ਮਾਂ ਬਾਪ ਇਹ ਸੋਚ ਕੇ ਆਪਣੇ ਬੱਚੇ ਨੂੰ ਗਰਾਊਂਡ ਨਹੀਂ ਭੇਜਦਾ ਜਾਂ ਕਬੱਡੀ ਵੱਲ ਨਹੀਂ ਤੋਰਦਾ ਵੀ ਛੱਡੋ ਪਰ ਯਾਰ, ਛੱਡੋ ਪਰੇ, ਆਪਾਂ ਕਬੱਡੀ ਤੋਂ ਕੀ ਲੈਣਾ, ਇਹ ਨਸ਼ਾ ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ ਆ। ਹੁਣ ਇਹ ਗੱਲ ਕੌੜਾ ਸੱਚ ਹੈ ਕਿ ਜਿੰਨੇ ਪਲੇਅਰਾਂ ਦੀ ਮੌਤ ਹੋਈ ਹੈ ਉਹਨਾਂ 'ਚ ਇੱਕਾ ਦੁੱਕਾ ਨੂੰ ਛੱਡ ਕੇ, ਥੋੜ੍ਹਿਆਂ ਬੰਦਿਆਂ ਨੂੰ ਛੱਡ ਕੇ, ਜ਼ਿਆਦਾਤਰ ਦੀ ਮੌਤ ਦਾ ਕਾਰਨ ਨਸ਼ਾ ਰਿਹਾ। ਆਉਣ ਵਾਲੇ ਸਮੇਂ ਤੁਸੀਂ ਹੋਰ ਦੇਖ ਲਓਗੇ ਕਿ ਇਹ ਨਸ਼ਾ ਆ ਜਾ ਕਬੱਡੀ ਨੂੰ ਕਿਵੇਂ ਹੋਰ ਖਾਤਮੇ ਵੱਲ ਲੈ ਕੇ ਜਾਂਦਾ। ਜਿੰਨਾ ਚਿਰ ਕਹਿੰਦੇ ਸਾਰੇ ਹੀ ਡੋਪ ਟੈਸਟ ਕਰਾਵਾਂਗੇ ਜੀ, ਨਸ਼ਾ ਮੁਕਤ ਕਰਾਂਗੇ ਜੀ ਕਬੱਡੀ, ਨਸ਼ਾ ਰਹਿਣ ਨਹੀਂ ਦੇਣਾ,
ਵੱਡੇ ਵੱਡੇ ਬਿਆਨ, ਫੈਡਰੇਸ਼ਨਾਂ ਵਾਲੇ ਵੱਡੀਆਂ ਵੱਡੀਆਂ ਕਾਨਫਰੰਸਾਂ ਕਰਦੇ ਨੇ, ਵੱਡੇ ਵੱਡੇ ਬਿਆਨ ਦਾਗਦੇ ਆ ਕਿ ਨਸ਼ਾ ਰਹਿਤ ਕਰ ਦੇਣੀ ਆ ਜੀ, ਕਿ ਅਸੀਂ ਨਸ਼ਾ ਨਹੀਂ। ਪਰ ਕਿੱਥੇ ਰੁਕਿਆ ਬਾਈ ਨਸ਼ਾ? ਦੱਸ ਦਿਓ ਯਾਰ, ਰੁਕਿਆ? ਅੱਜ ਦਿਲ 'ਤੇ ਹੱਥ ਰੱਖ ਕੇ ਦੱਸਿਓ, ਦੀਨ ਇਮਾਨ ਨਾਲ ਦੱਸਿਓ ਕਿ ਕਿੱਥੇ ਨਸ਼ਾ ਰੁਕਿਆ ਹੈ? ਵਧਿਆ ਨਸ਼ਾ, ਰੁਕਿਆ ਨਹੀਂ। ਸੋ ਇਸ ਕਰਕੇ ਆਹ ਦੋ ਗੱਲਾਂ ਜਿਹੜੀਆਂ ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਦੱਸੀਆਂ ਨੇ, ਪਹਿਲਾ ਕਿ ਕਿਵੇਂ ਗੈਂਗਸਟਰਵਾਦ, ਕਿਵੇਂ ਬਦਮਾਸ਼ਾਂ ਦਾ ਦਬਦਬਾ ਕਬੱਡੀ 'ਚ ਬਣਿਆ, ਕਿਵੇਂ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਗਲਬਾ ਪਾਇਆ, ਕਿਵੇਂ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਕਬਜ਼ਾ ਕੀਤਾ ਕਬੱਡੀ ਦੇ ਉੱਤੇ, ਕਿਵੇਂ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਆਪਣੇ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਚਲਾਉਣਾ ਸ਼ੁਰੂ ਕੀਤਾ। ਕਿਰਾਇਆ ਪਲੇਅਰਾਂ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਕਿਸੇ ਦਾ ਕਹਿਣਾ ਕੋਈ ਸੰਬੰਧ ਸੀਗਾ, ਉਹਨੂੰ ਕਹਿੰਦੇ ਸੀ ਬਾਈ ਯਾਰ ਸਾਡੇ ਆਖੇ ਨਹੀਂ ਲੱਗਦਾ, ਇਹਨੂੰ ਕਰੀ ਫੋਨ, ਇਹਨੂੰ ਬਾਈ ਖੇਡਣ ਨਹੀਂ ਦੇਣਾ, ਕਰੀ ਫੋਨ, ਜਾਂ ਇਹ ਖੇਡਣ ਨਹੀਂ ਆਉਂਦਾ ਬਾਈ ਇਹਨੂੰ ਖਿਡਾਉਣਾ ਹੈ, ਕਰੀ ਫੋਨ। ਆਪ ਹੀ ਤੁਸੀਂ ਆਪ ਹੀ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਅੰਦਰ ਵਾੜਿਆ। ਹੁਣ ਜੇ ਆਪ ਅੰਦਰ ਵਾੜਿਆ ਤਾਂ ਬਾਈ ਭੁਗਤੋਂਗੇ ਵੀ, ਯਾਦ ਰੱਖਿਓ। ਜਿਹੜੇ ਬੰਦੇ ਨੂੰ ਇੱਕ ਵਾਰੀ ਮੂੰਹ ਪੈ ਜੇ ਫਿਰ ਉਹ ਹਟਦਾ ਵੀ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦਾ ਬਾਈ, ਕਿਉਂਕਿ ਪੈਸਾ ਹੀ ਬਾਈ ਇੰਨਾ ਇਸ ਗੇਮ 'ਚ। ਇਹਦੇ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰ ਵੀ ਮੈਨੂੰ ਲੱਗਦਾ ਕਿ ਕੋਈ ਕੋਚ ਹੋਣਾ, ਕੋਈ ਖਿਡਾਰੀ ਹੋਣਾ, ਕੋਈ ਪ੍ਰਬੰਧਕ ਹੋਣਾ, ਕੋਈ ਪ੍ਰਮੋਟਰ ਹੋਣਾ, ਕੋਈ ਨਾ ਕੋਈ ਬੰਦਾ ਕਬੱਡੀ ਨਾਲ ਜੁੜਿਆ ਹੋਇਆ ਬੰਦੇ ਨੇ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਇਹਨਾਂ ਬੰਦਿਆਂ ਦਾ ਦਾਖਲਾ ਕਬੱਡੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕਰਾਤਾ। ਸੋ ਇਸ ਕਰਕੇ ਇਹੀ ਕਹਿਣਾ ਚਾਹੁੰਦਾ ਕਿ ਬਾਈ ਮੋਮਬੱਤੀ ਮਾਰਚ ਕਰਨ ਨਾਲ ਹੱਲ ਨਹੀਂ ਹੋਣੇ ਮਸਲੇ, ਲਿਖ ਦੇਣ ਨਾਲ ਕਿ ਪ੍ਰਮਾਤਮਾ ਉਹਦੀ ਆਤਮਾ ਨੂੰ ਸ਼ਾਂਤੀ ਦੇਵੇ, ਬਹੁਤ ਮਾੜਾ ਹੋਇਆ, ਇਹ ਹੱਲ ਨਹੀਂ ਹੋਣੇ ਬਾਈ ਮਸਲੇ। ਇਹ ਤਾਂ ਯਾਦ ਰੱਖਿਓ, ਇਹ ਤਾਂ ਅੱਜ ਇੱਕ ਸੰਦੀਪ ਗਿਆ, ਇਹ ਤਾਂ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੀਆਂ ਕਹਾਣੀਆਂ ਅੱਗੇ ਵਧਣਗੀਆਂ। ਸੋਚੋ ਯਾਰ, ਇੱਕ ਕੜੀ ਵਰਗਾ ਜਵਾਨ ਮਿੰਟਾਂ 'ਚ ਮਿੱਟੀ ਕਰਕੇ ਰੱਖਤਾ। ਦੋ ਵਿਚਾਰੇ ਛੋਟੇ ਛੋਟੇ ਜਵਾਕ ਹੈ, ਉਹ ਬਾਹਰਲੇ ਮੁਲਕ ਬੈਠੇ ਹੈ। ਸੋ ਸੋਚੋ, ਫੈਸਲਾ ਲੋਕਾਂ ਨੇ ਕਰਨਾ ਹੈ ਤੇ ਫੈਸਲਾ ਅੱਗੇ ਲੱਗੇ ਹੋਏ ਪ੍ਰਬੰਧਕਾਂ ਨੇ ਕਰਨਾ ਹੈ ਕਿ ਜੇ ਤੁਸੀਂ ਜਿਹੜੀ ਕਬੱਡੀ ਦੇ ਸਿਰ 'ਤੇ ਤੁਸੀਂ ਇੱਥੋਂ ਤੱਕ ਗਏ ਆ, ਅੱਜ ਉਸ ਕਬੱਡੀ ਨੂੰ ਬਚਾਉਣ ਲਈ ਤੁਸੀਂ ਚੁੱਪ ਆ, ਤਾਂ ਫਿਰ ਤੁਸੀਂ ਵੀ ਇੱਕ ਦਿਨ ਇਸ ਮਾਂ ਖੇਡ ਕਬੱਡੀ ਦੇ ਗਦਾਰ ਕਹਾਓਗੇ। ਮੇਰੀ ਗੱਲ ਯਾਦ ਰੱਖਿਓ। ਲਾਹਣ ਤਾਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਵੀ ਆਉਣ ਵਾਲੀਆਂ ਨਸਲਾਂ ਪੀੜ੍ਹੀਆਂ ਨੇ ਪਾਉਣਾ ਕਿ ਜਦੋਂ ਇੰਨਾ ਕੁਛ ਹੋ ਰਿਹਾ ਸੀ ਕਬੱਡੀ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਤਾਂ ਉਦੋਂ ਅੱਗੇ ਲੱਗੇ ਹੋਏ ਬੰਦੇ ਕਿਉਂ ਨਹੀਂ ਬੋਲੇ, ਕਿਉਂ ਚੁੱਪ ਰਹੇ ਯਾਰ? ਕਿਉਂ ਨਹੀਂ ਇਕੱਠੇ ਹੋ ਕੇ ਅਸੀਂ ਇਹ ਗੱਲ ਕਰਦੇ? ਅੱਡੋ ਅੱਡੀ ਫੈਡਰੇਸ਼ਨਾਂ ਬਣਾ ਲਈਆਂ, ਤੁਹਾਡੀਆਂ ਆਪਸ ਵਿੱਚ ਬਣਦੀ ਨਹੀਂ ਹੈਗੀ। ਉਹਦੀ ਉਸ ਫੈਡਰੇਸ਼ਨ ਨਾਲ ਨਹੀਂ ਬਣਦੀ, ਉਹਦੀ ਉਹਦੇ ਨਾਲ ਨਹੀਂ ਬਣਦੀ, ਉਹਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਗੱਲਾਂ ਨਿਕਲੀਆਂ ਜਾਂਦੀਆਂ ਨੇ। ਚੰਦ ਕੁ ਬੰਦੇ ਨੇ ਜਿਹੜੇ ਕਬੱਡੀ ਨੂੰ ਚਾਹੁੰਦੇ ਆ ਕਿ ਆਪਾਂ ਨਸ਼ਾ ਮੁਕਤ ਕਰ ਦਈਏ, ਗੈਂਗਸਟਰ ਤੋਂ ਮੁਕਤ ਕਰਾ ਦਈਏ, ਚੰਗੇ ਖਿਡਾਰੀ ਪੈਦਾ ਕਰੀਏ, ਇਹਨੂੰ ਪ੍ਰਫੁੱਲਿਤ ਕਰੀਏ, ਉੱਪਰ ਵੱਲ ਲੈ ਕੇ ਜਾਈਏ। ਥੋੜ੍ਹੇ ਬੰਦੇ ਨੇ। ਅਸਲ ਇਹ ਕਬੱਡੀ ਧੰਦਾ ਬਣ ਗਈ, ਇੱਕ ਕਾਰੋਬਾਰ ਬਣ ਗਿਆ, ਇੱਕ ਵਪਾਰ ਬਣ ਗਿਆ, ਪੈਸੇ ਕਮਾਉਣ ਦਾ ਸਾਧਨ ਬਣ ਗਿਆ, ਖੇਡ ਰਹੀ ਨਹੀਂ। ਸੋ ਇਸ ਕਰਕੇ ਸੱਚ ਨੂੰ ਕਹਿਣ ਦੀ ਜੁਰਤ ਰੱਖੋ। ਕੋਈ ਫਰਕ ਨਹੀਂ ਪੈਂਦਾ ਯਾਰ, ਜੇ ਤੁਹਾਡੀ ਲਿਖੀ ਹੈ, ਜੇ ਸੱਚ ਬੋਲ ਕੇ ਵੀ ਤੁਸੀਂ ਮਰਨਾ ਹੈ ਤਾਂ ਫਿਰ ਇਹ ਪਰਮਾਤਮਾ ਨੂੰ ਜਿਹੜਾ ਮਨਜ਼ੂਰ ਆ ਉਹੀ ਹੋਣਾ ਹੁੰਦਾ ਹੈ। ਥੱਲੇ ਤੁਸੀਂ ਟਿੱਪਣੀਆਂ ਕਰ ਰਹੇ ਹੋ, ਮੈਂ ਦੇਖ ਰਿਹਾ ਸੀਗਾ ਰੁਕ ਕੇ 2 ਮਿੰਟ ਕਿ ਸਹੀ ਗੱਲ ਕਹਿ ਰਿਹਾ ਵੀਰ। ਕੋਈ ਕਹਿੰਦਾ ਬਹੁਤ ਵਧੀਆ ਬਾਈ, ਇੱਕ ਬੋਲਦਾ ਬਾਈ ਤੂੰ ਸੱਚ ਬੋਲਿਆ। ਤੁਸੀਂ ਬੋਲੋ ਨਾ ਯਾਰ, ਮੈਂ ਤਾਂ ਹਮੇਸ਼ਾ ਹੀ ਬੋਲਦਾ ਤੁਰਿਆ ਹਾਂ, ਮੈਂ ਤਾਂ ਹਰ ਮੁੱਦੇ 'ਤੇ ਬੋਲਦਾ ਤੁਰਿਆ। ਜਦੋਂ ਮੈਨੂੰ ਕਹਾਣੀ ਦੀ ਸੱਚਾਈ ਪਤਾ ਲੱਗੀ ਹੈ, ਮੈਂ ਤਾਂ ਬੋਲਦਾ ਤੁਰਿਆ ਬਾਈ। ਤੁਸੀਂ ਕਦੋਂ ਬੋਲਣਾ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰੋਗੇ? ਸੋ ਠੀਕ ਆ ਬਾਈ।
ਸੋ ਇੰਨੀਆਂ ਬੇਨਤੀਆਂ ਕਰਨੀਆਂ ਸੀ। ਅਖੀਰ ਤੇ ਦੇਖਦੇ ਹਾਂ ਆਉਣ ਵਾਲੇ ਦਿਨਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕੋਈ ਮੇਰੀ ਕਹੀ ਹੋਈ ਗੱਲ 'ਤੇ ਅਸਰ ਕਰਦਾ ਕੋਈ ਬੰਦਾ, ਕੋਈ ਫੈਡਰੇਸ਼ਨ, ਕੋਈ ਕਲੱਬ, ਕੋਈ ਕੋਚ, ਕੋਈ ਪ੍ਰਬੰਧਕ, ਕੋਈ ਖਿਡਾਰੀ ਅਸਰ ਕਰਦਾ, ਕੋਈ ਬੋਲੂਗਾ, ਜਾਂ ਬਸ ਠੀਕ ਹੈ 4 ਦਿਨ ਮਾਤਮ ਮਨਾਇਆ, 4 ਦਿਨ ਉਹਦੀਆਂ ਫੋਟੋਆਂ ਪਾਤੀਆਂ, ਉਦੋਂ ਬਾਅਦ ਕੰਮ ਫਿਰ ਚੱਲ ਪਊਗਾ, ਜਾਂ 4 ਦਿਨ 10 ਦਿਨ ਮੈਚ ਬੰਦ ਰੱਖ ਲਏ, ਬਸ ਚੱਲੀ ਜਾਊ ਕੰਮ। ਦੇਖਦੇ ਹਾਂ। ਮੈਨੂੰ ਲੱਗਦਾ ਕਿ ਹਲੇ ਇੰਨੀ ਵੀ ਪੰਜਾਬੀਆਂ ਦੀ ਅਣਖ ਹੈ ਜਿਹੜੀ ਉਹ ਗਈ ਗੁਜਰੀ ਨਹੀਂ ਹੈਗੀ, ਹਲੇ ਕੁਛ ਬੰਦਿਆਂ 'ਚ ਜਿਉਂਦੀ ਜਾਗਦੀ ਹੋਣੀ ਹੈ ਯਾਰ, ਜਿਹੜੇ ਬੋਲਣਗੇ ਹਲੇ। ਸਾਰੇ ਬੰਦੇ ਮੈਂ ਸੁਣ ਰਿਹਾ ਗੱਲ ਦਾ, ਮੈਂ ਤਾਂ ਨਹੀਂ ਬੋਲਿਆ ਇਸ ਕਰਕੇ ਮੈਂ ਸੁਣ ਰਿਹਾ ਗੱਲ ਦਾ ਕਿ ਯਾਰ ਵੱਖ ਵੱਖ ਕਬੱਡੀ ਨਾਲ ਜੁੜੇ ਹੋਏ ਖਿਡਾਰੀ ਵੀ ਬੋਲੇ ਹੈ, ਕਬੱਡੀ ਨਾਲ ਜੁੜੇ ਹੋਏ ਕੋਚ ਵੀ ਬੋਲੇ ਨੇ, ਪ੍ਰਬੰਧਕ ਵੀ ਬੋਲੇ ਨੇ, ਸਾਰੇ ਬੋਲੇ ਨੇ ਬਾਈ, ਪ੍ਰਮੋਟਰ ਵੀ ਬੋਲੇ ਨੇ ਬੰਦੇ, ਪਰ ਉਹ ਗੱਲਾਂ ਨੂੰ ਗੋਲ ਕਰਕੇ ਗੋਲਾਂ ਦੀ ਮਿੱਟੀ ਝਾੜਤੀ, ਖਾਨਾ ਪੂਰਤੀ ਕਰਤੀ, ਅਸਲ ਗੱਲ ਨਹੀਂ ਦੱਸੀ ਕਿ ਕਬੱਡੀ ਨੂੰ ਆ 2 ਚੀਜ਼ਾਂ, ਨਸ਼ਾ ਤੇ ਗੈਂਗਵਾਰ, ਆ ਜਿਹੜਾ ਗੈਂਗਸਟਰਵਾਦ ਆ, ਇਹ ਦੋਨਾਂ ਚੀਜ਼ਾਂ ਨੇ ਕਬੱਡੀ ਨੂੰ ਖਤਮ ਕੀਤਾ, ਔਰ ਖਤਮ ਹੋ ਰਹੀ ਹੈ ਕਬੱਡੀ, ਹੋ ਹੀ ਗਈ, ਹੋਏ ਪਿਆ ਕੰਮ, ਰਹਿ ਗਈ ਕਬੱਡੀ ਦੇ ਪੱਲੇ। 30 40 ਲੱਖ ਰੁਪਈਆ ਲੋਕ ਇਕੱਠਾ ਕਰਕੇ, ਕੋਈ ਬਾਹਰੋਂ ਭੇਜਦਾ, ਕੋਈ ਪਿੰਡਾਂ 'ਚੋਂ ਇਕੱਠੇ ਕਰਦਾ, 30 40 ਲੱਖ ਰੁਪਈਆ ਲੋਕ ਲਾਉਂਦੇ ਆ ਇੱਕ ਟੂਰਨਾਮੈਂਟ 'ਤੇ, ਲੋਕਾਂ ਨੇ ਦੇਖਣ ਲਈ। ਪ੍ਰੋ ਕਬੱਡੀ 'ਚ ਆਪਾਂ ਦੇਖ ਰਹੇ ਹਾਂ ਕੀ ਹੋ ਰਿਹਾ। ਇੱਕ ਬਾਈ ਲਿਖਦਾ ਕਿ ਇਹਨੂੰ ਠੱਲ ਕਿਵੇਂ ਪਊ। ਠੱਲ ਬਾਈ ਇਹ ਜਦੋਂ ਜਿਹੜਾ ਜਾਣਦਾ ਹੋਇਆ ਬੰਦਾ ਨਹੀਂ ਬੋਲਦਾ, ਸਾਰੀ ਕਹਾਣੀ ਪਤਾ। ਕੱਲ ਸੰਦੀਪ ਦਾ ਲੈ ਮੈਂ ਸ਼ਰਤ ਕਰਦਾ, ਸੰਦੀਪ ਦੇ ਕਤਲ ਬਾਰੇ ਜਿੰਨੇ ਉੱਥੇ ਖੇਡਦੇ ਖਿਡਾਰੀ ਸੀ ਪਤਾ ਹੋਊ ਬਹੁਤਿਆਂ ਨੂੰ, ਵਿੱਚੋਂ ਗੱਲ ਦਾ ਬਹੁਤੇ ਕੋਚਾਂ ਨੂੰ ਪਤਾ, ਪ੍ਰਬੰਧਕਾਂ ਪ੍ਰਮੋਟਰਾਂ ਨੂੰ ਪਤਾ ਕਿ ਕਹਾਣੀ ਸੰਦੀਪ ਦਾ ਕਤਲ ਕਿਉਂ ਹੋਇਆ, ਇਹਦੇ ਪਿੱਛੇ ਕੀ ਵਜ੍ਹਾ ਪਤਾ ਹੈ, ਪਰ ਨਹੀਂ ਬੋਲਣਗੇ। ਹਰ ਬੰਦੇ ਨੂੰ ਆਪਣੀ ਜਾਨ ਪਿਆਰੀ, ਮੈਂ ਆਪਣਾ ਮਾਸ ਬਚਾਵਾਂ, ਮੈਂ ਕੀ ਲੈਣਾ ਯਾਰ ਕਿਸੇ ਤੋਂ, ਨਹੀਂ ਬੋਲਣਗੇ ਬਾਈ। ਸੋ ਬਸ ਇੰਨੀਆਂ ਗੱਲਾਂ ਕਰਦਾ ਹੋਇਆ ਮੈਂ ਅਖੀਰ 'ਤੇ ਕਹਿਣਾ, ਦੇਖਦੇ ਹਾਂ ਕੋਈ ਨਹੀਂ ਬੋਲਦਾ ਤਾਂ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਲੋਕੋ, ਜੇ ਤੁਸੀਂ ਸਮਝਦੇ ਹੋ ਕਿ ਸਾਡੀ ਮਾਂ ਖੇਡ ਕਬੱਡੀ ਹੈ, ਇਹ ਬਚਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ, ਜਿਉਂਦੀ ਰਹਿਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ, ਇਹ ਵਧਣੀ ਫੁੱਲਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ, ਪ੍ਰਫੁੱਲਤ ਹੋ ਕੇ ਪੂਰੀ ਦੁਨੀਆ 'ਚ ਫੈਲਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ, ਮਾਣ ਸਨਮਾਨ ਪੰਜਾਬੀਆਂ ਦਾ ਬਚਿਆ ਰਹਿਣਾ ਚਾਹੀਦਾ, ਤਾਂ ਬਾਈ ਤੁਹਾਨੂੰ ਬੋਲਣਾ ਪੈਣਾ, ਆਪਦੇ ਤੌਰ 'ਤੇ ਖੁੱਲ੍ਹ ਕੇ ਬੋਲੋ, ਨਹੀਂ ਤਾਂ ਫਿਰ ਸਮਾਂ ਖਤਮ ਹੀ ਆ ਕਬੱਡੀ ਦਾ। ਹੁਣ ਤੁਸੀਂ ਦੇਖ ਲਿਓ ਬਹੁਤਿਆਂ ਨੇ ਖੇਡਣੋਂ ਹਟ ਜਾਣਾ, ਨਵਿਆਂ ਨੇ ਇੱਧਰ ਨੂੰ ਆਉਣਾ ਹੀ ਨਹੀਂ, ਚੱਲ ਕਹਿੰਦਾ ਛੱਡ ਪਰੇ ਯਾਰ, ਮਿਹਨਤ ਵੀ ਕਰ ਲਈ, ਮੁਰੇ ਜਾ ਕੇ ਖੇਡਣਾ ਤਾਂ ਕਿਸੇ ਬਦਮਾਸ਼ ਦੇ ਧਮਕੀ ਨਾਲ ਹੀ ਪੈਣਾ ਵੀ ਇੱਧਰ ਖੇਡ ਉੱਧਰ ਖੇਡ। ਬਾਹਰ ਲੈਣੇ ਜਿਹੜੇ ਬਾਹਰ ਪੱਕੇ ਪੁਰਾਣੇ ਖਿਡਾਰੀ ਖੇਡਦੇ ਆ, ਬਾਹਰ ਪੱਕੇ ਆ, ਜਾਂ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਬਾਹਰ ਨੂੰ ਭੱਜ ਜਾਣਾ। ਕਬੀਰ ਲਿਖਦਾ ਕਿ ਬਾਹਰ ਬਚੀ ਰਹੂ ਕਬੱਡੀ, ਬਾਹਰ ਵੀ ਕਿੱਥੇ ਬਚੀ ਰਹੂ, ਬਾਹਰ ਵੀ ਤਾਂ ਆਪਣੇ ਨਾਲ ਹੀ ਬੈਠੇ ਆ, ਬੈਠ ਤਾਂ ਆਹੀ ਨੇ ਉੱਥੇ। ਕਿ ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਇਹ ਵਾਕਾ ਸੁਣਾ ਦਿੰਦਾ, ਮੇਰਾ ਦੋਸਤ ਹੀ ਮੁੰਡਾ ਖੇਡਣ ਗਿਆ, 2008-9 ਦੀ ਗੱਲ ਆ, ਉਹ ਕਹਿੰਦਾ ਬਾਈ ਉੱਥੇ ਮੈਨੂੰ ਕਲੱਬ ਵਾਲੇ ਨੇ ਕਿਸੇ ਨੇ ਕਹਿੰਦਾ ਮੈਂ ਮਾੜਾ ਜਿਹਾ ਹੋ ਗਿਆ ਦੂਜੇ ਮੈਚ 'ਚ, ਪਤਾ ਨਹੀਂ ਕਹਿੰਦਾ ਪਾਣੀ 'ਚ ਕੀ ਮੈਨੂੰ ਘੋਲ ਕੇ ਦਿੱਤਾ, ਪਿਆ ਕੇ ਦਿੱਤਾ, ਕਹਿੰਦਾ ਮੈਂ ਫਿਰ ਪੂਰਾ ਕਾਇਮ ਹੋ ਗਿਆ। ਕਹਿੰਦਾ ਲਗਾਤਾਰ ਮੈਨੂੰ ਕਈ ਟੂਰਨਾਮੈਂਟ 'ਤੇ ਐਂ ਕੁਛ ਮੈਨੂੰ ਨਹੀਂ ਪਤਾ ਲੱਗਾ ਵੀ ਪਾਣੀ 'ਚ ਕੀ ਪਾਉਂਦੇ ਸੀ, ਕੀ ਦਿੰਦੇ ਰਹੇ, ਕਹਿੰਦਾ ਮੈਂ ਹੀ ਖੇਡਦਾ ਰਿਹਾ। ਕਹਿੰਦਾ ਕਈ ਟੂਰਨਾਮੈਂਟ ਖੇਡਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਮੇਰਾ ਅੰਦਰ ਪੱਟਿਆ ਗਿਆ, ਕਹਿੰਦਾ ਮੈਂ ਬਿਮਾਰ ਹੋ ਗਿਆ। ਕਹਿੰਦਾ ਫਿਰ ਜੇ ਮੈਂ ਆਉਂਦੇ ਨੂੰ ਦੱਸਿਆ ਤਾਂ ਮੈਂ ਟਿਕਟ ਲੈ ਕੇ ਛੱਡਣਾ ਸੀ ਵੀ ਤੈਨੂੰ ਅਸੀਂ ਕੀ ਖਵਾਉਂਦੇ ਰਹੇ ਹਾਂ, ਕਾਹਦੇ ਲਈ ਯਾਰ, ਸਿਰਫ ਇੰਨਾ ਵੀ ਹਾਂ ਸਾਡਾ ਕਲੱਬ, ਸਾਡੀ ਕਲੱਬ ਨਹੀਂ ਹਾਰਨੀ ਚਾਹੀਦੀ, ਸਾਡੀ ਟੀਮ ਨਹੀਂ ਹਾਰਨੀ ਚਾਹੀਦੀ। ਤੁਸੀਂ ਇੱਕ ਬੰਦੇ ਦੀ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਦਾ 'ਤੇ ਲਾ ਦਿੰਦੇ ਆ, ਜਾਂ ਸਿਰਫ ਪੈਸਾ ਕਮਾਉਣ ਦੀ ਖਾਤਰ। ਬਾਹਰ ਬੂਰ ਵੀ ਬਚਣੀ ਨਹੀਂ ਬਾਈ, ਬਾਹਰ ਵੀ ਇੱਥੋਂ ਵਾਲੇ ਵੱਡੀਆਂ ਉੱਥੇ ਗਿਰਜਾਂ ਬੈਠੀਆਂ ਨੇ, ਘੱਟ ਕੋਈ ਨਹੀਂ ਇੱਥੇ ਹੈਗਾ। ਹੈਗੇ ਮੈਂ ਸਾਰਿਆਂ ਨੂੰ 5 ਉਂਗਲਾਂ ਨਹੀਂ ਇੱਕੋ ਜਿਹੀਆਂ ਮੈਂ ਮੰਨਦਾ, ਚੰਗੇ ਬੰਦੇ ਬਥੇਰੇ ਹੈਗੇ ਨੇ, ਚੰਦ ਕੁ ਬੰਦਿਆਂ ਨੇ ਮੈਂ ਨਾਂ ਨਸ਼ਰ ਕਰ ਸਕਦਾ, ਸੁਰਜਨ ਸਿੰਘ ਚੱਠੇ ਵਰਗੇ ਨੇ, ਸੁਖੀ ਤੋਂ ਕਈ ਬੰਦਿਆਂ ਨੇ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ਾਂ ਕੀਤੀਆਂ, ਜਸਪਾਲ ਬਾਂਗਰ, ਬਿੱਟੂ, ਜਾਂ ਸ਼ਾਇਦ ਸੰਦੀਪ ਨੰਗਲ ਅੰਬੀਆਂ ਵੀ ਮੈਨੂੰ ਲੱਗਦਾ ਕਿ ਹੋ ਸਕਦਾ ਕਿ ਇਹ ਵੀ ਚੱਟੇ ਨੂੰ, ਨਸ਼ੇ ਨੂੰ ਰੋਕਣ ਦੀ ਗੱਲ ਜਿਹੜੀ ਕਰਦਾ ਹੋਵੇ ਕਬੱਡੀ ਦੇ ਵਿੱਚ।
ਕਹਾਣੀ ਫੇਰ ਉੱਥੇ ਦੀ ਉੱਥੇ ਆ ਖੜਦੀ ਹੈ। ਸੋ ਅੱਜ ਵੀ ਨਾ ਬੋਲੇ ਮੈਂ ਫਿਰ ਕਹਿਣਾ, ਫਿਰ ਬੜਾ ਨੁਕਸਾਨ ਖਾਵਾਂਗੇ ਬਾਈ। ਧੰਨਵਾਦ ਸਾਰਿਆਂ ਦਾ। ਉਹ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕਾ ਖਾਲਸਾ, ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕੀ ਫਤਿਹ।